We request you to maintain silence throughout the event. Kindly keep your mobile in silent mode. It is a day to show our professionalism. Dear students, kindly maintain silence throughout the event. Kind attention to the audience. We are about to start the event in few minutes. Kindly be seated fast. We request you to maintain silence throughout the event. Kindly keep your mobile in silent mode. When the chief guest arrives into the auditorium, kindly stand up to welcome the guests. Dear participants, kindly ensure that you have registered your names in the registration desk.
Dear participants, kindly ensure that you have registered your names in the registration desk. Students, we request you to keep your mobile in silent mode and maintain silence throughout the event.
Dear students, kindly keep your mobile in silent mode. We request you to maintain silence throughout the event. Good morning, everyone. In the world of engineering, every challenge is an opportunity. And today, we embrace those opportunities together. Let us embark on a journey of innovation, where today's ideas become tomorrow's solution. Wish you all a happy Engineers Day. A warm welcome to our distinguished chief guest, Mr. G. Vice President, Design Styling, Ashok Leland, and guests of honor, Mr. V. Tirunyanam, President, Coimbatore, Coimbatore, and Professor K. Supradeepan from Institute of Technology and Science. I also welcome our founder chairman, Thiru Pongaluri and Palaniswamy sir, Vice Chairperson, Ms. Inauguration ma'am, CEO, Principal, Deans, HODs, faculty members and students of KIT. To NxtGen Engineers Conclave 2023, where brilliant minds converge to explore the frontiers of technology and engineering, to celebrate the innovation, creativity, and relentless pursuit of knowledge. A special welcome to our participants and delegates. By engineers the nation. May the prayer song be a gentle reminder that in moment of stillness and reflection, we find the strength to navigate life's challenges and the grace to appreciate its blessings. Let's start the occasion with Tamil Thai Valthu. We request the gathering to rise for the prayer. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென நிகழ்வரத கண்டனிதில் அதிசிறந்த நாவிடனும் திருநாடும் தக்க சிறு திரை நுதலும் தரித்தனரும் நிலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழாக இருந்த பெரும் தமிழனே தமிழனே பொன் சீரிழவை திறம்பியந்து செய்ய
Celebrate the radiance of light as it welcomes the blessings of prosperity and joy into our life. To seek the choicest blessings, I invite our admirable guests and other dignitaries on the dais to light the lamp. We invoke the divine presence as we light the lamp. Let it symbolize the triumph of knowledge, light, and wisdom. May its flame inspire us to seek enlightenment, to illuminate the world with our deeds. Thank you, dignitaries. Step into a world of possibilities and dreams, where every welcome holds the key to a new adventure. To welcome all those who have honored us with their magnanimous presence, we have Dr. R. Maithili, Head, Department of EEE, to welcome the gathering. Thank you. Respected dignitaries on the dais, students of KIT and participants from various districts of Tamil Nadu, good morning to all. Good morning. Yes, good morning. I am extremely pleased to welcome our chief guest, Mr. G. Satyaseelan, Vice President, Design Styling, Ashok Leyland, for gracing this function. It's an immense pleasure to have such a renowned personality with us. I cordially welcome you, sir. On behalf of KIT, I am deeply privileged to offer most grateful welcome to Mr. V. Tirunyanam, President of Coimbatore District Small Industries Association, Odisha, for accepting the invitation to grace today's event. I am pleased to welcome you, sir. I express my wholehearted welcome to Professor Supradeepan, Associate Professor from the Department of Mechanical Engineering, Birla Institute of Technology and Science, Pilani, Hyderabad campus, for sharing your expertise with us today. I am happy to welcome you, sir. Next, I would like to welcome the man behind this conclave, Mr. Vijay Deepan, Chief Operating Officer from TANCAM, Tamil Nadu Center of Excellence for Advanced Manufacturing, who made us to associate with TANCAM to organize this conclave. Welcome you, sir. It's my honor to welcome our beloved founder chairman, Tirupangaloor N. Palanisamy, sir, and our vice chairperson, ma'am, Mrs. Indu Murugesan, to this conclave, who are always ready to guide and support us in all our activities. Welcome you, sir. Welcome you, ma'am. I feel extremely glad to welcome our CEO, Dr. N. Mohandas Gandhi, Principal Dr. M. Ramesh. Welcome you, sir. Deans, heads of various departments, faculty members, coordinators, and KIT students for this grand event. A special welcome to the participants of the event who have made a huge effort to join us today. We have received an overwhelming response in and around Tamil Nadu. Thank you for joining with us and welcome you all. I welcome other dignitaries on and off the dais, delegates from various industries and institutions, TANCAM team and media and press team. Welcome you all. With great pleasure, I extend my Engineers Day greetings to every one of you. Happy Engineers Day to you all. It's a proud moment for all of us at KIT for hosting this conclave on this special day with all of you. Engineers Day is celebrated on 15th September every year to celebrate the birthday of great engineer Bharat Ratna Visvesvaraya, who made significant contributions in the field of engineering. This day encourages young minds to pursue engineering and contributes towards the growth of the nation.
The NxtGen Engineers Conclave 2023 is being organized by KIT in association with TANCAM, Dassault Systems to celebrate Engineers Day today. The theme of our conclave is Industry Academia Partnership, Opportunities and Challenges, through which students will gain industry insights, and moreover it exposes students to the latest industry trends and practices, enabling them to stay ahead of the curve and prepare for the demands of the job market. Today's conclave includes guest speaker session in the forenoon, followed by panel discussion in the afternoon. Let's celebrate the spirit of engineering and maybe continue to innovate and build and move towards more sustainable and technologically advanced future. Once again, I welcome you all for this conclave and hope that you will have an enriching session. Wish you all a happy Engineers Day again. Happy Engineers Day. Thank you. Thank you, ma'am, for your most cordial welcome. May I now request our founder chairman, Thiru Pongalurian Palaniswamy sir, and our beloved vice chairperson, Ms. Inauguration ma'am, to honor our chief guest, Mr. G. Sathyaseelan, with a memento and a bouquet. I now request our founder chairman and vice chairperson ma'am to honor our guest of honor, Mr. V. Tirunyanam. I now request our founder chairman and vice chairperson ma'am to honor Professor K. Supradeepan sir. I now request our sir and ma'am to honor Mr. S.M. Vijayadeepan, Chief Operating Officer TANCAM, convener of this conclave, with a memento and a bouquet. Thank you, dignitaries. Benefit of others. One successful leader is our beloved Vice Chairperson, Ms. Inauguration ma'am, whose unwavering commitment to education and vision for our institution has been guiding lights on our path to excellence. With this note, I now request our Vice Chairperson, Ms. Inauguration ma'am, to give the presidential address. Delightful morning to the galaxy of intellectuals gathered here. Esteemed Chief Guest of the day, Mr. Sathyaseelan, Vice President Design Styling, Ashok Leyland, Thiru Tirunyanam Sir, President Codizia Coimbatore, Professor K. Supradeepan, Birla Institute of Technology and Science, Pilani, delegates from various industries, institutions and dignitaries on and off the dais, a warm welcome to you all to the NxtGen Engineers Conclave 2023. At this juncture, I wish to appreciate and honor all the engineers on this special day, wishing you all a happy Engineers Day. Be happy. We're all engineers, right? Today, on this auspicious occasion of Engineers Day, it's my privilege to address this conclave on the topic of industry-academia partnership opportunities and challenges. The importance of the collaboration between these two entities cannot be emphasized enough. Partnership between industry and academia offer tremendous potential for growth and innovation. Academia provides a platform for cutting-edge research, fostering creativity and intellectual curiosity. On the other hand, industry brings to the table practical experience, resource, and expertise. By bridging the gap between theory and practice,
These partnerships cultivate a culture of collaboration that benefits both sides immensely. However, there are challenges that must be overcome in order to harness the true potential of such partnerships. The first challenge lies in aligning the objectives and goals of academia and industry. While academia focuses on theoretical knowledge and research, the industry demands practical skills and technology-driven solutions. Finding common ground and striking the right balance is crucial for the success of these collaborations. The NxtGen Engineers Conclave 2023 on Industry Academia Partnership Opportunities and Challenges has been designed keeping these major themes in mind. And we are happy to have a brilliant spectrum of speakers, delegates and academicians across the nation who are passionate and constantly being devoted to progress of industry-ready and skilled workforce. Industry-academia partnership have the potential to fuel innovation, drive economic growth and address societal challenges. By embracing these opportunities and addressing the associated challenges, we can create a harmonious ecosystem that nurtures aspiring engineers, propels technological advancements and supports sustainable development. We invite industry experts, academicians, scholars and students to share their expertise on the unexplored areas and fulfilling the gap between academia and industry. Let me conclude with my best wishes for the great success on this conclave. Thank you. Thank you, ma'am, for your valuable words. A man with a character of great heights and prophecy of distinctness is our founder chairman, Thiru Pongalore and Palanisamy sir. We are so lucky to be under his parental care. May I have the honor of inviting him to offer the felicitation address. அனைத்து பொறியாளர்களுக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்களை முதலிலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். காரணம், இன்றைக்கு பொறியாளர் தினம். பொறியாளர் தினம் எப்பொழுதிருந்து கொண்டாடப்படுகிறது என்றால், டாக்டர் விஸ்வேஸ்வரையா முன்னாள் தலைமை பொறியாளர், கர்நாடக மாநிலம், அவர் பல்வேறு நலத்திட்டங்களையும் அணைக்கட்டுகளையும் பாராளுமன்ற சட்டமன்ற கட்டிடத்தையும் கட்டி இந்திய புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானியாக இருந்திருக்கிறார். அதனால் அவர் மறைவுக்கு பிறகு அந்த இன்ஜினியரிங் டே கொண்டாடப்படுகிறது. இன்றைக்கு அவருடைய பிறந்தநாள். ஆகவே அவர் மறைவுக்கு பிறவல்ல, அவர் இது பிறந்ததிலிருந்து இன்ஜினியரிங் டே கொண்டாடப்படுகிறது. ஆகவே நீங்கள் அத்தனை பேரும் இன்ஜினியரிங் டே என்றால் என்ன என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக சொல்லியிருந்தேன். இந்த நிகழ்ச்சி நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் என்ஜினியர்ஸ் கான்க்ளேவ் 2023 இது மிக முக்கியமான நிகழ்ச்சி. காரணம், முதலில் பள்ளி படிப்பு புள்ளிக்கு உதவாது என்று சொல்லுவார்கள். சுருக்கமாக சொன்னால்தான், வெறும் படிப்பு மட்டும் போதாது, கூடவே இண்டஸ்ட்ரியல் தொடர்பும் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த கன்க்ளேவினுடைய நோக்கம். முதல்ல கல்லூரியில் படிக்கிறீங்க, படித்ததோடு நிற்காமல் நிறைய தொழிலாளர்களோடு தொழிற்சாலைகளோடு தொடர்பு கொண்டு பல்வேறு பொருட்களை உருவாக்க வேண்டும். அது பொருட்களை நீங்கள் இங்கே உருவாக்கினால் மட்டும் போதாது. இங்கே பல்வேறு லேப்கள் இருக்கிறது. இருந்தாலும் கூட அந்த லேபிலே நீங்கள் செய்கின்ற அந்த பொருள்களை பொதுமக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையிலே தொழிற்சாலைகளோடு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு அங்கே சென்று அவர்களோடு பேசி பழகி பொதுமக்கள் விரும்புகின்ற ஒரு பொருளை செய்ய வேண்டும். இன்றைக்கு ஏராளமான வாய்ப்புகள் புதிய தொழில்கள் உருவாவதற்கு மத்திய மாநில அரசுகள் செய்து கொண்டிருக்கிறது. புதிய ஸ்டார்ட் அப்புகள் நிறைய இன்றைக்கு வந்து கொண்டு இருக்கிறது. அது இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டில் தான் அதிகமான ஸ்டார்ட் அப்புகள். ஸ்டார்ட் அப் என்றால் புதிய தொழிற்சாலைகள். அதற்கு காரணம் இங்கே இருக்கின்ற தொழில் கல்வி முறை தான் இந்தியாவிலே சிறந்த கல்வி முறையாக தமிழகத்தில் இருக்கிறது. ஆகவே இந்த கல்வி முறையை
நீங்கள் மிகச் சிறந்த முறையிலே பயன்படுத்தி நிறைய புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். வெறும் படிப்புகளை மட்டும் படிக்காமல் புதியதாக ஏதாவது சிந்தித்து உங்களுடைய சிந்தனையில் உதிக்கின்ற அந்த பொருள்களை அதை செயல்வடிவம் கொடுத்து அதற்கு தொழிலதிபர்களோடு கலந்து உரையாட வேண்டும். கலந்து அவர்கள் மூலமாக அதை பொதுமக்களுக்கு சென்றடையுமாறு நீங்கள் செய்ய வேண்டும். அதுதான் இந்த கன்க்ளேவினுடைய நோக்கம். ஆகவே நீங்கள் மதியம் வரை நடக்கின்ற இந்த கன்க்ளேவ் 2 நேரம் நடக்கின்ற இந்த கன்க்ளேவில் கலந்து கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை எல்லாம் கேட்க வேண்டும், சந்தேகங்களை எல்லாம் கேட்க வேண்டும். குறிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற அசோக் லேலண்ட் துணைத் தலைவர் சதீஷ்கலன் அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும். இன்றைக்கு இந்தியாவில் ஓடுகின்ற பாதி ட்ரக்குகளுக்கு மேல் அவருடைய கண்காணிப்பிலே தான் வந்தது. அவர்தான் அதை உருவாக்கியவர். அவர் இல்லாமல் இன்றைக்கு அந்த இப்போ ட்ரக்குகளுடைய வடிவம் இருக்கிறது, அது அந்த தன்மையெல்லாம் அவர் மூலமாகத்தான் வந்தது என்று சொல்லுவேன். அந்த அளவுக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு விஞ்ஞானியை இங்கே கொண்டு வந்திருக்கின்றோம். அதே போல நமது திரியானம் கொடிசியா திரியானம் அவர்கள் பல்வேறு தொழிற்சாலைகளை நடத்தி வருகிறார்கள். இருந்தாலும் நமது கல்லூரிக்கு வேண்டிய நிறைய உபகரணங்களை அவர் மூலமாக நாம் வாங்கி கொண்டிருக்கின்றோம். அவர்களையும் வருக என்று வரவேற்கிறேன். அதே போல ப்ரொஃபஸர் சுப்ரதீபன் பிட்ஸ் பிலானி ஹைதராபாத் கேம்பஸ் அவரும் மிகச்சிறந்த இன்ஜினியர்களை உருவாக்குவதிலே வல்லுநராக திகழ்கின்றார்கள். அவரையும் வரவேற்கின்றேன். அதே போல டாக்டர் மோகன்தாஸ் காந்தி, இந்து முருகேசன், டாக்டர் ரமேஷ், டாக்டர் விஜய் தீபன், ப்ரொஃபஸர் மைத்திலி ஆகிய அத்தனை பேரையும் வரவேற்று இந்த நிகழ்ச்சியில நீங்கள் மிகச் சிறப்பாக பங்கு பெற்று அதன் மூலமாக வருங்காலத்திலே ஒரு நல்ல இன்ஜினியர்களாக நல்ல ஒரு பொருளை நல்ல ஒரு சாதனத்தை உற்பத்தி செய்து பொதுமக்களுக்கு உபயோகமான அந்த பொருளை விநியோகிக்கின்ற அளவுக்கு நீங்கள் வர வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your most inspiring speech. An attitude of positive expectation is the mark of the superior personality. One such great entrepreneur of superior qualities is our guest of honor, Mr. V. Tirunyanam, President, Quedicia, Coimbatore. A successful entrepreneur with more than 25 years of experience as an industrialist, he is the managing partner of Meridian Meditech, a modern engineering company that manufactures medical equipment and hospital furniture. His entrepreneurial skill and his leadership ability brought him the laurel of being the president of Coimbatore District Small Industries Association, Quedicia, Coimbatore. With a short introduction, let me have the honor of inviting our guest to offer the special address. Thank you, ma'am. Good morning to all of you. Founder Chairman, KIT Kannadian Institute of Technology, Thiru Pongalur N. Palaniswamy, and the Vice Chairperson, KIT, Mrs. Indu Murugesan, and Mr. Mohandas Gandhi, Mr. Ramesh Principal, and praise Chief Guest, Mr. Satishidan, and Mr. Subradevan from Bida Institute of Bidani. Good morning to all of you. At the outset, I wish to convey my sincere thanks to management of Kannadian Institute of Technology for having invited me as a guest of honor for this NxtGen Engineers Conclave. It is a proud and prestigious moment for me to be a part of this gathering with future engineers. I'd like to give a small brief about Quedicia, the Coimbatore District Small Industries Association. Our organization is a non-profit organization, commenced in the year 1969 with about 40 members and now having membership strength of more than 6,600. Quedicia is conducting industrial related seminars, training programs, delegation visits to foreign countries, exhibitions, industrial trade fairs, industrial visits, biocellular meets,
guidance on exports, imports, and we are conducting guidance programs for budding entrepreneurs and also for the existing industries. The entrepreneurial guidance cell of Codicia meets every Friday and gives free guidance to entrepreneurs on various aspects of setting up an industry. Codicia also assists in grievance redressal for entrepreneurs through effective representations to the various departments like goods and service tax, income tax, provident fund, employees, state insurance. And we have a very big trade fair complex, you all know, where we are conducting a lot of exhibitions. The trade fair, this is a 40 acres sprawling big complex you should have seen, which is the first of its kind in India. And we have two industrial parks located in Kalapalayam and Mopuripalayam. Around 450 acres of land we acquired and we distributed to our members. And in the latest, we have included, Codicia has been, we have started Defense Innovation Center, which is called as CDIAC. Today is celebrated as a National Engineers Day to honor the engineers for their vital role in shaping the society. This date marks the birth of Vishwesvaraya, an outstanding engineer. Engineers are the one who brings technology to make our lives simpler, to bring comfort to all the society, entire society. Today is the day to thank them. I wish you all a very happy Engineers Day. As I look out at this room filled with young, bright minds, I am filled with hope and optimism for the future of the world. You are the next generation of engineers, scientific innovators, and problem solvers, and your potential is limitless. As engineering students, you all know that the engineering subjects are not just for study, but it is being applied throughout your career. It will change the world for better with great human adventure. The ideal engineer is not just a scientist, not just a mathematician, not just a sociologist or a writer, but he uses his knowledge and techniques of any of all these disciplines in solving the problems. Engineers has always been about more than just designing and building things. It's about improving lives, solving complex problems, and shaping the future. It is the need of the hour to mention about the most essential part, the courage that everyone must have in their life. We should be ready to take risks against all odds by being rational in dealing with all circumstances. Be willing to expand your skills and every assignment. Take your ability to the next level. Skill yourself for the industry readiness along with your curriculum. One quote by Mr. Kalam, don't read success stories, you will only get a message. Read failure stories, you will get some ideas to get success. Your innovations will shape your future as well as the nation's. Grab the opportunity, dream big, and never stop pushing the boundaries. I once again thank for the opportunity. Thank you very much. Thank you, sir, for your inspiring speech. Now we request Vijay Deepan, Chief Operating Officer, TANCOM, to honor our guest of honor, Mr. Thirugnanam, with a memento. Thank you, dignitaries. We request our dignitaries to kindly occupy the seats in the front.
speech, ma'am. Education is the key to unlock a brighter future, and we are fortunate to have a leader who embodies this truth. Such a distinguished academician is our guest, Dr. K. Supradeepan K. from Institute of Technology and Science, Birla Institute, Pilani. Our guest did his undergraduate in mechanical engineering and obtained his post-graduation and PhD in aerospace engineering from Indian Institute of Technology, Kharagpur. He started his career as assistant professor of mechanical engineering, Birla Institute of Technology and Science, BITS, Pilani. Adding feature to his cap, he also holds the responsibility as the director, Applied Aero Labs Private Limited, since 2023. With more than 2 decades of teaching and research experience, he has completed a project worth 10 lakhs and 4 more projects are under progress. Under his able guidance, 2 scholars have obtained their PhD. Our guest was also awarded TNSC-ST Young Scientist Fellowship Award in 2009 for his exemplary contribution to research and innovation. His areas of interest include bluff body aerodynamics, wind effects on structures, proper orthogonal decomposition, dynamic mode decomposition, flow on structure, flow-induced vibrations, remote lab and agricultural automation, etc. He has also published papers in various reputed national and international journals. He is also a member of professional bodies like Indian Society for Technical Education and Indian Society of Applied Mechanics. With this brief introduction, let me have the honor of inviting our guest to address the gathering. A very good morning, everyone. So, thank you for a very brief introduction. And, okay. So, a few words in Tamil. Let me start. And first, ஒரு சின்ன disappointment. என்ன அப்படின்னா
தமிழ்தாய் வாழ்த்தை வந்து ஸ்பீக்கரில் போட்டோம். அதை ஆடியோ கம்மி பண்ணிவிட்டு ஆடியன்ஸை பாட வச்சோம் அப்படின்னா இந்த ஆம்பியன்ஸ் வந்து இன்னும் வைப்ரண்ட்டாக இருக்கும். அது வந்து நம்ம தாய்மொழிக்கு கொடுக்குற ஒரு ஹானராக நான் பார்க்குறேன். நான் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா வந்து இன்னொன்று அப்சர்வ் பண்ணது என்ன அப்படின்னா வந்து ஆல்மோஸ்ட் 80% ஆஃப் த பீப்புள் வந்து தமிழ்தாய் வாழ்த்தை பாடவே இல்லை. அது காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து அவங்க பாட வேணான்றதுக்கு நம்ம ஸ்பீக்கரில் போட்டுட்டோம். நான் இது எதுக்கு நான் ப்ரீஎம்பிளாக நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நான் படிக்க போகிற நெக்ஸ்ட்டு என்னுடைய வர்ற டாபிக் வந்து இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது எப்படி வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்றது வந்து பார்த்துக்கலாம். செகண்ட் திங், நம்ம பர்த்டே அன்றைக்கி என்ன பண்ணுவோம்? செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். ஓகே, நம்ம மே 1 உழைப்பாளர் தினத்துக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? லீவ் விட்டுருவாங்க. நம்ம இன்ஜினியரிங் டேக்கு என்ன பண்ணுறோம்? நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன், நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறீங்க. என்ன கொடுமை சார் இது. ஓகே, பட் இதை வந்து கிளாஸ்னு எடுக்காதீங்க. ஸோ நானும் வந்து கிளாஸ் மாதிரி எடுக்க போகிறது கிடையாது. உங்களுடைய கேரியருக்கு ஒரு கைடன்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இல்லை உங்களுடைய செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக என்ன பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பரவாயில்ல. இல்லை அப்படின்னா என்னடா இவரும் வந்து ஆற்றுன்னு ஆத்துறாரு அப்படின்னு தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க. ஓகே, ஃபைன். Now let us go to the topic. So enhancing the employability of core engineering needs. Can anyone say what is actually a core engineering? Core engineering na enadhu? Endha engineering core engineering solluvaanga? Mechanical, electrical அப்படிலாம் கிடையாது. அவங்கவுங்க படிக்கிற இன்ஜினியரிங் அவங்கவுங்களுக்கு கோர் இன்ஜினியரிங். ஓகே, இட்ஸ் சம்திங் லைக் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் நான் ஆன்சைட் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது அமெரிக்காவுக்கு போவாங்க, ஆன்சைட் போவாங்க. நான் என்னுடைய கிளையண்ட் வந்து இந்தியாவில் தான் இருக்காங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி ஆன்சைட்டில் தான் இருக்கேன். நான் ஆல்ரெடி அதுக்காக ஆன்சைட் போகணுன்னு அவசியம் கிடையாது. அந்த மாதிரி கோர் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் என்ன இன்ஜினியரிங் படிக்கிறீங்களோ அந்த இன்ஜினியரிங் வந்து கோர் இன்ஜினியரிங். ஓகே, ஸோ செகண்ட், மதர் ஆஃப் ஆல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அது வந்து பொதுவாக எதை சொல்லுவாங்கன்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கையும் சிவில் இன்ஜினியரிங்கும் சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி தான் ஒரு காலத்தில் வந்து இன்ஜினியரிங் இருந்தது. சார் இஃப் ஐ எம் நாட் ராங், முதல்ல வந்து இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் சிவில் பீப்புளை 2 பேரை மட்டும்தான் இன்ஜினியரிங் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நோட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரியல. இங்கே படிக்கிறவங்க எல்லாருமே இன்ஜினியர்ஸு, வாத்தியாரங்களும் இன்ஜினியர்ஸு. ஆனால் யாரை தெரியுமா இன்ஜினியர்னு சொல்லுவாங்க? யாரை கட்டடம் கட்டினாங்களோ அவரை மட்டும் தான் இன்ஜினியர்னுவாங்க. கலோக்கியலாக கேஷுவலாக பேசும்போது யார் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அந்த இன்ஜினியர் போய் பார்த்தீங்களா, அந்த இன்ஜினியர் போய் பார்த்தீங்களா, எந்த இன்ஜினியரியா, இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே இன்ஜினியர். ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா அந்த மதர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் வெரி வெல் டிஃபைன்டு. நம்ம ஆழ் மனசில் வந்து ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கிறது மெக்கானிக்கல் அண்ட் சிவில் இன்ஜினியரிங். ஓகே, ஃபைன். இதை தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காகத்தான் ஸ்டில் இந்த எம்ப்ளாயபிலிட்டி நீட்ஸ் ஃபார் கோர் இன்ஜினியரிங்கை அப்படியே அந்த கோர் அப்படின்ற வேர்டை உள்ளே ரீடைன் பண்ணிட்டேன். பட் நான் பேச போகிறது முக்கால்வாசி என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் அன் எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஃபார் எனி ஜென்ரல் இன்ஜினியரிங். ஸோ அதில் வந்து கோர் அப்படின்றது என்னென்னா இன்னைக்கு தேதிக்கு இப்போ சொன்ன மாதிரி கலோக்கியலாக நம்ம எப்படி வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை தவிர மற்ற எல்லாமே வந்து கோர் இன்ஜினியரிங் நம்ம நினைக்கிறோமோ அதுக்கான மித்தை நம்ம எப்படி வந்து பிரேக் பண்ணணும் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணதான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் த ப்ரெசன்டேஷன், ஸோ இவர் தான் சின்ன வயசில் வந்து விஸ்வேஸ்வரையா. நம்ம எங்கே ஃபார்வேர்டு மெசேஜ் பார்த்தாலும் ஒரு வயசான தாத்தாவோடைய ஃபோட்டோ தான் இருக்கும். ஸோ அது வேண்டாம், அது இப்பயும் அவருடைய ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குதுன்னு காமிக்கிறதுக்காக நான் இந்த பிக்சரை எடுத்தேன். இந்த பிக்சர் எடுத்ததுக்கு வந்து ஐ ஹாவ் டு தேங்க் விக்கிபீடியா. ஃபைன். ஸோ இவருடைய பேர் வந்து விஸ்வேஸ்வரையா. அவருக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு சார் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அதை பற்றியும் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் தெரியணும். என்ன அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இந்த தடவை வந்து ஆகஸ்ட் 15 வந்து நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா வந்து கலோனியல் பாஸ்ட்டை தூக்கி வச்சுட்டு வி ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் அவர் இந்தியன் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அப்போ எதுக்காக இந்த வார்த்தையை நான் இங்கே சொல்ல வரேன் அப்படின்னா சார் அப்படின்னு நம்ம ஒருத்தவங்களை கூப்பிட்றோம் இல்லையா. நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஒரு ப்ரொஃபஸரை போய் சார் இங்கே வந்தீங்களா, சார் இங்கே போனீங்களா அப்படின்னு பேசணும் தெரியுமா. அந்த சார்ன்ற வார்த்தையே ஒரு கலோனியல் வேர்டு. அதை வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணணும், யாருக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் பீப்புளில் வந்து நைட்டட் பீப்புளை மட்டும்தான் சார்னு கூப்பிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விஸ்வேஸ்வரையா வாஸ் நைட்டட். நைட்டட்னா என்ன அப்படின்னா ஹானர்டு.
இப்போ நம்ம இதில் இந்தியாவில் வந்து பத்மபூஷன் அந்த மாதிரியான அவார்டெலாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி சார் அப்படின்றது வந்து ஒரு அவார்டு. அந்த அவார்டை கொடுத்தவங்க மட்டும்தான் தே ஆர் ஆக்சுவலி குவாலிஃபைடு டு பி கால்ட் அஸ் சார். நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அந்த பிரிட்டிஷ் கல்ச்சரை கிட்டத்தட்ட 200 வருஷமாக நம்ம பிரிட்டிஷ் பீப்புளை ஆண்டதுனால நம்ம சார் அப்படின்னா நம்மளை ஹானர் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது நினச்சிக்கிறோம். அந்த கலோனியல் பாஸ்ட்டை முடிஞ்ச அளவுக்கு அங்கே தூக்கி போட்டுருங்க. இது வந்து நான் எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஃபேக்கல்ட்டிஸும் வந்து ஒருத்தவங்க வந்து உங்களை வந்து நேம் சொல்லி கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் வந்து அக்னாலேஜ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா ஆஸ் பர் நம்ம நம்ம இந்த கலோனியல் பாஸ்ட்டை வந்து தூக்கி போடணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா இட் ஹாஸ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் கிளாஸ் ரூம். அந்த சார் அப்படின்ற வார்த்தையை அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுங்கள், மாஸ்டர்னு சொல்லுங்கள், டீச்சர்னு சொல்லுங்கள், ப்ரொஃபஸர்னு சொல்லி கூப்பிடுங்க. தட் இஸ் ஈவன் மோர் பெட்டர், ரைட்? இதுக்காக நான் வந்து பிஜேபி ஆளுன்னு நினச்சிக்கிடாதீங்க. ஓகே, நவ் கம்மிங் டு த பாயிண்ட். ஸோ என்னுடைய அஜெண்டா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 பாயிண்ட்டு. இந்த பாயிண்டில் தான் ஆற்ற போகிறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் எம்ப்ளாயபிலிட்டி. வாட் இஸ் எம்ப்ளாயபிலிட்டி? யாராவது சொல்லுங்கள், யார் இஸ் எம்ப்ளாயபிலிட்டி? வாட் இஸ் மை எம்ப்ளாயபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க? நான் என்னை வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு இடத்துல வந்து என்னை நானே மார்க்கெட் பண்ணி ஒரு கம்பெனியில் வந்து என்னை வேலைக்கு ஏற்றுக்கிறதுக்கான கன்வின்சிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கோ, அதுதான் எம்ப்ளாயபிலிட்டி. அப்போ இந்த மெயின் டாக் என்ன அப்படின்னா, என்னோடய எம்ப்ளாயபிலிட்டியை வந்து எப்படி நான் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது, அதான் இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ அந்த எம்ப்ளாயபிலிட்டியை வந்து என்னுடைய எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கோப்பை வந்து நான் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ அதுக்காக வந்து நான் இந்த காலேஜில் சேர்ந்துட்டேன். நான் மேடம் சாரி டு இன்டரப்ட், ஒரு சின்ன வீடியோ பார்த்தேன். கேஐடியில் படித்தா கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன். இதில் சிரிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஐ எம் கமிங் டு தட் பாயிண்ட். என்ன அப்படின்னா, ஃபேக்கல்ட்டி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கிறது வந்து இட்ஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. உங்களுடைய சைடோடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லாமல் நீங்கள் இந்த மாதிரி சிரிக்கிறதுன்றது வந்து இட்ஸ் நாட் அ ஜஸ்டிஃபைடு திங். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ், பிஃபோர் லாஃபிங் யூ ஹாவ் டு இன்ட்ரோஸ்பெக்ட் யுவர் செல்ஃப் வெதர் ஆர் யூ என்ஹான்சிங் யுவர் எம்ப்ளாயபிலிட்டி. மேடம், நான் இந்த டாப் எடுத்தது பசங்க சிரிச்சாங்கன்றது வந்து don't take it otherwise, but they have also should introspect what they are doing. அதை நீங்கள் பண்ணாமல் நான் கிளாஸில் படிச்சிட்டேன், சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க, எனக்கு பிளேஸ்மெண்ட்டில் வேலை கொடுக்கல அப்படின்றத தயவு செஞ்சு சொல்லாதீங்க. நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி என்ன அப்படின்னா, பிளேஸ்மெண்ட் செல் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியணும். I think I have only half an hour, but let me. I think during the industrial revolution என்ன ஆச்சு அப்படின்னா வந்து குவாலிஃபைடு இன்ஜினியர்ஸ் வந்து கிடைக்கல அப்படின்ட்டு ஃபாரினில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, கம்பெனிஸ் வந்து டேரெக்டாக வந்து காலேஜில் போய் வந்து ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வ்டுன்ற மாதிரி நிறையா ஜாப் ஆஃபர் கொடுத்து நிறையா காம்பன்சேஷன் கொடுத்து டேரெக்டாக எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. அப்படி தான் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் செல் அப்படின்றது வந்தது. சரியா? ஹிஸ்டாரிக்கலாக பார்க்க போனால் நீங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் செல்லுக்கு கம்பெனிஸை இன்வைட் பண்ணுறதுக்கு ஆர் கம்பெனிஸ் வந்து உங்கள் காலேஜுக்குள்ளே வர்றதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க? இப்போ நீங்கள் சிரிச்சிங்க தெரியுமா, அதுக்கான ரீசன் கொடுக்குறேன். நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க? உங்களை நீங்களே வந்து எந்த அளவுக்கு ஷோகாஸ் பண்ணீங்க? நான் இவ்வளோ பெரிய ஆள், நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்ற நீங்கள் ஏதாவது ஷோகாஸ் பண்ணீங்களா? ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். எனிவே, கொஞ்சம் சீரியஸ் ஆகிட்டா நீங்கள் சிரிச்சோன்னே, டோன்ட் டேக் இட் அதர்வைஸ். ஓகே, அண்ட் தென் த ரோல் ஆஃப் எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ். நான் சொன்னேன் இல்லையா, நான் கிளாஸில் படிக்கிறேன். எத்தனை பேர் உண்மையிலே கிளாஸில் படிக்கிறீங்க? படிக்கிறது அப்படின்னா என்னென்னா, எத்தனை பேர் ஆக்சுவலாக சிலபஸை ஆக்சுவலாக பார்க்குறீங்க? நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? மோஸ்ட் ஆஃப் த காலேஜஸில் வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா, ஒரு வெரி குட் சிலபஸ் இருக்கும், அதை சப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக வெரி குட் புக் இருக்கும். நம்ம அதை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, அதை தூக்கி வச்சுட்டு இன்னும் இந்த கோனார் தமிழ் உரை அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிற மாதிரியான கைடை தான் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம். நான் அதனால தான் கேட்குறேன், எத்தனை பேர் ஆக்சுவலாக படிக்கிறீங்க? ஸோ நீங்கள் எக்ஸாமுக்காக படிக்காமல் படிக்கணுன்றதுக்காக படிக்கணும். எக்ஸாமுக்காக படிக்கணும்னா மார்க் எடுக்கிறதுக்காக படிக்காது. படிக்கணுன்றதுக்காக படிக்கிறேன் அப்படின்னா
நான் அந்த சப்ஜெக்டோட இன்டெப்த் நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு படிக்கிறது. இது ரெண்டுக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. சரியா? ஸோ இது எல்லாமே தான் வந்து இது வந்து ஒரு ப்ரைம் ஃபேக்டர். அந்த ப்ரைம் ஃபேக்டருக்கு மேலே வந்து வாட் ஆர் த அடிஷ்னல் ஸ்கில்ஸ் தட் யூ ஆர் டெவலப்பிங்? That is what is we are going to talk about the role of employability skills. So first, what are the challenges in finding core jobs? இப்போ என்ன அப்படின்னா வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். Madam, is there any mandatory that I have to talk in English or Tamil? அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. பசங்களுக்கு எது ரீச் ஆகுன்றதான் எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட். அவ்வளோ தெரியாது, பரவாயில்ல, ஓகே ஃபைன். ஸோ நம்மளுடைய கணக்குப்படி அந்த கோர் இன்ஜினியரிங் ஜாப், அந்த கோர்ன்றது வந்து என்ன அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அல்லாத அப்படின்ற ஒரு சினாரியோக்கு நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் நம்ம ஃபார் த டைம் பீயிங். அதுக்காக வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பீப்புள் ஓகே நான் வெளியே போகிறேன், இந்த பர்டிகுலர் டாபிக் முடிஞ்சோடனே உள்ளே வந்துக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ஸோ உங்களுக்கும் இதில் ஒரு சில சேலஞ்சஸ் இருக்குது. ஸோ என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து காம்படிஷன் இஸ் வெரி ஹை. சரியா? தெர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட். சப்ளை டிமாண்டுன்றது வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க டிமாண்டு, சப்ளைன்றது வந்து எத்தனை இன்ஜினியர்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டேட்டில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. இன்னொன்று வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன். நான் சொன்னேன் இல்லையா, எத்தனை பேர் வந்து எத்தனை பேர் ஆக்சுவலாக படிக்கிறீங்கன்னு கேட்டேன். நான் படிக்கிறேன்னு கேட்டதுக்கு என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து கோனார் தமிழுரை மாதிரி ஒரு சின்ன கைடு எடுத்து வெறும் எக்ஸாமுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னா ஒரு பியூட்டி என்னென்னா, அந்த புக்கை நீங்கள் படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து 4 மணி நேரம் படித்தா போதும். அந்த சப்ஜெக்டில் மினிமம் 60 மார்க்ஸ் எடுக்கலாம். 4 மணி நேரம் ஃபோக்கஸ்டாக படிச்சிங்கன்னா 60 மார்க் எடுக்கலாம். ஸோ அந்த 60 மார்க்கு தான் எடுக்கிறீங்க, அவ்வளோதான் நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா then you are not taking a quality education. Second thing, limited job opportunity. That's what I said. You have a supply demand issues. Limited job opportunities நான் சொன்னேன் அப்படின்னா வந்து முன்னாடி உட்காந்துருக்க இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் வந்து சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அப்படிலாம் இல்லை, எங்ககிட்ட டிமாண்ட் இருக்குது, பட் என்ன அப்படின்னா எங்களுக்கு தேவையான ரைட் என்ஜினியர்ஸ் எங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்றத அவங்க வைக்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு. ஸோ இப்போ நம்ம இதை பிரிட்ஜ் பண்ணுறது தான் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத இன்ட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணணும். அண்ட் தென் salary discrepancy. This is one very very important thing. ஏன்னா அப்படின்னா ஒரு ஐடியில் ஒருத்தவன் பிளேஸ் ஆகிறான் அப்படின்னா வந்து ஒரு 10 லட்ச ரூபா பேக்கேஜில் பிளேஸ் ஆவான். இதுவே ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் பிளேஸ் ஆகிறான் அப்படின்னா 20,000-30,000 தான் பிளேஸ் ஆகும். ஸோ இது வந்து ஒரு salary discrepancy இருக்குது, இல்லைன்னு நான் சொல்லலை. இது ஏன் அப்படி இருக்குது, அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது, அதனால என்ன ஃபீச்சர் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். அண்ட் தென் ஸ்கில் மிஸ்மேட்ச். ஸ்கில் மிஸ்மேட்ச்னா என்ன அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர், நான் என்னுடைய லாங்குவேஜில் சொல்லணும் அப்படின்னா நான் தெர்மல் இன்ஜினியரிங்கில் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு, பட் நான் வந்து என்னை சுற்றி வந்து வெறும் மேனுஃபேக்சரிங் ஓப்பனிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னுடைய ஸ்கில் செட் வந்து அங்கே மேட்ச் ஆகாது. ஸோ அப்போ நான் என்ன மாதிரியான ஜாப் சூஸ் பண்ணணும், அப்போ எந்த மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரியை நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. தட் இஸ் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதை எப்படி அதை நம்ம டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம். அண்ட் தென் லொக்கேஷன் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். லொக்கேஷன் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஒரு சிலவங்க வீட்டில் சொல்லுவாங்க, அப்பா என்ன இருந்தாலும் பரவாயில்லப்பா நம்ம ஊருக்குள்ளே இருந்துக்கப்பா அப்படின்வாங்க. ஒரு சில என்ன இருந்தாலும் சரி நீ இந்த நாட்டை விட்டு வெளியே போகணும், உன்னை நாடை கடத்தணும் அப்படின்னு ஒரு சிலவங்க நினைப்பாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு சில கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். அதுக்காக வந்து நான் எடுத்த உடனே நீங்கள் வந்து கேம்பஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து ஜெர்மன்லேருந்து ஒரு கம்பெனி கூட்டு வந்து கேட்டர்பில்லர் மாதிரியான கம்பெனி கூட்டு வந்து எனக்கு பிளேஸ்மெண்ட் கூட்டுவாங்க அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க, அந்த கேட்டர்பில்லர் மாதிரியான கம்பெனியை வந்து இன்வைட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் ஸ்கில்ஸை வந்து எப்படி நீங்கள் ரெப்ரசென்ட் பண்ணி உங்களோட டிசைன் கேலிபரை நீங்கள் எப்படி வந்து காமிக்கிறீங்க அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் தென் இண்டஸ்ட்ரி ட்ரெண்ட்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி சேஞ்சிங். அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் தான். சொன்னேன் இல்லையா, நீங்கள் வெளியே போயிடாதீங்க, உங்களுக்கும் தேவையான டாபிக் இருக்குது. நாங்கள் படிக்கும்போது வந்து ஃபோர்ட்ரான்ற லாங்குவேஜ் படித்தோம், பட் நான் முடிக்கும் போதே வந்து C++, ஜாவா அப்படின்னு வந்துடுச்சு. ஸோ இண்டஸ்ட்ரி இஸ் கீப் ஆன் சேஞ்சிங், இண்டஸ்ட்ரியோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டும் கீப் ஆன் சேஞ்சிங். ஸோ அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூ ஹாவ் டு மெண்ட் யுவர் செல்ஃப். லேக் ஆஃப் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ், இது வந்து ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம். லேக் ஆஃப் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ். சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்னால் என்ன? சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்னால் என்ன? நீங்கள் சாஃப்ட் ஸ்கில்க்கு நீங்கள் என்ன டெவலப் பண்ணுறீங்க, அது ஆக்சுவலாக உங்ககிட்ட இருக்கா? ஆக்சுவலாக உங்ககிட்ட இருக்குது, பட் நான் அதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. அது நீங்கள் எப்படி வந்து நீங்கள் டெக்னிக்கல் சைடில் அது நீங்கள் மென் பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்கள் பாருங்கள். அண்ட் தென் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ், ஜெண்டர் டிஸ்பாரிட்டிஸ். இதை நான் ஜெண்டர் டிஸ்பாரிட்டிஸ் சொன்னேன் அப்படின்னா ஃபெமினிஸ்ட் யாராவது இருந்தீங்கன்னா ஏன்னு சொல்லி கேட்காதீங்க. பட் தெர் ஆர் சர்டன் ஜாப்ஸ் வேர் த ஃபிசிக்கல் ரெக்குவயர்மெண்ட், அந்த ஃபிசிக்கலாக நீங்கள் எவ்வளோ எஃபோர்ட் பண்ணணுன்றது வந்து ஜாஸ்தி இருக்குது.
ஒரு சில இடத்துல அதுக்கு ஒரு டிப்பிக்கல் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து லேடிஸ் படித்தாலும் ஒரு பர்டிகுலர் லெவலுக்கு மேலே அவங்களால க்ரோ பண்ண முடியாது. ஏன் அப்படின்னா வந்து இன் ஜென்ரல் லேடிஸ்லாம் வந்து பொதுவாகவே கொஞ்சம் வந்து இரக்கம் உள்ள ஆளுகள். நீங்கள் ஒரு கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு வந்து ஒருத்தவங்களால ஒரு பர்டிகுலர் லெவல் ஆஃப் ஃபீஸ் கொடுக்க முடியல அப்படின்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து அவங்கள வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது வந்து அது ஹியூமன் இல்லையா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு விட அதுக்கு அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ ஆகுது, அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம எவ்வளோ மீட் அவுட் பண்ணுறோம், அப்படி முடியாதுன்ற ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது அங்கே வந்து ரொம்ப ஹார்ஷாக பிஹேவ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைகளுக்கு வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் தள்ளப்படுறாங்க. அவங்ககிட்ட ஃபெசிலிட்டி இல்லைன்றது கிடையாது, ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிள். ஒரு கடையில் வந்து நம்ம மொபைலே எடுத்துக்கோம், ஐஃபோன் எடுத்துக்கோங்க, கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு கிட்னி எடுத்து கொடுத்தா தான் வந்து ஐஃபோனே வாங்க முடியும். அந்த மாதிரியான ப்ரைஸ்க்கு வந்து எஸ்கலேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ எல்லார்கிட்டையுமே ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது. ஏன் நம்ம ஐஃபோன் எல்லாருமே வாங்கலை அப்படின்னா எக்கனாமிக்கல் பேண்டுக்குள்ளே தான் நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியும். அப்போ எல்லாமே வந்து கமர்ஷியலைஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லும்போது வந்து நம்மளோட எக்கனாமிக்கல் பேண்டுக்குள்ளே தான் நம்மளால் இருக்க முடியும். ஸோ இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த மெடிசனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா எமோஷன்ஸ் உள்ள பயங்கரமாக என்டர் ஆகும். ஸோ அந்த பயங்கரமாக என்டர் ஆகுதுன்னு சொல்லும்போது வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஃபீமேல்ஸால் அந்த இடத்துல எக்ஸல் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சில ஜாபும் இருக்குது. ஸோ அதனால் இதுக்காக நான் வந்து ஃபெமினிஸ்ட்டுக்காக நான் அந்த மாதிரியான ஓரியன்டேஷனில் பேசலை. பட் இந்த மாதிரியும் ஒரு சில சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் வந்து ஜெண்டர் பயாசிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஸ்டில் இருக்க தான் செய்யுது. பட் இட் வில் இம்ப்ரூவ். இட் இஸ் நாட் தட் இட் வில் நாட் இம்ப்ரூவ். கண்ட்ரியில் வந்து எல்லாமே வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். அண்ட் தென் ரெகுலேட்டரி இஷ்யூஸ்ன்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். என்ன அப்படின்னா, ஒரு சில பர்டிகுலர் இன்னைக்கு காலையில் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ஏரோநாட்டிக்கல் படித்தவங்க வந்து ஏர்கிராஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியரிங்குள்ளே போகவே முடியாது. ஏன் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கெட் அ ஸ்பெஷல் சர்டிஃபிகேட். ஸோ அந்த சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் தான் வந்து உங்களால் வந்து பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எல்லா ப்ரொஃபஷன்லேயும் அந்த மாதிரியான ஒரு சில ரெகுலேட்டரி பாடிஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ராய் இருக்குது இல்லையா, டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரீஸில், அது வந்து ஒரு ரெகுலேட்டரி பாடி. அந்த மாதிரியான இடத்துல நீங்கள் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கான ஸ்பெஷல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் வாங்கணும். ஸோ அந்த மாதிரியான ரெகுலேட்டரி இஷ்யூஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு நீங்கள் குவாலிஃபை ஆகணும். நீங்கள் என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மோட்டார் வெஹிக்கிள் மெக்கானிக், ஐ மீன் அதை என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த லைசன்ஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்களே, ஆர்டிஓ. ஸோ ஆர்டிஓக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு சில ரெகுலேட்டரி சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் நீங்கள் கிளியர் பண்ணால் தான் வந்து அந்த எக்ஸாமுக்குள்ளே போக முடியும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ஒரு சில கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லும்போது வந்து அந்த ரெகுலேட்டரி இஷ்யூஸ் வந்து யூ ஹாவ் டு பி எக்யூப்டு. நீங்கள் அது என்ன சொல்ல வரேன்னா, நீங்கள் என்ன மாதிரியான பாத்தில் போகிறீங்க, அதுக்குள்ளே ஏதாவது ரெகுலேட்டரி இஷ்யூஸ் இருக்கா, அதுக்கு ஏதாவது ரெகுலேட்டரி சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா, அதையும் நீங்கள் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணணும். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து சேலஞ்சஸ் இன் ஃபைண்டிங் கோர் ஜாப்ஸ். ஓகே, இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து டேக் ஓவர் பண்ணுறது? ஸோ அதில் ஒன்று முக்கியமானது சொன்னேன் என்ன அப்படின்னா வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ். சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸில் வந்து நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. அதோட ப்ரையாராக வந்து முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ். இப்போ சார் வந்து அசோக் லைலாண்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நிறைய இன்டர்வியூ எடுத்திருப்பாங்க. அப்போ இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக இன்டர்வியூவில் வந்து 2 பேர் 3 பேர் இருப்பாங்க. ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவார்னா வெறும் டெக்னிக்கலை மட்டும் பார்ப்பார். இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அவருடைய பாடி லாங்குவேஜை பார்ப்பாங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, உங்களுடைய ஆக்ஷன் எப்படி இருக்குது, உங்களுடைய நீங்கள் கண் சிமிட்டுறதை கூட வந்து அதுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது. ஸோ அது எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு எக்ஸ்பிளிசிட். அவர் வந்து கொஷினே கேட்க மாட்டார், கண்டிப்பாக கொஷின் கேட்கவே மாட்டார். ஆனால் அவர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவங்கள அப்சர்வ் பண்ணுவார். சரியா? இன்னொருத்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இவர் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸை வந்து கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு இன்னொருத்தவங்க தனியாக வந்து உங்களுடைய சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது, இந்த மாதிரி வந்து மினிமம் வந்து 3 பேர் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ பேனலில் இருப்பாங்க. அப்போ ஒருத்தவங்களையும் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும், அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து ஜாப் கிடைக்கும். சரியா? இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு அதில் என்ன அப்படின்னா டெக்னிக்கலாக கொஸ்டின் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அதுதான் வந்து நம்ம ப்ரைம் ஃபோக்கஸ், நம்ம டெக்னிக்கல். அப்போ டெக்னிக்கல் ப்ரொஃபிஷியன்சிங்கிறது வந்து நீங்கள் எந்த இன்டர்வியூ போறியோ அந்த இன்டர்வியூக்கு வந்து கான்செப்ஷுவலாக கரெக்டாக இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு போயிட்டு நான் வந்து தெர்மல் இன்ஜினியரிங் பற்றி பேசுகிறேன், எனக்கு வேலை கிடைக்காது. டு பி ஹானஸ்ட், நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் அட்டன் பண்ணது என்ன அப்படின்னா அசோக் லைலாண்ட். எஸ், பட் ஐ couldn't get through. அது என்னுடைய அப்ஜெக்டிவ்ன்றது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட், தேர் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா இன்டர்வியூவில் என்ன மாதிரியான நான் ஆன்சர் பண்ணேன் அப்படின்றதையும் நான் சொல்கிறேன். நான் இந்த மாதிரி வந்து கேவலமாக ஆன்சர் பண்ணதையும் நான் சொல்கிறேன் நான். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இதில் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா மாஸ்டர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி ரிலவெண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 5 to 7 years வந்து இட் இஸ் பூமிங் வெரி மச். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆட்டோகேட்னு ஒன்று இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து மாடலிங் சாஃப்ட்வேர். ஆட்டோகேடு, கேட்டியா, சாலிட் ஒர்க்ஸு, ப்ரோஇ, அந்த மாதிரி நிறைய மாடலிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது.
அதுக்கப்புறம் இது வந்து நான் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா மாடலிங் சாஃப்ட்வேர். இந்த மாடலிங் சாஃப்ட்வேர் வந்து இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர், ஆல் த அதர் இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரீம் ஆல்சோ யூசஸ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ மாடலிங் பேக்கேஜ் ஒன் வே ஆர் தி அதர். அதுக்கு அடுத்து என்னென்னா அட்வான்ஸாக வந்து டிசைன் சாஃப்ட்வேர்ஸ்னு இருக்குது, ஒன்று ஒன்றா வரும். தென் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா கண்டினியூஸ் லேர்னிங் அண்ட் ஸ்கில் அப்டேட்ஸ், தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ப்ரொஃபிஷியன்சி கோர் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன அப்படின்னா நான் ஓப்பன் ஃப்ராங்காக பேசுகிறேன். நான் வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பெரிய லெவலில் அருகதே இல்லை, அண்டர் கிராஜுவேஷன் லெவலில். என்ன அப்படின்னா நான் அப்போ வந்து உங்களை மாதிரி சாஃப்ட்வேரில் போகணும், நிறைய சம்பாதிக்கணும் அப்படி தான் வந்து நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட் ஒன்றுமே படிக்க மாட்டேன். சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு கடைசியாக ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் படிச்சுட்டு எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரி ஒரு 68% 70% எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ மார்க் எடுக்கணுமோ அப்படி தான் நான் படித்தேன் நான். பட் ஆனால் வந்து ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் இன்னொரு சைடில் ஸ்கில்ஸ் வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங். என்னால் வந்து ஒரு டஃப்பான சி ப்ரோக்ராமிங் எப்படி கொடுத்தாலும் வந்து என்னால் டெவலப் பண்ண ஒரு ஆப் டெவலப்மெண்ட் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ப்ரொஃபிஷியன்சி இருந்தது. எல்லாருக்குமே பிளேஸ்மெண்ட் வர மாதிரி நானும் பிளேஸ்மெண்ட் எங்கள் காலேஜில் வந்து நிறைய பேர் வந்து கோர் இன்ஜினியரிங்கில் தான் ஜாப் போகணும் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் இருந்தாங்க. பிளேஸ்மெண்ட்டு ப்ரீ பிளேஸ்மெண்ட் டாக் முடிஞ்சது, ரிட்டன் டெஸ்ட் நடந்தது. சார் அசோக் லேலன்லேருந்து 2 பேர் வந்திருந்தாங்க. இன்டர்வியூ ப்ரீ பிளேஸ்மெண்ட் டாக் முடிச்சுட்டு ரிட்டன் டெஸ்ட்டுக்கு கூப்பிட்டாங்க. நான் என் ஃப்ரெண்டு சொன்னேன், மச்சான் நமக்குலாம் இந்த ஜாப்லாம் ஒத்து வராதுடா, நம்ம போகலாண்டா அப்படின்னு. அவன் ஹீ இஸ் ஆல்சோ வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டு சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி, நாட் இன் கோர். வாட் ஹீ செட் இஸ் தட், மச்சான் வாடா போகலாம், எழுதி தான் பார்ப்போமே என்ன தான் ஆப்டிடியூட் இருக்குது, ஒரு அடுத்த சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸாக நினச்சி போவோம் அப்படின்னு போனேன். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் வந்து அந்த ரிட்டன் டெஸ்ட்டில் குவாலிஃபை ஆகிட்டேன். சீரியஸ்லி அந்த என்னால் இல்லை, என் கிளாஸில் யாராலையுமே நம்ப முடியல. அப்புறம் வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. சரி ஓகே இன்டர்வியூ போகிறான், காலேஜோட பேருக்கு எடுத்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இன்டர்வியூ நல்லா பண்ணட்டும் அப்படின்ட்டு எனக்கு கோச்சிங் பண்ணுறதுக்கு இடத்துல வந்து அப்போ என்னென்னா அசோக் லேலண்ட் கார்பரேட் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து இன்டர்வியூ கூப்பிட்டுருந்தாங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு மூவ் ஃப்ரம் பாண்டிச்சேரி டு சென்னை. தே கண்டக்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் அண்ட் தென் அக்குமுலேட் பண்ணி இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ போகிறேன், டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ நடக்குது. டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூவில் வந்து உங்கள் காலேஜில் நிறைய என்னென்னலாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லேத் இருக்குது அப்படின்னாங்க. நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா கிர்லோஸ்கர் லேத் இருக்குது, ஹெச்எம்டி லேத் இருக்குன்னு. ஆக்சுவலாக அது கிடையாது, இட்ஸ் நாட் பேஸ்ட் ஆன் கம்பெனி. பட் நான் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு இக்னோரண்ட், நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா எனக்குமே அந்த ப்ரொஃபிஷியன்சி இந்த கோர் இன்ஜினியரிங் வந்து அந்த டைமில் இல்லை. ஏன்னா என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அந்த கம்பெனியோட இன்ட்ரெஸ்ட்டும் மேட்ச் ஆகலை. ஸோ அதனால தான் வந்து நான் ஒரு கேவலமான பதில் சொன்னேன். நான் முதல்ல என்ன நினச்சேன்னா வந்து ஓகே இவ்வளோதானே கொஷினே பயங்கரமாக, வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஜூயோ இவ்வளோ கேவலமாக ஆக்சுவலாக இன்ஜின் லேத்து அந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் லேட்ஸை பற்றி பேசியிருக்கணும் அப்படின்றத வந்து எனக்கு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது. ஸோ நம்மளுடைய நம்ம இது என்ன அப்படின்னா நம்ம தேவையெல்லாம் போய் அசிங்கப்படுறது தான் இது. ஏன்னா என்னுடைய ஸ்கோப்பும் அவங்களுடைய ரெக்குவயர்மெண்ட் மேட்ச் ஆகலை. இதனால் நான் இது ப்ராப்ளம் எங்கே வரும் தெரியுமா, நெக்ஸ்ட் டைம் அசோக் லேலண்ட் எங்கள் கேம்பஸ் இன்டர்வியூக்கு வரவே இல்லை, கேம்பஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு வரவே இல்லை. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் என்னுடைய லோ ஸ்கில்லை ஒரு கம்பெனிக்கு காமிச்சு நானும் பிளேஸ் ஆகாமல் அடுத்த வருஷம் என்னுடைய ஜூனியருக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் நான் ஸ்நாச் பண்ணுறேன். திஸ் ஹேஸ் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல். அண்ட் தென் analytical skills and analytical thinking, creative problem solving, practical application of knowledge, இது எல்லாருமே ஜென்ரலாக வந்து உங்களுடைய பிளேஸ்மெண்ட் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கெலாம் முன்னாடி வந்து காலேஜில் வந்து பிளேஸ்மெண்ட்டோட இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கும்போது இதே தான் ஆற்றிருப்பாங்க. நானும் அதை தான் சொல்கிறேன் நான். பட் திரும்ப சொன்னாலாவது அட்லீஸ்ட் 10 பேருக்கு அதாவது காதில் விழுந்துச்சு அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் அதில் வந்து 4 பேர் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆனிங்கனாலும் இட் வில் பி பெட்டர். அதுக்கு அடுத்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ். ஸோ கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இங்கிலீஷில் பேசுகிறது கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். நான் உங்ககிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுறது வந்து தமிழில் தான் கம்யூனிகேட் பண்ணுறேன், உங்களுக்கு புரியுதுல, அதுதான் முக்கியம். பட் ஆனால் என்ன அப்படின்னா நம்ம கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசோக் லேலண்ட் இன்டர்வியூ நான் சொல்கிறேன், நான் ஆல் ஓவர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து வந்திருந்தாங்க. அப்போ என்ன ஆகணும் அப்படின்னா தேர் ஷுட் பி அ கிரவுண்ட் ஃபார் அ லாங்குவேஜ், அந்த லாங்குவேஜ் வந்து ஆஸ் பர் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூன்சி we have English as one of the official communicating language. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கிலீஷில் ப்ராப்பராக கம்யூனிகேட் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். வெதர் யூ லைக் இட் ஆர் நாட் அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளே கொண்டு வந்துடணும். இல்லை அப்படின்னா
கோயம்புத்தூர்லேயே ஒரு கம்பெனி இருக்குது, அந்த கம்பெனி வந்து கோயம்புத்தூர் பேஸ்டு அவங்க ஏன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த இன்டர்வியூவில் நீங்கள் தமிழில் பேசினா கூட ஒன்றும் பெருசாக வராது. அப்போ நீங்கள் இங்கிலீஷில் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை அப்படின்னா நான் உங்கள்கிட்ட தமிழில் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணலாமா அப்படின்னு நீங்கள் ஓப்பனாக கேளுங்க, தப்பே கிடையாது. பட் என்ன அப்படின்னா எனிதிங் கேன் பி லேர்ன்ட் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபேவரட் கிரிக்கெட்டர் எடுத்துக்கோங்க, சச்சின் டெண்டுல்கர். அவர் படிக்கவே இல்லை, அவர் எவ்வளோ சூப்பராக இங்கிலீஷ் பேசுகிறாரு. அது காரணம் என்ன அப்படின்னா எவ்ரிதிங் கம்ஸ் பை ப்ராக்டிஸ், அவ்வளோதான். ஸோ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னா நான் எப்படி உங்ககிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுறேன், நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் சொல்கிறத எனக்கு புரிஞ்சுக்கிறதான கெப்பாசிட்டி இருக்கா, அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ அதே மாதிரி ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ். நான் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ் எந்த அளவுக்கு நல்லா பண்ணியிருக்கேன்றது தெரியல. ஏதோ காலையில் ஒரு 4-5 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு ஏதோ ஒரு 1/2 மணி நேரத்தில் ஏதோ ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணேன் நான். இவ்வளோ தான் என்னால் பண்ண முடிஞ்சது அது ஒரு கிவன் டைமில். ஸோ இந்த ப்ரெசன்டேஷன் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்களும் பண்ணுங்கள். சார் கேவலமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் மாற்றிக்கிறேன், நான் வேறு ஒன்றும் இல்லை. இந்த ஆட்டிடியூட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் தென் இன்டர்பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ். இன்டர்பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் தான் நான் உங்ககிட்ட எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறேன், நீங்கள் எப்படி கம்யூனிகேட், அந்த ஒன் ஆன் ஒன் இன்ட்ராக்ஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றது. அண்ட் தென் டீம் ஒர்க். ஆக்சுவலாக இந்த டீம் ஒர்க்குன்றது உங்ககிட்ட இந்த ஓகே இது எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க, அதையும் நான் சொல்கிறேன். நான் டீம் ஒர்க்கு அப்படின்றது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். ஒரு ஆப்ஜெக்டை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 10 பேர் சேர்ந்து எடுத்து ஒர்க் பண்ணி நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்டிவை அக்காம்ப்ளிஷ் பண்ணுறது. ஓகே, அடாப்டபிலிட்டி. பச்சவந்தியாக மாறணும்னா பச்சவந்தியாக மாறி தான் ஆகணும், வேறு வழியே கிடையாது. ஓகே, அதுதான் அடாப்டபிலிட்டி. அதாவது பச்சவந்தி இந்த சென்ஸ் நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, ஒரு கம்பெனி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறீங்க, அதில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில் செட் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் அதை தகுந்த மாதிரி அடாப்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதுக்கு அந்த டெக்னாலஜி நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கணும். அந்த ஸ்கில்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இல்லை எனக்கு இவ்வளோ தான் தெரியும், என்னால் இதுக்கு மேலே என்னால் பண்ண முடியாது அப்படின்னீங்கன்னா இன்னைக்கு இல்லைனாலும் ஒன் வே ஆர் தி அதர் வில் பி அவுட் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன். அதுக்கப்புறமேட்டா லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி. ஸோ லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி பற்றி நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க. அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வரணும். லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இருக்கவங்க மட்டும் தான் லீடர்ஸ் ஆக முடியும். பட் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாராலையுமே லீடர்ஸும் ஆகவும் முடியாது. அதனால் முடியாதுன்றதை ஒத்துக்கிடணும். அதுக்காக முடியாததை போட்டு முட்டிக்கிட்டே இருந்தீங்கனாலும் வராது. ஸோ நமக்கு எந்த அளவுக்கு பண்ண முடியும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஆர்கனைசேஷனில் க்ரோ ஆகணும் அப்படின்னா லீடர்ஷிப் இல்லாமல் க்ரோ ஆக முடியாது. தட் ஆல்சோ யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அண்ட் தென் டைம் மேனேஜ்மெண்ட். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எல்லார் கையிலும் கேட்ஜெட்ஸ் இருக்குது இல்லையா? இங்கே யாராவது கேட்ஜெட்ஸ் இல்லாத ஆள் யாராவது இருக்கீங்களா தெரியுங்களா? யாருமே இல்லை. ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இதில் ஒரு பெரிய ட்ராபேக் என்னென்னா எல்லாரும் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் வச்சுருப்பீங்க. அதில் வந்து யூடியூப்பை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணவே முடியாது. சரியா? நம்ம வேஸ்ட் பண்ணுற டைம் எங்கே அப்படின்னா யூடியூப் ஷார்ட்ஸ். ஒரு காலத்தில் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா, ஹிஸ்டாரிக்கலி வந்து நம்ம வந்து நிறையா உழைச்சிட்டு இருந்தோம். அப்போ வந்து புக் வந்துச்சு, புக்குக்கு நிறையா பேர் அடிக்ட் ஆனாங்க. அந்த டைமில் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, ஏன்டா புக்கு படிச்சுட்டே இருக்கா, போய் வேலை பாரு அப்படின்னாங்க. அப்புறம் வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அது அப்படியே ட்ரெண்ட் அப்படியே கொஞ்சம் மாறிச்சு. சிஸ்டம் வந்தது, சிஸ்டமில் நிறைய பேர் உட்கார ஆரம்பித்தோம். அப்போ இதில் உட்காரதுக்கு நீ வந்து புக்கு படிக்கலாம் அப்படின்னாங்க. இப்போ வந்து என்ன ஆச்சு, யூடியூப் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. யூடியூப்லேயும் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்னதுன்னா ஷார்ட்ஸ். இது எல்லாமே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அவங்களுடைய பிஸ்னஸ்க்கான டெவலப் பண்ண மாடல்ஸ். ரிமெம்பர், இட் இஸ் ஃபார் தேர் மாடல்ஸ் ஃபார் தேர் பிஸ்னஸ். ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உள்ளே மாட்டிக்கிறீங்க. ஓகே, அதனால டைம் நிறைய வேஸ்ட்டு தான் ஆகும். எனக்கு தெரிஞ்சு ஷார்ட்ஸில் வந்து எந்த விதமான கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நியூஸ் நான் பார்த்ததே இல்லை நான். எனிவே அகைன், அண்ட் உங்களால் அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடிஞ்சு அப்படின்னா எதை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். மீட்டிங் டெட்லைன், எந்த டெட்லைன்ஸை எப்போ பண்ணணும், எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணணுன்றது உங்களுக்கு தெரியும். எஃபெக்டிவ் ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன். எஃபெக்டிவ் ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன்னா எந்த ஒர்க்குக்கு எவ்வளோ டைம் அலாட் பண்ணுறது, எந்த ஒர்க்கை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுறது. ஸோ அதை லுக் இன்டு இட். அண்ட் தென் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் பொதுவாக எப்போ வரும் அப்படின்னா, எல்லாருக்குமே இந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இருக்குது. நம்ம ஏதாவது ஒரு பெரிய ஒரு டேஞ்சரஸ் சுச்சுவேஷனில் மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ நம்ம பிரெயின் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரியான பொட்டன்ஷியல் வந்து நீங்கள் என்றைக்குமே பார்க்க முடியாது. ஸோ அதை வந்து இன்ஹெரண்ட்டாக இருக்கிறத வந்து கொஞ்சம் நம்ம ரெகுலர் டே டு டே லைஃப் கொஞ்சம் எலிவேட் பண்ணணும். ஸோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வருதுன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி எவாலுவேட் பண்ணுறது, அந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரியான டெசிஷன் எப்படி மேக் பண்ணுறது. ஏன்னா இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை தப்பாக கேஜ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்து டெசிஷன் மேக்கிங் வில் கோ ராங். ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ ஹேவ் சீன் ஆர் நாட். கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ வந்து ஏன் ஹி இஸ் பிகம் அ வெரி குட் ஃபுட்பால் சாக்கர் பிளேயர் அப்படின்றதுக்கு வந்து ஒரு அசஸ்மெண்ட் எடுத்தாங்க. என்ன அப்படின்னா, ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க.
என்ன அப்படின்னா தி ஆப்போனண்ட் வில் ஹாவ் அ கிளாஸ் விச் ஹேஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஐஆர் சென்சர்ஸ். கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ கூட இவரும் வந்து ஃபுட்பால் விளையாடும் போது வந்து அந்த இட்ஸ் நாட் அ இன்ஃப்ராரெட் லைட், இட்ஸ் அ லேசர் பாயிண்டர். ஸோ என்ன பார்த்தாங்க அப்படின்னா, ஐ மீன் நாட் ஃப்ரம் தி ஆப்போனண்ட், ஹீ இஸ் வியரிங் அ கிளாஸ் விச் ஹேஸ் அ லேசர் பாயிண்டர். ஹீ இஸ் டேக்கிங் 43 inputs per second from the opponent. 43 inputs per second from the opponent. அதுவும் முக்கியமாக எங்கே அப்படின்னா ஒரு ஜாயிண்ட் பாடியில் இருக்க ஒரு ஜாயிண்ட்லேயும் வந்து he is picking precisely 42 informations. ஸோ அதை வச்சு அவருடைய பிரெயின் ப்ராசஸ் பண்ணுது. அதை வந்து ஐ திங்க் யூ கேன் ஃபைண்ட் இட் இன் யூடியூப் ஆல்சோ. ஸோ வெரி ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டண்ட் வீடியோ. அது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும். உங்களுக்கு அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கிறாங்க, எங்கே அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கிறாங்க, ஸோ எதுக்காக அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன். மோஸ்ட்லி இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெல்த். டேட்டா சயின்ஸில் வந்து நீங்கள் நிறையா படிப்புங்கிறது வந்து ரிலேட்டட் டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான். ஃபைன். ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆஸ்பெக்ட். வாட் இஸ் த டைம் தட் ஐ ஹேவ்? 11:30. ஓகே. ஸோ ஜஸ்ட் கிவ் மீ சம் டைம் பிகாஸ் நான் நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணேன், என்னால் நிறைய சொல்ல முடியல. பொதுவாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து குரூப் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒன்று அகடமிக் அச்சீவ்மெண்ட் வெர்சஸ் எக்ஸ்போஷராக நான் பிரித்தேன் அப்படின்னா லோ ஹைன்னு பிரிச்சிருக்கேன். லோ அப்படின்றத வந்து நான் பெருசாக டிஸ்கஸ் பண்ண விரும்பலை. ஏன் அப்படின்னா வந்து இப்போ இன்ஜினியரிங் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் எடுத்துக்கோம். லோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு இன்ஜினியரிங்கில் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை, வேறு வழி இல்லாமல் பேரண்ட்ஸ் சேர்த்து விட்டாங்க. நான் என்னால் பெருசாக எக்ஸ்போஷன் ஆகிறதும் கிடையாது, நான் படிக்கிறதும் இல்லை. ஸோ அந்த கேட்டகரியை விட்டுருவோம். இன்னொரு கேட்டகரி இருக்குது, அகடமிக்கில் வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருப்பான், ஆனால் எக்ஸ்போஷரே இருக்காது. அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா அவனுக்கு எல்லாம் தெரியும், பட் அவனால் he cannot go forward. So he'll get stuck in a particular place. And then ஒரு குரூப் என்னன்னா ரெண்டுலுமே இருக்கும், அது வந்து எலைட் கேட்டகரிக்கு போயிடும். நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளாஸில் வந்து எப்படியும் வந்து 1 or 2 students will be there. They will always excel in all the aspects. ஒரு சில குரூப் இருக்கும் என்ன அப்படின்னா வந்து படிக்க மாட்டாங்க, ஆனால் வாத்தியார் எப்படி கேட்டாலும் அப்படியே நழுவிட்டு போயிடுவானுங்க. கிளாஸ் அப்படியே அப்போ பார்த்தா அது ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரியான பீப்புள் இருக்கும். இது எல்லாத்துக்கும் வந்து பேலன்ஸ்டாக ஒரு குரூப் இருக்கும், அதுதான் மாசான குரூப்பு. சரியா? அந்த மாசான குரூப் இந்த சென்ஸ் 2 விதத்துலேயும் மாசு, உண்மையிலே மாசு. ப்ளஸ் என்னென்னா இந்த பேண்டில் தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க, ஸோ இந்த பேண்டில் நீங்கள் ஃபாலோ ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரும், இந்த பேண்டுக்கு தான் ப்ராப்ளம் வரும். ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து படிச்சிருப்போம் மேத்தமெட்டிக்ஸில். அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் கர்வ் நீங்கள் போட்டு +-2 சிக்மா நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா 90% ஆஃப் பீப்புள் அதில் தான் இருப்பாங்க. அந்த 90% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாஸ் கேட்டகரியில் தான் இருக்கும். அப்போ என்ன அப்படின்னா எல்லாருமே மாஸ் தான், ஆனால் வேலை கிடைக்கும்போது நீங்கள் அந்த மாஸ்லேருந்து தனியாக நீங்கள் எப்படி தெரியுறீங்க அப்படின்றதான் இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்றது இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே. ஸோ இதில் வந்து ஒரு சில ஸ்கில் லெவல்ஸ் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா ஒரு பிகினர்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு சப்ஜெக்டை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும். அதுக்கு அடுத்த லெவல் போனோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்கில் லெவல் ப்ளஸ் ப்ராக்டிஸ் வரும். ஸ்கில் லெவல் ப்ளஸ் ப்ராக்டிஸ், அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு காம்பிடென்ட் அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் காம்பிடென்சி இருக்கும். அதுக்கப்புறமேட்டா இதை நீங்கள் இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும். அப்படின்னா அதிலே வாழணும், அதுதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்போ தான் உங்களுக்கு ப்ரொஃபிஷியன்சி வரும். அதுக்கப்புறமேட்டா நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும் அப்படின்னா அதிலே வந்து நீங்கள் ஊறி இருக்கணும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சார் எடுத்துக்கோம், சார் வந்து டிசைன் ஸ்டைலிஸ்ட், அவர் வந்து அதிலே வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறார். ஸோ ஹி இஸ் பிகம் an எக்ஸ்பர்ட். ஸோ அதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ரெஸ்யூம் பில்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ரெஸ்யூம் பில்டிங்கில் ஒரு முக்கியமான தப்பு பண்ணுறது என்ன தெரியுமா? ரெஸ்யூமில் இமெயில் ஐடி செம்ம காமெடியான இமெயில் ஐடியாக வச்சுருப்பாங்க, பயங்கர ஃபன்னி இமெயில், அது ப்ரொஃபஷ்னலாக வச்சுக்கோங்க. அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதுக்கப்புறமேட்டா ஓகே. ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் குயிக்காக பார்த்துக்கோங்க. இதில் வந்து நிறைய விஷயம் இருக்குது. ரெஸ்யூமில் முக்கியமான தப்பு பண்ணுறது எங்கே அப்படின்னா அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா மச்சான் உன் ரெஸ்யூமில் அப்ஜெக்டிவ் சூப்பராக இருக்கா மாப்பிள்ள அப்படின்ட்டு காப்பி அடிக்கிறது தயவு செஞ்சு அது பண்ணாதீங்க. உங்கள் மனசில் என்ன இருக்கோ எவ்வளோ மட்டமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதை எழுதுங்க. தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இப்போ இருக்க கிளாஸில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிபடி ஆர் வென் தே ஆர் கோயிங் ஃபார் ரெஸ்யூம் ப்ரிப்பரேஷன் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா ஒன்று நெட்லேருந்து காப்பி அடிக்கிறது. இப்போ புதுசாக ஒரு ட்ரெண்ட் வந்துருச்சு என்ன அப்படின்னா, ஹே சாட் ஜிபிடி கேன் யூ டெல் மீ
மை அப்ஜெக்டிவ், அது எப்படி உங்களுடைய அப்ஜெக்டிவ் சொல்லும்? ஸோ அதெல்லாம் வந்து பண்ணாமல் உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன அப்ஜெக்டிவ் வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் வைங்க. அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபேக்டர். நீங்கள் ஒரு சப்பையான அப்ஜெக்டிவ் வச்சாலும் ஒரு ரெஸ்யூமை பார்க்கும்போது உங்களுடைய அப்ஜெக்டிவ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும் எம்ப்ளாயருக்கு, இன்னைக்கு தேதி இருக்க சினாரியோக்கு. அதனால தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். தயவு செஞ்சு காப்பி அடிக்காதீங்க, தயவு செஞ்சு ChatGPT கிட்ட கேட்காதீங்க, தயவு செஞ்சு கூகுள் பண்ணி எடுக்காதீங்க. இது ரெண்டு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். மற்றபடி இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்குலாம் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே ஓகே இப்போ உங்களுடைய எம்ப்ளாயபிலிட்டி எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது? முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா, அகெயின் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டைம், உங்களோட எம்ப்ளாயபிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபைனல் இயரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட். நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு சென்னையில் வந்து ஒரு ஏரியா இருக்குது, அந்த ஏரியா பேர் அசோக் நகர். அந்த அசோக் நகர் நீங்கள் போனீங்கன்னு வைங்களேன், ஹோட்டல் மாதிரி கடை நிறையா இருக்கும். ஹோட்டலில் கொடுக்குற மாதிரி மெனு கார்டு கொடுப்பாங்க. மெனு கார்டு கொடுக்குறது ஆக்சுவலாக ஒரு புக்லெட் மாதிரி இருக்கும். அந்த புக்லெட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சீரியஸாக சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து உங்களுடைய காலேஜ் கார்டு தோற்றுரும், அந்தளவுக்கு செம்மையாக வச்சுருப்பாங்க. என்ன அப்படின்னா உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பேஜ் வந்துன்னா டிஃப்ரெண்ட் அந்த கண்டென்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா, கண்டென்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா ஒரு டைட்டிலாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு இன்ஜினியரிங்காக இருக்கும். அந்த ஒரு இன்ஜினியரிங்குள்ள சப்டைட்டில் இருக்கும். என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷனாக இருக்கும். சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெக்கானிக்கல் எடுத்திங்கன்னா தெர்மல், மேனுஃபேக்சரிங், அப்புறம் வந்து டிசைன், அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த பேஜுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஒரு பேஜுக்கும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராஜெக்டை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நேராக அங்கே போய் சார் எனக்கு 72வது பேஜில் இருக்கிறது எனக்கு ஒரு ஆர்டர், அந்த மாதிரி ஆர்டர் பண்ணி என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவன் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட்டாக இருக்கான் அப்படின்னா, சார் உங்கள் பேர், உங்களுடைய ரோல் நம்பர், உங்களுடைய காலேஜ் பேர், உங்களுடைய சூப்பர்வைசர் நேமு, அதை சொல்லுங்கள் சார், பக்காவாக பண்ணிடலாம் சார் அப்படின்னு. பக்காவாக பண்ணிடலான்னா உங்களுடைய தீசிஸ் டெசர்டேஷன்லேருந்து அது ஒர்க்கிங் மாடல் வரைக்கும் சூப்பராக பண்ணி கொடுக்கணும். அதுதான் வந்து நீங்கள் நாசமாக போகிறதுக்கான ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ். தப்போ ரைட்டோ சொந்தமாக செய்யுங்க, சரியா? தப்பு பண்ணி ஃபெயில் ஆகணும். ஃபெயிலியரில் வந்து நீங்கள் என்ன கற்றுக்கலாம் அப்படின்னா, இந்த ரூட்டில் போனால் இதுக்கு ஆன்சர் வராது அப்படின்ற நாலேஜை நீங்கள் கெயின் பண்ணுங்க. தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். முயற்சி பண்ணால் நான் ஃபெயில் ஆயிடுவனோ அப்படின்ற பயத்தை விட முயற்சி பண்ணி ஃபெயில் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு ஒரு லேர்னிங் கிடைக்கும். முயற்சி பண்ணி சக்ஸஸ் ஆகிறீங்க அப்படின்னா தட்ஸ் வெல் அண்ட் குட். ஃபெயிலியரை பார்த்து பயப்படாதீங்க. தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ இது எதுக்காக சொன்னேன் அப்படின்னா, இந்த ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக நான் சொன்னேன். இன்னொன்று நிறைய தமிழ் பசங்களை எங்களோட இன்ஸ்டியூட்டில் நான் பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா, தமிழ் பசங்க வந்து ரொம்ப இன்ட்ரோவர்ட்ஸாக இருப்பாங்க. என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய குரூப்பில் இருப்பாங்க, அந்த குரூப்புக்குள்ளேருந்து வெளியும் போக மாட்டாங்க, அந்த குரூப்பில் வந்து பொண்ணுங்களையும் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க, அவங்களும் வந்து பொண்ணுங்கிட்ட போய் பேசவும் போக மாட்டாங்க, ரொம்ப இன்ட்ரோவர்ட்டாக இருப்பாங்க. ஆனால் உண்மையிலே நல்லா படிப்பாங்க. படித்து முடிச்சதுக்கப்புறமேட்டா MS PhD அப்ராட் போயிடுவானுங்க, நல்லா செட்டில் ஆவானுங்க. அந்த மாதிரி இன்ட்ரோவர்ட்டாக இருக்காதீங்க. அது என்ன அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்போஷரை வந்து கன்ஃபைன் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி இருக்காதுங்க. முக்கியமானது லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல். நான் எதுக்காக இந்த லிங்க்டின் ப்ரொஃபைலை நான் சொன்னேன் அப்படின்னா, இப்போ நிறைய வந்து ஹையரிங் வந்து இட் இஸ் கோயிங் பேஸ்ட் ஆன் லிங்க்டின் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுங்கள். ப்ரொஃபைலை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சின்னதாக ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரியோ இல்லை ஏதோ ஒரு பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் அது லிங்க்டின்ல நீங்கள் ஷோகாஸ் பண்ணுங்கள், சொந்தமாக பண்ணுங்கள். அதையும் வந்து நெட்லேருந்து ஒன்றும் இல்லை, ஒரு C ப்ரோக்ராம் எழுதணும் அப்படின்னா வந்து நான் நெட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணி காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி தயவு செஞ்சு அதை பண்ணிடாதீங்க. சொந்தமாக எழுதுங்க. சின்ன A+B ஆட் பண்ணுற ஒரு ப்ராப்ளமாக கூட இருக்கலாம். நான் எதுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி எது நீங்களாக சொந்தமாக பண்ணாலும் அதை பற்றி க்ரியேட் பண்ணுங்கள். லிங்க்டின்ல வீடியோ ரெஸ்யூம் க்ரியேட் பண்ணி போடுங்க. நார்மல் ரெஸ்யூம் க்ரியேட் பண்ணாமல் வீடியோ ரெஸ்யூம் க்ரியேட் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் வில் அட்ராக்ட் பீப்புள். அண்ட் தென் நெட்வொர்க்கிங், தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெட்வொர்க்கிங் வரும்போது அலும்னை கனெக்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு வந்து உங்களுக்கு 3 செட்டு முன்னாடி இருந்த சீனியர் உங்களுக்கு தெரியும். அதாவது நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் இருக்கும்போது ஒரு ஃபைனல் இயர் படிச்சிருப்பாங்க இல்லையா, அந்த சீனியரோட யார்கிட்ட கனெக்ட் இருக்கா? இல்லை அப்படின்னா அது இருந்தது அப்படின்னா வெல் அண்ட் குட். அது இருந்ததுக்கு அப்புறமேட்டா அது எப்படி எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறீங்கன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த அக்கேஷன் வாட் ஹேப்பன்ஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் த ஜாப் மார்க்கெட்ஸ் drives through the connect. So connectivity is very very important. அதே மாதிரி job search strategy is also very very important. And so fine, so this is what I wanted to say in brief. நிறைய சொல்லணும்னு நினச்சேன்,
வெறும் அரை மணி நேரம் தான் கொடுத்தாங்க, அதனால் வந்து என்னால் இதுக்கு மேலே பேச முடியல. பட் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ த்ரூ திஸ். ஓகே, இதில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர்லேருந்து எல்லாமே இருக்குது. ஸோ கியூஆர் உங்களுக்காக தான், இதுலேயும் நீங்கள் எழுதுறதுக்கு சோம்பேறிப்படுவீங்கன்றதுக்காக தான் நான் கியூஆர் கோட் எடுத்து வந்தேன் நான். எனிவே, தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ட் ஐ தேங்க் தி மேனேஜ்மெண்ட் KIT and Mr. Vijay Deepan for hosting me here. And if I am said anything, ஏதாவது வந்து தப்பாக ஏதாவது சொல்லியிருந்தேன்னா வந்து தயவு செஞ்சு ஆன் த ஃப்ளோவில் வந்துருக்கும், தயவு செஞ்சு அது பெருசாக நினச்சிக்கிடாதீங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you, sir, for sharing your profound knowledge with us. I now request our Vice Chairperson to offer a memento to our guest of honor, Professor Supradeepan, sir. I now request Tirunyanam sir to offer a memento to Supradeepan sir. Thank you, dignitaries. Good leadership promotes professionalism, a renaissance of standards involving quality of life, service, discipline, and total commitment to all his assignments. One such renowned personality who exhibits professionalism in all his endeavors is our chief guest, Mr. Felicitation, Vice President, Design Styling, Ashok Leyland. He is an eminent design practitioner in the field of transportation. Our guest is an industrial designer, a design thinker, speaker, writer, mentor, advisor, and board member in various design workshops, magazines, and prestigious design schools like IITs and NITs. Our guest is an alumni of IIT Delhi with a career spanning over 20 years in various domestic and global automotive companies. He is the Vice President, Design Styling at Ashok Leyland for last 15 years and also been a part of more than 25 prestigious transportation design projects for automotive giants like Tata Motors, General Motors, TVS Motors and Ashok Leyland. He is also credited with establishing a full-fledged design studio and consistent design practice in Ashok Leyland. He has astounding audience across the country for watercolor painting of colors and flowers and leaves. Naam Pidikka Vendiya Kadasi Bus is his first Tamil sequence that went up to 42 months in motor beginning that turned many heads towards design. He is a founder and mentor of AVA Design Academy to conduct workshops and courses on car designing for young students to get in design. With this brief introduction, I welcome our chief guest, Felicitation, Vice President of Design Styling, Ashok Leyland, to add flavor to this occasion by his valuable speech. Thank you. ஏதாவது புரிஞ்சுதா? எனக்கே ஒன்றும் புரியலப்பா. Anyway, thank you. Is there anyone who doesn't follow Tamil here? Two of them. Thank you. So let me be, as Professor said, I don't want to exhibit my linguistic skills, rather I just want to reach you, all of you. So there are 1,000+ people are there. There are people watching from the remote, what you call third eye. So it's very important. It's part of time. I think I'll take an hour, try to finish it less than that. Thank you. Right, it's
culturally inventive. இதுதான் நான் பேச போறேன். I really don't want to advise because I don't like advices. But of course, you're இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறீங்க? ஓவரால் ஃபர்ஸ்ட் இயர் எவ்வளோ பேர்? ஓகே, cool. ஸோ எனக்கு வந்து after my schooling, when I was in the orientation or whatever, first session in engineering college, நான் என்ன பண்ண போறேன்னே தெரியாது. But I was pre-assuming so many things. இதெல்லாம் தான் இப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு சொன்னாங்கல்ல. ஃபைனல் இயர் முடிக்கும்போது அது எதுவுமே நடக்கலை. மீனிங் காலேஜ்னா எப்படி இருக்கும், இதெல்லாம் படிப்போம், படித்து முடிச்சோடனே வேலைக்கு போவோம் அப்படிங்கிறது. அது மாதிரி தான் வேலைக்கு சேரும்போது when I joined a job, I think that the office is going to be like this, this is what I'm going to have and all that. But it's all proved wrong because everything, every day, every moment is new. And you have to experience. And every moment is different from each other. எனக்கு சரின்னு படுறது உங்களுக்கு சரியா இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. So அதனால் I'm going to put up a lot of thoughts. I'm going to raise a lot of questions. The questions, I'm not going to tell you what is answer. You guys have to discover what is right, what is wrong. In fact, there is no right, there is no good, there is no bad, there is no wrong, nothing like that. But the problem is I'm going to show you a couple of things which has prevailed over this country for a long time, because whether you like it or not, you are going to be there. உங்களுக்கு ஒரு 30-40 வருஷ கேரியர் உங்க கையில் இருக்கு. இப்போ உதாரணமாக சொல்லணும்னா, இந்த இடத்துல நான் நிற்கிறதுக்கு ரொம்ப பெருமைப்படுறேன், உண்மையிலேயே ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். ஏன் அப்படின்னு சொன்னால், நான் பிறந்து சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது இந்த நாட்டுக்கு அமைச்சராக இருந்தவர் இங்கே இருக்கார். அதுவும் ரொம்ப கிரிட்டிக்கல், இந்த நாட்டுடைய பர்டிகுலர்லி இந்த ஸ்டேட்டோட ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டேர்னிங் பாயிண்ட்ல இன்ஸ்ட்ருமெண்டலாக இருந்த ஒரு மினிஸ்டர். மினிஸ்டர் அப்படின்னா என்ன? படித்தா நீங்கள் இன்ஜினியர் ஆகிடலாம், ஆனால் தேர்தலில் நிற்கிறவங்க எல்லாம் எம்எல்ஏவோ எம்பிஓ ஆகிட முடியுமா? மக்களால் எலக்ட்ரலி மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு விஷயங்கிறது என்னன்னு கேட்டால், இந்த ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகையையுமே ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மனிதர் ஒரு கல்லூரி நடத்துகிறாரு. ஐ எம் ஸோ ப்ரவுட், ஸோ க்ளீன். த ஆடிட்டோரியம், த ஃபென்டாஸ்டிக் ஆடிட்டோரியம், எல்லாமே டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல்டு, எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கணும்னு ஒரு நினைக்கிற ஒரு மனுஷனோட நீங்கள் இருக்கிறீங்க. அதோட ரொம்ப பெருமையான விஷயம் என்னன்னு கேட்டால், அவருடைய மகள் மதிப்புக்குரிய இந்துமதி அவர்கள் ஒரு பெண்ணால் வழிநடத்தப்படுவது என்பது ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயம். ஐ ஓ டு மை மதர் எனிவே. ஸோ அதனால் ஐம் ஃபீலிங் எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக நான் உணர்றேன் இந்த கல்லூரியில். இது எல்லா காலேஜ்லையும் சொல்லணும்னு நினைக்காதீங்க. ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி நான் என்ன பேச போகிறேன், உங்களோட 1 மணி நேரத்தை நான் திருடி எடுத்துகிட்டு போகிறேன். 1000+ மணி நேரம். ஏதாவது ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் உங்களுக்கு இருக்கணும், அது இந்த நாட்டுக்கானதாக இருக்கணும். இதுதான் என்னோட எய்ம், வேறு எதுவுமே கிடையாது. Why somebody have to culturally inventive? Before that, I'm an artist. One can call me an engineer, one can call me a designer, one can call me president, vice president, whatever. There's nothing. I'm an artist. எனக்கு வாட்டர் கலர் படம் வரைகிறது ரொம்ப பிடிக்கும். இதுதான் என்ன டிசைனுக்குள்ளே கொண்டு போய் சேர்த்துச்சு. What is this? So this brought me to design. At the moment when I was in design, என்னோட லைஃப் வந்து டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஐ திங்க் தெர் இஸ் நோ டைம் டு டாக் அபவுட் மை ஓன் லைஃப் ஹியர். ஸோ திஸ் இஸ் வேர் ஐ ஸ்டடிட் ஐஐடி டெல்லி. வாட் மேக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ், ஆஸ் ப்ரொஃபஸர் டோல்ட் மீ, வெறும் படிக்கிறதுக்கு மட்டும் நாங்கள் போகல. ஐ ஜஸ்ட் கொஸ்டின், எங்கே போனாலும் ஐ லாஸ்ட் கொஸ்டின். ஐ ஆஸ்க், திஸ் பில்டிங் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட், வாட் இஸ் திஸ் பில்டிங்? ஸோ இட்ஸ் டோட்டலி கான்க்ரீட், ஐ டோன்ட் see எனி செங்கல், அதாவது பிரிக் இல்லை. பட் தென் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் தெர் இஸ் an architect called J.K. Chowdhury. The system of building this is called brutalism. Okay, in architecture there is various types of buildings are there. This is called brutalism. But the important point is, இந்த building எப்படி கட்டினாங்க, எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, இந்த சௌத்ரி யாரு, இந்த brutalism என்ன அப்படின்றத டோட்டலா டாக்குமெண்ட் பண்ணி ஒரு 500 page புக் அந்த லைப்ரரியில இருக்கு. Even though it is an IIT, it's very, very few people go and understand what is this behind. Why? ஏன் நம்ம வந்து
ஒரு விஷயத்தை ஊன்றி பார்க்க தவறணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. Anyway, these are the three teachers which I owe whatever I am today. Good, if I am good for, these are the three people reason in IIT Delhi. The first one is Chaku. His name is Chakravarti. பயங்கரமான பாசிட்டிவ், எக்ஸ்ட்ரீம் பாசிட்டிவ். அவர் யாரையும் திட்டி நான் பார்த்ததே இல்லை. உதாரணமாக ஜனகணமன பண்ணால் கூட நல்லா பாடினேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். அந்த மாதிரியான பாசிட்டிவ். The middle is Saumitri Varadarajan. He is now Dean of RMIT, Royal Melbourne Institute of Technology, Australia. I am still in touch with him. He was my teacher. அவரு குறை மட்டும்தான் சொல்லுவார். He always touches you, he kill you like anything. But the other one, Mr. Das, LK Das, Dr. Das, he is a historian. He knows every damn thing in the world, and then he is, knowledge of information. So you have information, you have a critic, and you have positivity. Combined together, make you a good designer. Probably most of them. With their help, I have done so many vehicles, not only for India, probably there's a few which I like with a lot of them. If you look at it, each program, for example, the car which you see here is Opel Antara, which is done for German car industry. Probably I'm one of the first designer who did something for European country. But whatever, it's minimum 50 to 3,000, 2,000 crores investment. So that is the amount of revenue or the investment for each program. Like that, I have done 35 programs. And there's a very interesting thing is a lot of prestigious, உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த மேகசின்லாம் தெரிஞ்சிருக்காது. So the Design India has a lot of award winning and everything is there. This is how I am. But I hail from a very small village. என்ன சொல்றது, ஜெயங்கொண்டம்னு ஒரு ஊர், அரியலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஊரில். ஓகே, அங்கே வந்து ஒரு தமிழ் மீடியத்தில் தான் பள்ளி வரையும் நான் படித்தேன், +2 வரைக்கும். ஸோ அதுக்கு பிறகு போயிட்டு ஜெர்மனி, அமெரிக்கா அங்கெல்லாம் போய் கார் பண்ண முடியுது அப்படின்னா, அதுவும் அந்த கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எவ்வளோ பண்ணலான்னு பார்த்துக்கோங்க. Nothing is undoable here. But the thing is, I go to places to do something called design propaganda. What is design? What is engineering? இதெல்லாம் நம்ம பேசலாம், இதெல்லாம் செய்யலாம். But anyway, getting into this, who is Steve Wozniak? Steve Wozniak is the co-founder of Apple. உங்களுக்கு ஆப்பிள்னோடனே யார் பேர் ஞாபகம் வரும்னு எனக்கு தெரியும். But he was the one who invented Macintosh. Macintosh is the first set of Apple computers in the 80s. So this guy was asked, what do you think about India? அப்படின்னு கேட்கும்போது, Indians lack creativity. இந்தியர்களுக்கு படைப்பாற்றல், கிரியேட்டிவிட்டியே இல்லை அப்படின்னு ஒரு மனுஷன் ஒரு மீட்டிங்கில் சொல்கிறான். ட்விட்டரில், ஃபேஸ்புக்கில் எல்லாம் அவனை கண்ணாப்புன்னு நம்மளுக்கு திட்டுறான். உங்களுக்கு நாங்கள் யார் தெரியுமா, நாங்கள் என்ன செய்தோம் தெரியுமா, பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணி மனுஷன் தலையில் யானையை வச்சோம், அது பண்ணோம் இது பண்ணோம் சொல்லி கதை விட்றானுங்க கண்ணாப்புன்னு. பட் வாட் இஸ் இட் திஸ் கை இஸ் சேயிங்? வை சம்படி இஸ் சேயிங் லைக் தட்? அவ்வளோ தைரியமாக ஒருத்தர் சொல்கிறான்னா என்ன அர்த்தம்? ஹி சேஸ் ஃபர்தர், நம்ம என்ன பண்ணுறோம், படி, எப்படி நடக்கணும், எப்படி உட்காரணும், ஒர்க் ஹார்ட் and go to grab an MBA, engineering college போங்க, MBA முடிங்க, சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு போங்க, செட்டில் ஆகுங்க, மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் வாங்க, இவ்வளோதான் வாழ்க்கை. அதுக்கப்புறம் ஒரு பையன் பிறப்பான், அவன் ஸ்கூல் அட்மிஷனுக்கு ஓடுங்க, அப்புறம் அவனை படிக்க வைங்க, அவனை ஜேஇயில் சேருங்க, அது இன்ஜினியரிங் காலேஜில் சேருங்க, அப்புறம் அவனுக்கு MBA படிங்க, அவனுக்கு ஒரு பையன் பிறப்பான். இப்படியே தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் தொடர்ந்து தொடர்ந்து தொடர்ந்து. ஆர் வி லிவிங் ஹாப்பிலி? the happy index of the world வந்து நம்ம கண்ட்ரி எந்த வரிசையில் இருக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு? எத்தனையில் இருக்கலாம்? ஒரு 50, 100 இதெல்லாம் தாண்டி நெட்டில் இருக்கு, நீங்கள் தேடி கண்டுபிடிச்சிங்க. ஓகே, ஸோ வாட் அபவுட் கிரியேட்டிவிட்டி? இப்போ கூகுள், யூடியூப், சார் சொன்னார், யூடியூப் இல்லாமல் உங்களால் இருக்க முடியுமா? பட் டிசிஎஸ்ஓ, இன்ஃபோசிஸோ, வாட் எவர், ஐ எம் சாரி டு நேம் சம் கம்பெனிஸ், நேம் எனிதிங், அசோக் லைலண்ட், வாட் ஆர் வி டூயிங்? அசோக் லைலண்ட் இஸ் a 75-year-old company, but the Google is just 15 years. They surpassed Ashok Leyland some 5-6 years ago. What does it mean? We consume everything in the mic, on the camera, the ginning machine. You make t-shirts, but the ginning machine, where it comes from? You have Adidas being manufactured in India. Puma is and the machine and the call, that's not there. How many of you know ball pen? Ella kailey or ball pen irukilla. Simple question. Why it is called ball pen? Because there is a ball in it. The ball revolves around a cavity,
Other side you have a ink. When it rotates, it power water on the paper. Now, if it is 2 micron less in the dimension, what will happen? Ink வந்து பேப்பர்ல ஊத்திடும். 2 micron more அப்படின்னா சுத்தாது, எழுதாது. அப்ப you agree, எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டீங்களா அந்த பால் வந்து ரொம்ப ப்ரீசிஸா இருக்கணும்னு? Now the question is, how many companies in India who can make a ball for a ball pen of that precious accuracy? எவ்வளவு கம்பெனி இருக்கும் இந்தியாவில் அவ்வளோ அக்யூரேட்டா பண்றதுங்க? Any guess? 100. நம்ம சைனாவை தாண்டிட்டு இருக்கோம் மக்கள் தொகையில், the populationல எவ்வளவு இருக்கும்னா 0. There is no company in India today in 2023, there is no single company who can make of that precise. But in Tamil Nadu alone, we have 553 engineering colleges. And you have consumed products, materials. திடீர்னு ஒரு மெட்டீரியல் வரும். திடீர்னு இப்போ நாங்கள் சின்ன வயசில் இப்படி ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் பார்க்கவே இல்லை. சொம்பில் தான் தண்ணி எடுத்துருப்போம், டம்ளரில் தான் குடிப்போம். Injection molded plastic, where it comes from? We consume software, information. கடைசியா the ideas நம்ம ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? அதனால தான் அவன் அப்படி சொல்றான். So what's missing? What's missing here? What's missing is we are not following something called structuralism. What is structuralism? You are a scholar, a school student, and you studied in school, and you have a society. இந்த மூணு ஒன்னோட ஒன்று கனெக்ட் ஆயிருக்கா? It's a triadic movement. நீங்க படிக்கிறீங்க, ஒரு இடத்துக்கு வேலைக்கு போறீங்க, சொசைட்டியை பத்தி எங்க கவலைப்படுறீங்க நீங்க? அதுக்கு ஏதாவது கனெக்டிவிட்டி இருக்கா? இல்லவே இல்லை. நீங்க மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் வாங்குங்க, Q7 வாங்குங்க, ரோல்ஸ் ராய்ஸ் வாங்குங்க, பட் அந்த ரோட்ல இருக்கிற குண்டு குழியை பத்தி ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியுமா? ஏதாவது கவலைப்படுறீங்களா? ஏதாவது பண்ண முடியுமா? I'm asking. A report says 98% of kids in India think differently at the age of 5. 5 வயசுல அவனுக்கு கற்பனை வளம் வித்தியாசமா பேசுறான். அது 25 வயசுல போனா 2% தான். நம்ம ஒரு ஃபன்னல், ஒரு புனலை வச்சு எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி சிந்திக்க வைக்கிறோம். What is wrong? You have problems and you have solutions. The problems versus solutions வந்து effective-ஆ இருக்கா? As simple as that. The question is there. Okay? நம்மளோட ப்ராப்ளத்துக்கான சால்வேஷன் ப்ராடக்டை நம்ம இம்போர்ட் பண்றது ரிலவெண்டா இருக்கா? எனக்கு தெரியல. The problem is our education system. There's difference between honest education and rote education. Honest education, நான் சொல்றது எதுவுமே பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸ்ல you can check and verify. Of course, நான் சொல்றத கண்ண மூடிட்டு நம்பாதீங்க. Please go and check and verify and then make your own sense. Do it yourself. Honest education ங்கிறது என்னன்னா touch and feel and understanding experience. But the rote education வந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்லி திருப்பி மனப்பாடம் பண்ணி திருப்பி ஒப்பிச்சு பண்றது. அப்போ நான் படிக்கும்போது A+B² is something. இப்போ ஏதாவது மாறி இருக்கா? ஆனா நம்ம சாப்பிட்ற அரிசி மாறிடுச்சா? அப்ப எதுக்கு நான் அதை மனப்பாடம் பண்றேன்? 16/15 16க்கு 15 எவ்வளோப்பா அப்படின்னு கேட்டாக்க நீங்க கால்குலேட் பண்ணாம டப்புன்னு சொல்றவங்க தான் அறிவாளிங்க. அதை ஏன் மனப்பாடம் பண்ணணும்? ஒரு காலத்துல பண்ணாங்க, பட் இப்போ ஏன் பண்றோம்? இட்ஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் சேஞ்சிங், ரைட்? ஸோ வி லேக் இன்னோவேஷன். இங்க இருக்கிற எந்த ஒரு பொருளுமே நான் சேலஞ்ச் பண்றேன். இங்க ஷூவா இருக்கட்டும், இந்த பேனாவா இருக்கட்டும், இங்க போட்டிருக்கிற இந்த விஷயமா இருக்கட்டும், எதுவுமே நம்மளுடைய மூளையால, நம்மளுடைய கண்டுபிடிப்பால, நம்மளுடைய முயற்சியால வந்த பொருள் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க. இங்க கார்பெட்டா, இந்த MDF-ஆ, இந்த ஃபோமா, அது மேல இருக்கிற அப்போல்ஸ்ட்ரியா? எதுவுமே இல்லை. What do you need? You have to connect these two connecting dots, cross-functional, cross-cultural. இதுக்கு டோட்டல் எகென்ஸ்டா ஒரே ஒரு கண்ட்ரி இந்த வேர்ல்டுல இருக்குன்னா அது இந்தியா தான். மெக்கானிக்கல் காரன் எலக்ட்ரிக்கல்கிட்ட பேசக்கூடாது, எலக்ட்ரிக்கல் இருக்கவன் மெக்கானிக்கல் ப்ராஜெக்ட் பண்ணக்கூடாது, ஆம்பளை பொம்பளைகிட்ட பேசக்கூடாது, பையன் பொம்பளை வந்து ஆம்பளை வந்து அழுவக்கூடாது, நீ சோறாக்கக்கூடாது. நீ ஏடா பொட்டை மாரி நீ வந்து சோறாக்குறனா? சோறாக்குறது தவறான விஷயமா? எவ்வளவு பெரிய தவறை நாங்கள் எங்க அம்மாவுக்கு பண்ணிருக்கேன்னு இப்பதான் எனக்கு தெரியுது. பட் மேக்கிங் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல, ஆர்ட் அண்ட் இன்ஜினியரிங்கை கனெக்ட் பண்ணவே இல்லைன்னு தான் நான் சொல்ல வரேன். எவ்வளவு பேர் இங்க, நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன், எவ்வளவு பேர் இங்க வந்து பாட்டு பாடுறவங்க, எவ்வளவு பேர் இங்க டான்ஸ் ஆடுறவங்க, எவ்வளவு பேர் இங்க படம் வரைகிறவங்க, எவ்வளவு பேர் இங்க நடிக்க ஆசைப்படுறவங்க, எல்லாரும் இருப்பீங்க. ஆனா 10th வரும்போது எல்லாத்தையும் தூக்கி எட்ட போட்டவங்கன்னு கேட்டா எல்லாரும் கை தூக்குவீங்க. உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களால பண்ண முடியாத போயிடுது.
கண்டிப்பாக நீ படிச்சு தான். எவ்வளோ பேர் டிவி கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல, அதை கட் பண்ணிடுறாங்க. I stay in an apartment. There is a person, literally happened in my lifetime. என் கூட கலீக் ஒருத்தர் இருக்கார். அவரோட பொண்ணு 8வது வரை என் கூட ஷட்டில் ஆடிட்டு இருந்தா. சடனாக ஒன் டே she vanished. Then I asked, என்னாச்சுமா அப்படின்னா, எங்கள் அப்பா வந்து கேபிள் கனெக்ட் பண்ணிட்டாரு, கீழே போகிற விளையாட்டை கட் பண்ணிட்டாரு, ஜேஇயில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, all the 5 years only JEE, 3 lakh rupees that time. பணம் கொடுத்து படிக்க வச்சாங்க. எங்கே? ஐஐடியில் போய் படிக்கிறது. இருக்கிறது ஒரு 6 ஐஐடி. இந்த ஐஐடியில் போய் படித்தா தான் படிப்பா. சரி, ஓகே. +2 முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு தேடி பார்த்தா சுற்றிட்டு இருந்தாங்க. என்னம்மாச்சு, கிடச்சிதா அவனுக்குன்னு அவங்க அப்பா நான் கேட்டான். அவன் என்ன கேட்டான், என் பொண்ணு ட்ரை பண்ணா, பணம் கட்டினேன், பட் ஜேஇயில் கிடைக்கல. அப்புறம் என்ன பண்ணேன், வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு XRY காலேஜில் சேர்த்துட்டேன், போயிட்டுருக்கான். அடா பாவி, அதுக்கு பேசாமல் இந்த 5 வருஷத்துக்கு எவன் திருப்பி கொடுப்பான் அந்த பிள்ளைக்கு? எனக்கு 11th 12th படிக்கும்போது ஒரு பட்டாம்பூச்சி என்னை பறந்துகிட்டு இருந்தது. எனக்கு விருப்பமான பாடல்கள் கேட்டேன். இளையராஜா என் கூட வந்தார். பக்கத்தில் படித்த பொண்ணு நான் பார்த்துட்டு இருந்திருப்பேன். எவ்வளோ வாட்ஸ் ராங் இன் இட்? இட்ஸ் ட்ரூ. நான் என்ன சொல்கிறேன், இப்போ இந்த 5 வருஷத்தை யார் திருப்பி கொடுக்குவா? இப்போ நீ போய் ஒரு காலேஜில் ஒரு படிக்கிறதுக்கு, கவுன்சிலிங்கில் போய் இந்த காலேஜில் படிக்கிறதுக்கு 3 லட்சம் பணமும் போச்சு. அந்த பொண்ணோட கனவுகள், கற்பனைகள், விளையாடுற டேலண்ட், எல்லா டேம் திங் இஸ் கான். ஷீ இஸ் அனிமிக் ஆகிட்டா அந்த பொண்ணு. யார் திருப்பி கொடுப்பா? நீ செய்கிறது ஒரு கொலை குற்றம்னு நான் சொன்னேன். இட்ஸ் ஐ டென்ட் டூ இட் டு மை டாட்டர். என் பொண்ணுக்கு நான் அதை செய்யலை, என் பையனுக்கு அதை நான் பண்ணவே இல்லை. ஸோ இப்போ இந்த ஆர்ட் ஸ்கூல் கிட்ஸை 3 கனெக்ட் பண்ணாக்க இந்த நாடு சுபிச்சம் வேணாம் தெரியல. நான் சொல்கிறேன், த சயின்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஸ்டிக் இன்வென்ஷன்ஸ் ஆர் ஒன்னோட ஒன்று பின்னி பிணைஞ்சது. இன்எக்ஸ்ட்ரிகபிளி என்வைன்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு பின்னி பிணைஞ்சது. எது? ஆர்ட்டும் சயின்ஸும். உங்களால் நம்ப முடியுமா? யார் இவர்? இவர் வந்து ஜேம்ஸ் மான்ரோ. இஸ் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் அமெரிக்கா. இந்த பிரசிடென்ட் ஆஃப் அமெரிக்காங்கிறது இப்போ முக்கியம் இல்லை. இந்த படத்தை வரைஞ்சவர் இருக்கார்ல, இந்த படத்தை வரைஞ்சவர், த பெயிண்டர், ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்து ஒரு பிரசிடென்ட்டை நேரடியாக உட்காந்து ஃபோட்டோ இல்லாத காலத்தில் படம் வரையணும்னா அவன் எவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்டாக இருக்க முடியும், எவ்வளோ பெரிய பெயிண்டராக இருக்க முடியும். இதை வரைஞ்சது யார் தெரியுமா? அவர் பேர் வந்து சாமுவல் மோர்ஸ். திஸ் ஜென்டில்மேன், இவர் யாருன்னா, அவர் தான் அந்த மோர்ஸ் கோடை கண்டுபிடிச்சவர். தந்தின்னு ஒன்று இருக்கும், டெலிகிராம். அந்த காலத்தில் டெலிகிராமை கண்டுபிடிச்சவர் இவர். ஒரு ஆர்டிஸ்ட். நீங்கள் சாமுவல் மோர்ஸ்னு இப்போ நீங்கள் டைப் பண்ணீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு விக்கிபீடியாவில் வர்றது இஸ் அ நோபல் அமெரிக்கன் பெயிண்டர்னு வரும். Thank you. You don't know Telegram. Thank you, Professor. But the Morse is there in your C. The algorithm of computer language even today is being used Morse code. You type Morse code. The Morse code கண்டுபிடிச்ச Samuel Morse is not a computer scientist, not an electronic scientist, neither a science graduate, but he is an artist. இது ஒரு வாட்டர் கலர். இது ஒரு சின்ன பொண்ணு, ஒரு 16-17 வயசு உள்ள ஒரு பொண்ணு வரைஞ்ச படம். 17th centuryல அந்த பொண்ணு பேரு மரியா சிபெல்லா மரியன். ஜெர்மனியில் எவ்ரி மந்த் அவளோட நேச்சர்ஸ் கால் டைமில் தோட்டத்தில் உட்காந்து எதுவுமே பண்ணக்கூடாமல் இந்த படம் வரைய ஆரம்பிச்சா, பெயிண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சா. இலையை வரைஞ்சா, இலைக்குள்ள ஒரு முட்டை இருந்தது, முட்டையை வரைஞ்சா. சி அண்ட் அது திடீர்னு பட்டுப்பூச்சி மாதிரி வந்தது. அப்புறம் திடீர்னு வண்ணத்து பூச்சி ஆச்சு. அவ தான் வந்து இந்த மாமி. ஸோ மரியா சிபெல்லா மரியன் யாருன்னா, அவ எழுதின புக்கு தான் இன்செக்டா. அது வந்து லாட்டின்ல இருக்கு. வெரி சாரி ஃபார் தட். பட் தி திங் இஸ், பாயிண்ட் இஸ், சும்மா இருக்கும்போது வரைய ஆரம்பிச்ச ஒரு இலையில வந்து ஒரு முட்டை வந்து புழுவாகுது. புழு வந்து கூட்டு புழுவாகி ஒரு கூடு கட்டிக்குது. 15 நாள்ல அதுக்கு ரெக்க முளைச்சிடுது அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க அப்பா 4 சாத்தினார் அவளை. என்ன கதை விடுற? பட் அவளுக்கு முன்னாடி 1616க்கு முன்னாடி the whole world was believing butterfly is butterfly when it is born with all the wings and legs. உலகம் முழுவதும் என்ன நினைச்சாங்கன்னா, ஒரு பட்டர்ஃப்ளைங்கிறது சின்ன வயசுல பிறக்கும்போது ரெக்கையோட பிறந்து அப்படியே வளரும், நம்மள மாதிரி கைகளோட நினைச்சாங்க. ஆக்சுவலா இதுதான் அந்த பொண்ணு கண்டுபிடிச்சவள். இந்த பட்டுப்பூச்சியினுடைய வாழ்க்கை முறைன்னு உங்களுக்கு பாடத்துல வந்திருக்கும். அதாவது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு புழுவா இருக்கும்,
கூட்டு புழுவாகவும் ஒரு கொக்குன்னு கட்டவும் அதுக்குள்ளேருந்து முளைக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்ச இந்த பெண் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் பெயிண்டர். இப்போ சயின்ஸ் அண்ட் ரெண்டும் ஒன்னோட ஒன்று அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ த கிரியேட்டிவிட்டி, என்டர்பிரினர்ஷிப் ரிக்வயர்ஸ் இமேஜினேஷன், கற்பனை. உங்களோட கற்பனையை வந்து தப்புன்னு ஒரு 5 வயசு 6 வயசுல இருக்கும்போது இந்த கற்பனையை இப்போ உங்களால் பண்ணவே முடியாது. பிகாஸ் யூ ஆர் ஆஸ்க்ட் டு டூ வாட் யூ வாண்ட் டு டூ. நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு யாரோ ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க. அப்போ வேர் இஸ் த பாயிண்ட் ஃபார் இமேஜினேஷன்? ஐ டோன்ட் நோ, ஐ மே பி ரைட், மை டீச்சர்ஸ் மே பி அஃபென்சிவ் ஆஃப் தி ஸ்டேட்மெண்ட், பட் ஐ வாண்ட் டு மேக் இட். வாட் இஸ் ரெசிலியன்ஸ்? வாட் இஸ் ரிஸ்க் டேக்கிங்? இதெல்லாம் நம்ம பண்ணுறோமா? பொருளாதார வளர்ச்சி தான் ஒரு மனுஷனுடைய வளர்ச்சியா? அதுக்கு எல்லையே இல்லையே. அதுக்கு எங்கே இருக்கு எல்லை? என்கிட்ட பணம் இருக்கலாம், அப்போ எனக்கு விட பணக்காரன் எவனும் கிடையாது. எவ்வளோ பேர் இருக்கானா? ஒன்றும் கிடையாது. அவனை போய் பார்த்தாக்கா இப்போ அம்பானியை சொல்கிறான். அதே அம்பானி நாளைக்கு ஒரு எல்லா ஸ்டாக் ஒரு சின்ன ஒரு பாலிசி சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுனாக்கா, ஐ திங்க் இன் ரெஸ்பெக்டட் மினிஸ்டர் மஸ்ட் பி நோயிங், டியூரிங் இந்திரா காந்திஸ் பீரியட் the private banks are closed for once for all. ரோட்டுக்கு வந்துடலாம். But there's a life even after you. What are you doing it? So invention, innovation, right? Right. Who is this guy? What is he doing? ஒரு சயின்டிஸ்ட் வயலின் வாசிக்கலாமாப்பா? அவர் என்ன பண்ணணும்? 24 மணி நேரமும் சயின்டிஸ்ட் வேலை தானே பார்க்கணும். அப்படிதான் நான் ஸ்கூல்ல நினைச்சிட்டு இருந்தேன். when I encountered read Einsteinோட வரிகளை படிக்கும்போது I got shocked. Why this guy is playing violin? In fact, this guy says, Albert Einstein say that my theory of relativity out of my music. அப்போ எங்கே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. So this guy's name is, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும், Nick. His name is Nick. இந்த பையன் 12 வயசுல சொந்தமா ஒரு ஆப்பை டெவலப் பண்ணான். 17 வயசுல $30 million வந்து கூகுளுக்கு ஒரு ஆப் கொடுத்தான். அவன் சி ப்ரோக்ராம் எழுத கத்துக்கல. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்ப வந்து சின்ன பசங்க 7 வயதில் சி எழுதுகிறான், 10 வயசில் சேட்டலைட் வந்து ப்ரோக்ராம் கத்துக்கிறான். என்ன பண்ண போறீங்க இப்ப? நம்ம எல்லாம் we are so fascinated about satellite technology. I'm so proud about Chandrayaan, but what are we making? இங்க இருக்கிற ஒருத்தரும் ராக்கெட் சயின்டிஸ்ட் ஆக போறோமா? I don't know. But the thing is, he's a musician. அவனோட மியூசிக்காக தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆப் பண்ண ஆரம்பிச்சான். ஆப் பண்ணுங்கிறதுக்காக அவன் இறங்கல. Do you understand what I'm saying? His intention is not to create a new app to sell it to Google or somebody. He wants to select his music based on his whatever. So that app is called Song Summer. You can search it. It's not a big rocket science what I'm saying right now. So now you can think innovation is a Western concept. Yes, I agree. Totally it's Western concept. So all these innovations, all these new programs, all the everything, you know, the life that we are leading in, where we are working in the companies and everything, trucks, buses, cars, softwares, you know, the medical equipments and everything is industrial revolution. The industrial revolution is a Western product. So Western industrial revolution is the Western concept. It happened in Europe and America. ஆனா இந்த வெஸ்டர்ன்ல நடந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுக்கு அடிப்படையில் என்ன தெரியுமா? The Renaissance. The Renaissance period இந்த 200 இயர்ஸ்ல தான் வந்தது. What is Renaissance? It's an art movement. It's an art movement basically. So art movement னா உங்களுக்கு தெரியும், லியோனார்டோ டா வின்சி, Michelangelo, these are all the people, Caravaggio, these are the people, they were the, you know, masters in the Renaissance period. இப்போ 3 important சமாச்சாரம். What is it? It's a painting. It's done by a painter called Rembrandt. The Rembrandt வந்து பெயிண்டிங் பண்றாரு இல்லையா? அவர் என்ன பண்றாரு ஆக்சுவலா? ஒரு டெட் பாடி எடுத்து ஓபன் பண்ணி தசை நார்கள், போன் ஸ்ட்ரக்சர், இதை வந்து ஆராய்ச்சி பண்றாரு. Okay? So he is exploring unexplored through his painting. You agree or not? It's documented. So the first golden rule in Renaissance was willingness to learn and explore. The learning
is not the rote learning. I'm talking here about the honest learning. Book படிச்சு மனப்பாடம் பண்றது அல்ல. Faith in the humanism. This is the very important point. They created value system. Everybody is an important element of the society. மக்களுக்கான விஷயங்களை கொண்டு போனார்கள். உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா education வந்தது. You can see people, the common people are painted. நம்ம இந்தியாவில் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்துக்கு அப்புறம் காமன் மேனோட ஸ்டாச்சுவே கிடையாது. நம்ம எல்லாம் சிலை பண்ணி கோயிலில் கொண்டு வச்சு பூஜை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஆனால் here the people are the basement or element of the society. So this empathy has been created. That is number 2. Number 3, something called perspective. First year engineeringல perspectiveனு ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா, வரப்போகுது உங்களுக்கு. அதை வந்து அவுட் ஆஃப் சிலபஸ்ன்னு சொல்லி இப்போ நடத்த மாட்டாங்க உங்க வாத்தியாருங்க, கேளுங்க. எனக்கும் அப்படித்தான். ஸோ பட் திஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ் தான் இட்ஸ் எ இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்கவரி. இது இல்லைன்னா இன்னைக்கு கேமரா இல்லை. இந்த பெயிண்டிங் வரையும் போது பர்ஸ்பெக்டிவ், லீனியர் பர்ஸ்பெக்டிவ்னா என்ன நீங்க தேடி தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இஃப் யூ see Mona Lisa, the background is far away. இந்த மோனலிசா வந்து ஒரு A3 சைஸ் தான். பாரிஸ்ல இதை பார்க்க மாட்டோம், அவ்வளோ கும்பல். பட் த திங் இஸ், இதுல இந்த பெயிண்டிங்கை மட்டும் வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 இன்வென்ஷன் நடந்திருக்கு, கண்டுபிடிப்புகள் நடந்திருக்கு. அதை பத்தி பேச இப்போ நமக்கு டைம் இல்லை. The mathematics, the golden proportion, look at the, இங்க என்னென்ன gadgets வச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்க. These are all happened in Renaissance. This is the launch pad for industrial revolution. That's a close-up of how art and science. I don't know how many of you here in medical college, engineering colleges, first year, there is a principal artist appointed. எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் தெரியல. Any professors must be. Any medical college, there is an artist who draw the anatomy of the people. Anatomy வரையறது இருக்குல்ல. So engineering start பண்ணதே drawingல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். To say this, technology is a follower of the imagination. For example, this photograph is good, but the lighting of this called Rembrandt lighting. What lighting? Rembrandt lighting. What is Rembrandt lighting? The light will follow from one direction, so the other area it will be subtle. இந்த ரெம்பிராண்ட் லைட்டிங்ல தான் இன்னைக்கு வெஸ்டர்ன் படங்கள் எல்லாம், ஹாலிவுட் படங்கள் எல்லாம் எடுக்கிறதெல்லாம் இதுதான். உங்க விக்ரம் படம் அது இதெல்லாம் வந்து லைட்டிங் இப்படி தான் செட் பண்றாங்க. ஆனா இது கேமரான்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மனுஷன் இந்த லைட்டிங்கை வரைஞ்சான். அந்த லைட்டிங் எப்படி செட்டப் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் கிரியேட்டிங் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃப் அண்ட் த லைட்டிங் அண்ட் த பொசிஷன் ஆஃப் கேமரா. இது எல்லாம் எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா இந்த பெயிண்டிங்லேருந்து வந்துச்சு. இவர் தான் ரெம்பிராண்ட், ஹிஸ் செல்ஃப் போர்ட்ரைட். நவ் ரெம்பிராண்ட்ன்றவன் 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைஞ்ச ஒரு பெயிண்டிங். அதன் பிறகு இதுல என்னடா வித்தியாசமா இருக்குன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் கேமரான்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சது. அதுக்கு பர்ஸ்பெக்டிவ் வேணும், 1 பாயிண்ட் 2 பாயிண்ட் 3 பாயிண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் வேணும் அப்படிங்கிறத பெயிண்டிங்லேருந்து எடுத்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்ல கேமரா வந்துச்சுன்னு சொன்னா அதுக்கு அடிப்படையில் இப்படி ஒரு ஆர்ட் இருக்கு. So this is the industrial revolution that make empathy to everybody. எல்லாருக்கும் வேலை கொடுக்கணும்னா மெஷின்ஸ் வேணும் இல்லையா? So this is what is happening. This is the drawing of the zip patent document. Zip இருக்குல்ல, zip இல்லாம ஏதாவது ஒன்று இருக்கா இங்க? பர்ஸ் அது இது எல்லாம். The zip is invented and this is how it is 1917ல. அது வந்து sewing machine. Sewing machine வந்து 1852ல ஸ்டார்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 1860s வரையும் தான் வந்தது. ஓகே, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி தையல் மெஷின் இருந்துச்சா? இல்லை. ஆனால் சரஸ்வதிக்கு எப்படி ஜாக்கெட் வந்தது? சரஸ்வதி என்னோட சாமி, அது 1890க்கு அப்புறம் தான் பிறந்தாங்களா அந்த அம்மா? யோசிங்க, ஐ டோன்ட் நோ. பட் த திங் இஸ், சரஸ்வதிக்கு ஜாக்கெட் போட்டவனுங்க அந்த மாதிரி ஒரு மெஷினை கண்டுபிடிக்க ஏன் தவறிட்டோன்னு எனக்கு தெரியல. This is the engine. Today we are called engineers because of this drawing. சார் சொல்லிட்டு இருந்தார்ல கோர் இன்ஜினியரிங், பிகாஸ் அதில் ஒரு என்ஜின் இருக்கு. என்ஜின் இருக்கிற இருந்தாலும் இன்ஜினியர்னு வந்தது. This is the patented drawing of that engine. That's the reason why we are called engineers. But now art, drawing, imagination, invention, that invention is supported by technology. But the technology is not that all. எனக்கு என்னன்னா, these are the masters of industrial revolution. இதில் ஒருத்தன் கூட நம்மால் இல்லையே. இதில் ஒருத்தன் கூட ஒரு காஷ்மீர்காரன் இருந்தால் கூட I will be very proud. But there is nobody.
அப்போ இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடாக மிஷினை திருப்பி எங்களை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறீங்களா? ஆர் யூ ஆஸ்கிங் மீ டு கோ பேக் டு ஆல் தட் ஓல்ட் 300-400 years ago legacy? Not. You don't do that. The point is, what is wrong now? அப்படின்ற கொஸ்டின் தான். ஏன் இது நம்ம பண்ணணும்? எல்லாம் தான் பண்ணிட்டாங்களே. What is wrong? How I am going to cope up with the changing technology, changing environment, changing every damn thing? அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சின்ன எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏன் பண்ணணும், இந்தியாவில் இது ஏன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டின். 2022 இந்தியாவில் மட்டும் டிவியோட வேல்யூவேஷன் எவ்வளோ தெரியுமா? அதாவது விற்பனை, மொத்த நாட்டில் விற்ற டிவி பிஸ்னஸ் மட்டும் எவ்வளோ தெரியுங்களா? 1.2 ட்ரில்லியன். ட்ரில்லியன் என்ன? மில்லியன், பில்லியன், ட்ரில்லியன். ஹியூஜ் மணி. 1.2 ட்ரில்லியன் இந்தியன் ருபீஸ் இஸ் நாட் அ ஸ்மால் மணி. இப்போ முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா, இதில் நம்ம இந்தியன் கண்ட்ரிஸோட மார்க்கெட் ஷேர் என்ன? மார்க்கெட் ஷேர்னா ஒன்றும் கிடையாது. ஒரு 10 கார் விற்கிதுன்னா அதில் 2 கார் என்னது அப்படின்னா உன்னோடது 20% மார்க்கெட் ஷேர். அசோக் லைலண்ட் மொத்த வெஹிக்கிளில் விற்கக்கூடிய கமர்ஷியல் வெஹிக்கிளில் நாங்கள் வந்து 42, தட்ஸ் அவர் மார்க்கெட் ஷேர். டாடா மோட்டர்ஸ் சம்திங் வாட் இட் கோஸ் அப் அண்ட் டவுன். லைக் திஸ் இயர் 100 வண்டியில் 40 வண்டி எங்கள் வண்டி. அதுமாரி 1.2 ட்ரில்லியன் பிஸ்னஸ் ரூபாய் உள்ள இந்த பிஸ்னஸில் எத்தனை ரூபா இந்தியாவோட மார்க்கெட் ஷேர்னா, இந்தியன் கம்பெனி, இந்தியன் மேனுஃபேக்சரிங், இந்தியன் பூரா இன்ஜினியரிங் எவ்வளோன்னு கேட்டால் ஜீரோ. இது நியாயமான்ற நான் கேட்குறேன் கொஸ்டின். இவ்வளோதான். இப்போ நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு போய் 1 லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறது எனக்கு முக்கியம் இல்லை. அதில் 70% இந்த நாட்டை விட்டு வெளியே போகுது. அப்போ வாட் இஸ் ஸ்டேபிள் எக்கானமி? ஆர் வி மேக்கிங் ஸ்டேபிள் எக்கானமி? ஸ்டேபிள் எக்கானமினா என்னன்னா, ஒரு நாட்டோட ரெவன்யூ அங்கேயே நிற்கணும். நான் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணுறேன், உங்கள் வீட்டில் எங்கே இல்லை சாம்சங் இருக்கும், எல்ஜி இருக்கும், சோனி இருக்கும், அதெல்லாம் இந்தியன் கம்பெனியா? அப்போ ஜீரோவாக இருக்கிறது என்னப்பா? அது அநியாயமா இல்லையா? சேஞ்ச் யுவர் மைண்ட் செட் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன். பிகாஸ் த மைண்ட் செட் ஹேவ் டு பி சேஞ்ச். பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல் வெஸ்டர்ன். கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஒருத்தன் பிறந்து வருவான், அவன் ரத்தத்திலேயே பிறப்பிலேயே எழுதி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அதை வந்து நம்ம மாற்றணும். Change is inevitable. Whether you like it or not, the change will occur. நான் ப்ரூவ் பண்ணுறேன். 1920s these are the richest people in Chennai. The royal people of Chennai who dressed like that. மூக்குத்தி, தலை ஃபுல்லாக எண்ணெய், தேங்காய் எண்ணெய். இந்த அம்மாவோட மூக்குத்தி பாருங்க, அங்கே நிற்கிது பாருங்க. ஒரு அம்மா எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக நிற்கிது. மூக்கே தெரியல, அவ்வளோ பெரிய புல்லாக்கா வாட் எவர். ஸோ இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் நகையெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கு. இது வந்து 1920. அதே 100 வருஷம் கழிச்சு இந்த பொண்ணு தான் ரொம்ப ராயல் பொண்ணு. இந்த பொண்ணு பிச்சைக்காரியா? உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியல. இந்த பொண்ணு தலையவே எண்ணெயே வைக்கல. அந்த அம்மா தலையில ஒரு ரிப்பன் கிடைக்கல அந்த பிள்ளைக்கு. சரி, அதாவது விடு, அவன் அப்போ ஒரு பொட்டு நகை வாங்கி கொடுக்கல. அங்க பாரியா, இட் சேஞ்ச்ட். வெதர் யூ லைக் இட் ஆர் நாட், த சேஞ்சஸ். பட் ஹவு that you are instrumental for that change. Have you ever imagined God-man themselves protect for something like that? There is a new product called mask popped in, just like that in 2020. In 2 years, that created enormous amount of revenue. The mask nu one திடீர்னு வந்துச்சு தெரியுமா? 38,000 கோடி 2 வருஷத்துல, 21, 22. அந்த ப்ராடக்ட் வந்த உடனே நம்ம வாங்குறதுக்கு அலைஞ்சுமே. அந்த ப்ராடக்ட் ஏற்கனவே இருந்தது. whatever. என்னைக்காவது சாமியார் தன்னை காப்பாற்றிக்க ஆசைப்படுவானா? சாமியார் மட்டும் இல்லை, சாமிக்கே மாஸ்க் போட்டு விட்டான் நம்ம ஆளு. கோயில் காலேஜ் சைக்கிளை இழுத்து மூணுதை நான் பார்த்துருக்கேன். நம்ம மாண்புமிகு அமைச்சர் கூட நிறைய போராட்டங்களை கலந்துருப்பாரு. இந்த போராட்டம் முடிஞ்ச உடனே காலேஜ் இன்டெஃபினிட்டட் க்ளோஸுமா, டெம்பிள் இன்டெஃபினிட்டட் க்ளோஸ்ன்றதை என் வாழ்க்கையில் அப்போ இவங்க வாழ்க்கையிலையும் பார்த்துருக்க முடியாது. ஏதாவது ஒன்றுனா நான் கடவுள்கிட்ட தான் போவேன். கடவுளே மாஸ்க் போட்டுட்டீங்கன்னா நான் எங்கே போவேன்? நடந்தது இல்லை. அப்போ சடனாக ஒரு ப்ராடக்ட் வருது இல்லை. தெர் இஸ் அ கமாடிட்டி. ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் கமாடிட்டி. Commodity is your GDP. நீ இல்லைன்னா நீ வந்து காந்தி மாதிரி இருக்கணுமா எல்லாம்? So if you are up to this, so the change is inevitable. The change has to be controlled by someone who is entrepreneur. For example, this is a RAF camera. Suddenly in 2015, phone come as a camera. அப்ப தச்சர் வேலை செய்யறது தச்சப்பிள்ள தான் பிறக்கணும்னு சொல்றான்ல. எப்படா ஒரு கேமரா வந்து போன் ஆச்சுன்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணாம இருக்க வேண்டியது தானே? அதை விட பெரிய என்னன்னா, இன்னைக்கு பவர்ஃபுல் கேமரா இதுதான். 3 லென்ஸ் இருக்குது இதுல. ஆக்சுவலா இது கேமராவா போனா? ஐ டோன்ட் நோ. பட் த திங் இஸ்,
இது வந்த உடனே இதை தெரிஞ்சுக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குல்ல, அதுல தான் நம்ம ஆர்வமா இருக்கும். உனக்கு தெரியுமா? உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? It's an information. Information is an information. It comes as information, goes away. But what is knowledge? Who is going to make out of this? Invention is better than imitation. What we do is imitation. All the why cinema. ஒரு படம் எடுக்கறானா அது ஏன் ஹாலிவுட் படம் மாதிரி இருக்கணும்? Why it has to be Hollywood movie? There is a gentleman called Akira Kurosawa from Japan. He never seen any Hollywood movie, but he made the literature of cinema, modern cinema making. Akira Kurosawa is from Japan. அவருடைய வாழ்க்கையை 7 samurais நீங்க பார்க்கலாம். எல்லாத்தையும் அதை தான் வந்து பாடமாக்குறாங்க. என்னுடைய காத்து, என்னுடைய சோஷியல், எக்கனாமிக்கல், கல்ச்சுரல் டிஃபரன்ஸ், why I have to imitate every damn thing from west or east or something. For that, not engineering, design is the only solution. You question everything. Can you get me a dhoti instead of my trouser, jeans trouser, which is modest, which is convenient? With that dhoti I can drive. Come, let us make it. Jeans company இங்க ஸ்டார்ட் பண்றது இல்ல. நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுது இல்ல? So, சவுத் கொரியா என்ன பெருசா பண்ணா? சவுத் கொரியா அதோட ஏரியா இஸ் 2/3 ஆஃப் தமிழ்நாடோட முக்காவாசி ஏரியா தான் அந்த ஹோல் கண்ட்ரி. சாம்சங்ன்ற ஒரு கம்பெனி என்ன பண்ணா? அவன் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் போல, ரெனேசன்ஸ்குள்ள போல. How did they do it? For example, in 1994, the chairman of this company decided to do something different and then be in master in the world. 2020 number 1 ஆகணும்னு ஆசைப்பட்ட போது அவருக்கு he wanted to ask somebody என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு போட்டேன். டிசைன் பண்ணுங்கன்றாங்க. உடனே ஒரு டிசைன் காலேஜ் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இட்ஸ் கால்டு சாம்சங் ஆர்ட் அண்ட் டிசைன் இன்ஸ்டிடியூட். சாதி, நம்ம சாதி இல்ல, சாதிக்கிற சாதி. ஸோ 94 ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. 2003 they have come up with something like this. அது மியூசியம்ல வச்சிருக்கான். சவுத் கொரியன் சாம்சங் கம்பெனி, they started inventing. இந்த மடக்கிற போனு சாருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் 2003 வந்தது. அது என்னன்னா, கம்பெனியில் எங்க நோட் எழுதும்போது ஒரு சின்ன நோட் வச்சு மடிச்சு பேக்கெட்ல வச்சுக்கோ இல்லையா, அந்த மாதிரி இவ்வளோ வந்துச்சு. இந்த நோக்கியா அண்ட் பிளாக்பெரி என்னால் எவ்ரி ஒன் கோஸ் இன் டு த ஜாமெட்ரி பாக்ஸ். லைக் ஹேவ் மெயிலெலாம் பார்க்க போறாங்க, லேப்டாப் ஃபோன் ஆக போகுது, ஏபிசிடி எல்லாம் வந்து கீபோர்டு வந்துட்டு இருந்துச்சு, உங்களுக்கு தெரியாது. But this guy went, I don't want any keyboard, but I have a camera, I have a display, and fold it and keep it in pocket. Now the question is, which plastic will conduct the electromagnetic signal which is inside? எப்படி இந்த சிக்னல் உள்ள போகுது? அதுக்கு முன்னாடி ஆண்டனா ஒளி துருத்திட்டு இருந்திருக்கும், பார்த்துருப்போம். நீங்க பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. 90s kids must be knowing. எப்படி இந்த பெயிண்ட்டுக்குள்ள எப்படி சிக்னல் கிராஸ் ஆகுது? அந்த டெக்னாலஜியே இல்லை, அந்த பிளாஸ்டிக் கிரேடே இல்லை. பட் மடக்கி வைக்கிற ஃபோன் வச்சுட்டா எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கா? கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கு, அப்போ நம்ம அதை பண்ணுவோம். பட் இன்வென்ஷன் ஃபர்ஸ்ட், டெக்னாலஜி நெக்ஸ்ட். நம்ம இந்த டெக்னாலஜி மட்டும் பிடிச்சிட்டு தொங்கிட்டு இருக்கிறோம். உங்களுக்கு புரியுதா புரியலையா? ஏன்னா எங்க காலம் முடிஞ்சு போச்சு. சரி, அதோட நிக்கல அவன். He started flipping the display. மடக்குறான். இப்போ அவன் ஃபோனை மடக்குனவன் இப்போ டிஸ்பிளேவை மடக்குறான். அந்த ஹிஞ்சஸ் மட்டும் பேட்டர்ன் பண்ணியிருக்கான், அந்த பெயிண்டை பேட்டர்ன் பண்ணியிருக்கான். ஓகே, now he has done some 10 Galaxy innovations. He keeps on inventing. 2020 number 1 ஆனவன். 2014 Samsung became the number 1 consumer electronics company across the globe. நம்ம இன்னும் பழைய சாலிடர் டிவியை வச்சுக்கிட்டு கண்ணத்தில் கையை வச்சுக்கிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். 10 அடி தூரத்தில் தான் பார்க்கணும். அதுக்கு ஒரு பூட்டு இருக்கு. மேபி டீச்சர்ஸுக்கு தெரியும். 1 hour ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சோன்னு பூட்டி கையில் வச்சுக்கலாம். மேலே வந்து போட்டோ வச்சுக்கலாம், ஃப்ளவர் வேஸ் வச்சுக்கலாம், தொடச்சி வச்சுக்கலாம். நம்ம நினச்சிக்கிட்டோம் இந்த சிஆர்டி தான் டெக்னாலஜியின் உச்சக்கட்டம். சாலிடர்னு ஒரு கம்பெனி சென்னையில் இருந்தது. அதோட சிஇஓவும் ஒரு ஐஐடி கிராட் தான். ஆனால் அவரோட பிராண்ட் அம்பாசிடர் பேர் சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும். அவர் பேர் பிரபுதேவா. பிரபுதேவா தான் இந்த சாலிடரோட பிராண்ட் அம்பாசிடர், அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு வர்றவர். பிரபுதேவா இன்னும் நடிச்சிட்டு இருக்கிறாரு. இந்த கம்பெனியை ஊற்றி மூடிட்டாங்க. ஏன்னு சொன்னால் எல்சிடின்னு ஒன்று வருண்டான்னு ஒருத்தனும் அவன்கிட்ட சொல்லவும் இல்லை, அதை பற்றி அவனுக்கு கவலையும் இல்லை. கடைசி வரை இதே மாதிரியே நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறான். பட் இப்போ நீங்கள் போய் எல்சிடி பண்ணுறேன் யாருமே இல்லை. எல்சிடி பேனல் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒருத்தம் கிடையாது இந்த கண்ட்ரியில். ஷேம் ஆன் மீ ஆல்சோ, ஐ எம் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் இட். நான் வந்து வெளியில் வெள்ளக்கார மாதிரி பேசல. வை, எல்லா காலேஜிலும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்குது, இவ்வளோ ரிசர்ச் இருக்குது, இவ்வளோ பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. பட் வை ஆர் வி நாட் ஏபிள் டு மேக் அன் எல்சிடி பேனல்? இப்போ சொன்ன உடனே நீங்கள் எல்சிடி பேனலுக்கு போதீங்க, அவன் மைக்ரோ எல்இடின்னு வந்து நிற்கிறான். நியூஸ் பேப்பர் மாதிரி வந்துட்டு இப்போ அவன் ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறான். ஸோ யூ கோ டு த ஃபியூச்சர், 2 அடி பின்னாடி போ அப்படின்னு சொல்கிறேன்.
இப்போவும் கேட்குறீங்களா வாட் இஸ் ராங் நவ்? இதேமாரி நாங்கள் வாங்கிக்கிறோம் செல்ஃபோன் வெளிநாட்டிலேருந்து, சைனாவிலேருந்து, எல்லாம் இங்கேருந்து அப்படின்னு சொல்லலாம். I still, it is not adequate or relevant to the problems what you have it here. Problems versus solution. To prove my point, I am going to show you. This is a photograph taken in Chennai airport. இது என்னது? Anybody? என்னன்னு தெரியுமா? அது தண்ணி குடிக்கிறது. தண்ணி குடிக்கிறதுனா என்னன்னா, அங்கே ஒரு சுவிட்ச் இருக்கும், அதை அழுத்தின உடனே இங்கே தண்ணி வரும். நான் போய் கிட்டத்தட்ட அதை கிஸ் பண்ணிடணும், வாயில் வச்சு கிட்ட போனால் தான், இல்லைன்னா கீழே ஊற்றிடும் தண்ணி. ஸோ இங்கே உள்ள ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இங்கேருந்து கிளம்பி போய் ஜப்பானில் ஜாக்கி சானை பார்த்துட்டு, அமெரிக்காவில் மைக்கேல் ஜாக்சனை பார்த்துட்டு, அங்கே உள்ள டெக்னாலஜியை கோடிக்கணக்கு செலவு பண்ணி 10 நாள் சுற்றி பார்த்துட்டு திரும்பி கொண்டு வந்து இதை கொண்டு வந்து வச்சாங்க. எங்கே வச்சாங்க? சென்னையில் வச்சாங்க. இது எந்த ஒரு கம்பெனி? காசு, சில்லரு, மெஷின், ஆக்சுவேட்டர், தண்ணியை வாயில் போய் வச்சு குடிக்கிறது. ஆனால் நம்ம தண்ணி எப்படி குடிக்கிறோம்? வீட்டில் டம்ளரில் குடித்தாலே 10 அடி தானே கூரை குடிக்கணும். ஓகே, அது சரியா தப்பா அதுக்குள்ளே நான் வரல. இது எங்களோட ப்ராக்டிஸ். ஏன்னா ரூம் டெம்பரேச்சர் 32ல் பாக்டீரியா இம்மீடியட்லி இட் வில் ஸ்ப்ரெட். அதனால தான் நம்ம யூரின் அண்ட் ஷிட் ஸ்மெல்ஸ் பேட் பிகாஸ் இட் பாக்டீரியா. த மொமெண்ட் வென் இட் கம்ஸ் அவுட், உள்ளுர தொடங்கி வெளிப்பட நாரும். அதுக்காக நம்ம தூர வச்சு குடிக்கிறோம். இப்போ இந்த தண்ணியை வச்சு குடிக்கிறது எவ்வளோதான் படித்து போட்டு போட்டிருந்தாலும் அவனுக்கு இன்னும் ஹைஜீனிக்காக இருக்கு. ரொம்ப நல்லவன். அவன் என்ன பண்ணுறான்னா ஒரு யூஸ் அண்ட் த்ரோ கப்பாக வச்சிடறாங்க. இவ்வளவு செலவு பண்ணது எதுக்கு அப்படின்னா, அதுக்கு பதிலாக அந்த காலத்தில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஒரு எவர் சில்வர் கண்டெய்னரில் தண்ணி வச்சு அதோட ஒரு செயினை கட் பண்ணி வச்சு கட்டி ஒரு எவர் சில்வர் டம்ளர் வச்சுருப்பான் 4 ரூபாய்க்கு. ஏன்னா தூக்கிட்டு போயிட்டான்னா என்ன பண்ணுறது, ஒரு செயின் 4 ரூபா தான். ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறான் அந்த இன்னோவேஷன். ஸோ அதுக்கு இதுக்கு பெருசாக ஒன்றும் வித்தியாசமே இல்லையே சார். ஃபைனலி அவன் என்ன பண்ணுறான்னா சுவிட்சை அழுத்துறான், தண்ணியை டம்ளரில் பிடிக்கிறான், அண்ணாந்து குடிக்கிறான். ரொம்ப நல்லவன். பின்னாடி வர்றவனுக்கு இல்லாமல் போயிடுவேன்னு வச்சுட்டு போயிருக்கான். இது நானே எடுத்த ஃபோட்டோ. ஓகே, இப்போ வாட் இஸ் த பாயிண்ட் இஃப் யூ கெட் எவ்ரி திங் ஃப்ரம் வேஸ்ட்? எனக்கு பழைய சோறு, பழைய கஞ்சி பிடிக்குங்க, நான் சாப்பிட்ணும். நான் சித்தால் வேலை செய்கிறேன், கையெல்லாம் சிமெண்ட்டாக இருக்குது. அமெரிக்காக்காரன்ட்ட சாப்பிட்ணும், கைப்படாமல் சாப்பிட்ணுன்னா அவன் ஃபோர்க்கு கொடுக்குறான். ஃபோர்க்கில் நீங்கள் பழைய சோறு குடிப்பீங்களா? ஆனால் அவனுக்கு சாப்பிட்றது அதுதானே தெரியும். சரி, இவன் வேணான்னு சொல்லிட்டு கொரியாக்காரன்ட்ட கேட்டால் அவன் சாப்ஸ்டிக் தரான். எத்தனை பேருக்கு ஒன்று ஒன்றா எடுத்து எப்போ நீ கஞ்சி எப்படி குடிக்க போகிற? அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன், கஞ்சியை மாற்றணுமா? கஞ்சியை மாற்றிட்டு நீ பர்கர் பீஸான்னு சாப்பிட போறியா, இல்லை உன் கஞ்சி குடிக்கிறதுக்கான ஒரு கருவியை கண்டுபிடிக்க போறியாங்கிற கொஸ்டினை நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன். எது சரி தப்புன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் எனக்கு ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தெரியுது, இவங்க கொடுக்குற டெக்னாலஜிக்கல் கான்செப்ட் இஸ் நாட் ரிலவென்ட் டு த ப்ராப்ளம்ஸ், ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் பட் த சால்வேஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தேர் ஓன். வி ஆர் அடாப்டிங் த அடாப்டிவ் கல்ச்சர் டு த எஃபெக்டிவ் கல்ச்சர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல. ஏன் நம்ம அடாப்ட் பண்ணுறோம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஸ்கூட்டர் 70 வருஷமா இந்தியாவில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த ஸ்கூட்டர் எங்க அம்மா எப்படி போவாங்க? இப்படிதான் போவாங்க. ஸ்கூட்டர் இந்த பக்கம் போகுது, அந்த அம்மா கையை பாருங்க, உயிரை கையில பிடிச்சிக்கிட்டு 70 வயசுல உட்காந்துருக்கு அந்த அம்மா. வண்டி இப்படி போகுது, இது இந்த பக்கம் பார்த்து உட்காந்துருக்கு. பிரேக் போட்டானா இப்படி இப்படி போகணும். கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான பீப்புள் ஸ்கூட்டர் எஜெக்ஷன்ல, சாரி டுவெல்ட் ஸ்கூட்டர் எஜெக்ஷன் இஸ், அந்த செத்து போறவங்க பேர் 1000க்கும் மேல. ஒரு வருஷத்துல இந்தியாவில் ரோடு ஆக்சிடென்ட்ல சாவுறவங்க மட்டும் 2015லேருந்து இது வரைக்கும் கன்சிஸ்டன்ட்லி 1.5 lakh, 150,000. அவ்வளோ பேர். அதில் சின்ன பையன் இருக்கான், மருந்து வாங்க போன பெரியவர் இருக்காரு, பென்ஷன் வாங்க போன தாத்தா இருக்காரு. அவ்வளோ பேர் நம்ம ரோட்டில் சாகுறாங்க. இந்த மாதிரி எஜெக்ஷன் என் கண்ணு முன்னாடியே பார்த்துருக்கேன். இதாவது பரவாயில்ல, இந்த அம்மா உல்டாவா ஏறி உட்காந்துருக்கு, கையில் ஒரு கேரி பேக். நான் என்ன சொல்றேன், அவங்க அம்மா மேல ரொம்ப அக்கறை உள்ளவன். ஹெல்மெட்டை அந்த அம்மாட்ட கொடுத்துட்டு இவன் ஓட்டிட்டு போறான். அவ்வளவுதான் அவனால பண்ண முடியும். ஆனா என்னைக்காவது இந்த ஸ்கூட்டரும் இந்த பைக்கும் ஜீன்ஸ் போட்டுக்கிட்டு 2 பக்கமும் கால் போட்டு ஏறி உட்காரக்கூடிய வெஸ்டர்ன் பீப்புளுக்காக படைக்கப்பட்டது. இது இந்தியாவுக்கு வந்தா ஜோக்ஸ் அப்பார்ட், 70 வருஷமா நம்ம என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஒரு கைலி கட்டினவன், ஒரு லுங்கி கட்டினவன், ஒரு வேஷ்டி கட்டினவன், இந்த சுடிதாரு இதெல்லாம் போட்டிருக்கிறது. இப்போ எங்க அம்மாவுக்கு நான் என்ன பண்ண, ஒரு லிவைஸ் ட்ரௌசர் வாங்கி தரட்டுமா? போடுவாங்களா எங்க அம்மா? எங்க அம்மாவுக்கு 80 வயசு ஆகுதுங்க. பட் அவங்க ஸ்கூட்டர்ல போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடுவோமா? நம்ம ஜாதி வர்ண அடிப்படை மாதிரி, கமான் லேடிஸ், த சாரி பீப்புள், நீங்க ஸ்கூட்டர்ல ஏறக்கூடாதுன்னு ஒரு சட்டம் போட்டுருவோமா?
நான் கொஸ்டின் தான் கேட்குறேன், எனக்கு தெரியல ஆன்சர். பட் எப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிக்க? இப்படி தான் நாங்கள் விட்டுட்டு போகிறோம். இதை தான் நாங்கள் வளர்ச்சின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம். இனி எவ்வளோ பேரை கொல்ல போகிறோம்? ஒரு சயின்டிஸ்ட் கூட இருக்கலாம்ல, அங்கே ஒரு வளர்மதி இறந்து போயிருக்கலாம்ல, ஒரு ஈன்ஸ்டின் வந்து ஒரு எஜெக்ஷனில் போய் இருந்திருக்கலாம்ல. ஆனால் இந்த ஐஐடிக்கு போய் பாருங்க, நம்ம சாரோட ஹைதராபாத்தில் போய் பாருங்க, இவங்க வந்து ஆட்டோமொபைலில் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியாக புதுசாக விஷயத்தை பேசுவாங்க. என்ன தெரியுமா? ஹைப்பர் லூப்பிங். ஓகே, டெல்லியிலிருந்து பாம்பேக்கு 2 நிமிஷத்தில். யார்? எங்கள் சித்தம்மா போகிறானா? யாரா அதில் போகிறா? டிரைவர்லெஸ் அட்டானமஸ் கார். யாரு? ஃப்ளோ டூனிங் ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஃப்ளையிங் கார்ஸ் பறக்க போகிறது. அப்போ எல்லாம் நம்ம கை தட்டுறோம். இதை சொல்லி ஒரு அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே நம்ம எல்லாம் எக்ஸைட் ஆயிரும். வாவ், இந்தியாவை பாருங்கள். இதெல்லாம் அவன் தான் சொல்றான். அவன் சொல்றதை வாங்கி இங்க ஐஐடியில் பேசிட்டு இருக்கிறான். நான் என்ன சொல்றேன், இதை எங்க ஓட்ட போற நீ? எங்க ஓட்டுவே நீ? 2022 இந்தியாவோட ஒரு தலைநகரம், கண்டிப்பா தமிழ்நாடுல, அந்த தலைநகரத்தோட ஒரு புறநகர் பகுதி, the outskirt of a capital of a state is like this. சென்னையில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார்ஸ் இருக்கு. ரோல்ஸ் ராய்ஸ். ஓகே, நீங்க ரோல்ஸ் ராய்ஸ்னா என்னெல்லாம் உங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்கு, விருப்பப்படல. பட் அது எங்கப்பா ஓட்ட போற? எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப பெரிய பணக்காரர்கள்ட்ட வந்து ஓகே மெர்சிலாகோ அவென்டேட்டர் இருக்குது. அது என்னென்ன ஸ்போர்ட்ஸ் கார், இவ்வளோதான் ஹைட் இருக்கும். ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கரை தாண்டி ஓட்ட முடியாது. ஆமா, உங்களுக்கு தெரியுமா, சென்னையில் 2 பேர்கிட்ட தான் வந்து லம்பாகினி ஸ்போர்ட்ஸ் கார் இருக்கு. ஒன்று என் பையன் இருக்குங்க, என் பையன்கிட்ட ஒரு கார் இருக்கு. அப்புறம் பெரும் மதிப்புக்குரிய மிஸ்டர் கலாநிதி மாறன், அவர் வீட்டில் ஒன்று இருக்கு. ஓகே, ஃபென்டாஸ்டிக் கார். ஆனால் என் பையன்கிட்ட 1:18 சின்ன டாய் ஒன்று இருக்கு, அவர்கிட்ட ஃபுல் சைஸ் இருக்கு. அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். இன்னொன்று கேட்டிங்கன்னா 2 பேரும் ஒரே மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. என் பையன் வீட்டுக்கு வரும்போது எங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு லம்பாகினி இருக்கே அப்படின்னு காட்டுவான். அவரும் என்கிட்ட ஒரு லம்பாகினி இருக்கு, எங்கெங்கன்னா வாங்க கேரேஜில் காட்டும், தான் இருக்கு பாருங்க. சார் ஓட்டலாமா? ஓட்ட முடியாது, 1 கிலோமீட்டர் தாண்டாது. நீங்கள் அந்த 1 கிலோமீட்டர் அண்ணா நகர் தாண்டறதுக்குள்ள ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கரில் அடிபட்டுச்சுன்னா தூக்கி திருப்பி கேரேஜில் தான் வச்சுக்கணும். இப்போ வாங்கி என்ன, அவர் 1:1 வாங்கி பல கோடி வாங்கியிருக்காரு. நான் சில ஆயிரங்களை கொடுத்து அதை வாங்கி என் பையன்கிட்ட கொடுத்தேன். 2 பேரும் பார்த்துட்டு அழகு தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. எங்கே ஓட்ட போறீங்க? நீங்கள் நினைக்கலாம் இது ஒரு இதோட ஆழம் எவ்வளோன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் இந்த இப்போ சொன்னால ஒரு ட்ரோன் பறக்கும் கார், அதை எடுத்துட்டு ஒரு 100 மீட்டர் மேலே போங்களேன். இது போட்டோஷாப்பில் பண்ணது இல்லைம்மா, உண்மையான போட்டோ. இது 1947க்கு முன்னாடி இல்லை, புயல் முடிஞ்ச இடம் இல்லை. இப்போ ஜூன் 22 டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா 2022 பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோ அங்கே இருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இதை மறைச்சிடுவோம். சைனாவிலேருந்து இல்லை வேற வரும்போது ஒரு பெரிய தட்டி வச்சு மறைச்சிட்டு நம்ம நல்ல சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் இருக்குல்ல, இதை மட்டும் காட்டுவோம். இதை காட்டுவோம். இது சென்னையில் இருக்கு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி. ஏன்னா இதுக்குள்ள அமெரிக்கா இருக்கு. இதை விட்டு வெளியே வந்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கும். இப்ப சக்சஸ் வர்சஸ் எஃபெக்டிவ். we are successful country but are we effective? இதுதான் என்னோட கொஸ்டின். நான் கேட்கிறேன், இது என்ன பண்ண போறோம்? ஒரே ஒரு பையனை காட்டுறேன். ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு, அந்த கண்ட்ரி பேர் நீங்க கேள்விப்பட்டே இருக்க மாட்டீங்க. ஆனா என்ன பிரச்சனைனா, சிமெண்ட் செங்கல் எதுவுமே இல்லாம இப்படி ஒரு தகர கொட்டாயில படிச்ச ஒரு பையன் 40 டிகிரினா 50 டிகிரி போயிடும். இங்க இருந்து புறப்பட்டு கார்பென்ட்ரி படிக்கிறதுக்கு ஜெர்மனி போறான். அவனுக்கு கவர்மெண்ட்ல வெள்ளக்காரன் கட்டு கொடுத்தது இந்த புரூட்டலிசம், வெறும் கான்கிரீட் தான். இந்த போட்டோவில் நீங்கள் நல்லா உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரே யாருமே வாழை கட்டி கொடுத்த வாழ முடியாது. ஏற்கனவே அங்கே வந்து பாலைவனம், அதில் வெயில் கண்ணா பின்னாடி ஏறிடும், இதில் கான்கிரீட்டு. அதனால் வீட்டில் உள்ள குப்பை தொட்டியாக தான் அங்கே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ரொம்ப கஷ்டப்படுற நாடு. பட் இருந்தாலும் இது அவங்களால யூஸ் பண்ண முடியல. ஆனால் வெள்ளைக்காரன் ஹெல்ப் பண்ண வந்தவனால என்ன தெரியும், அவனுக்கு என்ன வீடு கட்டி கொடுக்குமோ அதை அவன் கட்டி கொடுத்தான். ஆனால் அது அவனுக்கு ஒத்து வரல. இந்த பையன் இருக்கானே, அங்கே சொன்ன அந்த பையன், அவன் போய் ஜெர்மனியில் கார்பெண்டர் படிக்க போனவனுக்கு ஆர்கிடெக்சர்னு ஒன்று வந்து வருது, சொல்லப்படுது. ஆர்கிடெக்சர் படிக்கிறான். ஆர்கிடெக்சர் படிச்சுட்டு ஊருக்கு திரும்பி வந்தவன் இந்த புரூட்டலிசத்தை பார்த்துட்டு இது எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு அவனோட ஆர்கிடெக்சர் படித்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியை அவன் ஊருக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றினான். இதில் ஒரு சொட்டு சிமெண்ட் கிடையாது, மாடர்ன் மெட்டீரியல் கிடையாது, எல்லாமே களிமண். கலர் போட்டிருக்கான் களிமண்ல.
இது அவங்க ஸ்கூல். திருத்தமாக இருக்குது, ஏசியே தேவைப்படல. ஏன்னா 2 லேயர் இன்டீரியரில் க்ளீனான ஃபர்னிச்சர். அவன் இவன் ஃப்ரீயாக செய்யலை, இது ஃப்ரீயாக காஸ்ட்டில் செய்யலை. ஹீ ஸ்டார்டட் அ கம்பெனி. அந்த கம்பெனிக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறான். அவன் படித்த சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, மக்கள் பயன்பாடு. இந்த பாருங்க, ஒருத்தன் ட்ரம் அடிச்சுட்டு இருக்கான் பாருங்க. ட்ரம் அடிக்கடிக்கு ஈவன் இது கிளேல தான், தலைமை கிளேல தான் போடுறாங்க. அவன் பேர் வந்து பிரான்சிஸ் கரே. அவனுக்கு வந்து புல்ஸ்டர் அவார்ட் கொடுத்தாங்க. அந்த கண்ட்ரியோட பேர் பர்கினோ ஃபாசோ. அதோட கேபிட்டல் பேர் காண்டு. கேட்கறதுக்கே காண்டாவதில்லை இவனை பார்த்தா. ஒரு சாதாரண ஆர்கிடெக்சர்னு ஒன்று இருக்கிறதே தெரியாத ஒருத்தன் போய் திரும்பி வந்து ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி, ஹீ இஸ் நவ் மேக்கிங் 28 பில்லியன். வெரி ரிச் காய், பட் ஹீ இஸ் மேக்கிங் எவ்ரி அதர் கம்பெனி. ஓகே, ஸோ இதுதான் நான் சொல்ல விருப்பப்படுறேன். இது நீங்கள் செய்யலாம், செய்யாமல் போகலாம். ஆனால் என்னோட கேரியர் முடிய போது, எங்களுடைய காலம் வந்து we are on the edge of, எங்களுக்கு வந்து எங்கள் காலத்தில் ஒரு வேலை கிடைக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்தது. எம்ப்ளாயபிலிட்டி, கேப்பபிலிட்டி, ஸ்கில் மேட்ரிக்ஸ், இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு. நீ வந்து ஒருத்தன் முன்னேறாங்க, எவனாவது ஒருத்தனாவது படிச்சுட்டு நீ முன்னாடி வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அப்படி இல்லை. why are you still like this அப்படிங்கிறது என்னோட கொஸ்டின். யூ கான்ட் ஆன்சர் now. பட் இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு பார்க்கணும்ல. அசோக் லைலண்டில் 2007 ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஐ வாஸ் இன் நிசான், ஜப்பான், ஐ வாஸ் இன் வேரியஸ் அதர் கண்ட்ரீஸ். கார் டிசைனராக தான் இருந்தேன். எனக்கு வந்து கார் பண்ணுறது தான் ரொம்ப ஆசை. ஃபெராரி பண்ணணும் அப்படின்னு தான் ஆசை இருந்தது. பட் ஆனால் அந்த டைமில் இருந்த அசோக் லைலண்டில் வைஸ் சேர்மனாக இருந்த ரெஸ்பெக்டபிள் டாக்டர் வி சுமந்திரன், அவர் எனக்கு ஜிஎம்ல இருந்தார், டாடா மோட்டர்ஸில் இருந்தார். அதனால் அவர் வந்து அடித்து தகராறு பண்ணி இழுத்துட்டு வந்தார் வாட் எவர். But now I am totally sold out to be a commercial vehicle designer because this is something like working for the people. But the thing is, Ashok Leylandக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு. आपकी जीत हमारी जीतना, உங்களோட வெற்றி என்னோட வெற்றி. அதை வந்து டிஎன்ஏவா டெவலப் பண்ணோம். நான் இந்த 15 வருஷத்தில் அசோக் லைலண்டில் வந்து என்ன பண்ணேன்னா, ஃபுல் வெஹிக்கிள் மாடுலராக கொண்டு வந்திருக்கேன். நான் மட்டும் இல்லை, சாரி, நான் மட்டும் இல்லவே இல்லை. இந்த மூமெண்ட் வேணா சே நான் ஒரே ஒரு ஆள் நினச்சிக்காதீங்க. நான் தனி ஆள் இல்லை, என் வழி தனி வழி, இதெல்லாம் அப்படியே போட்டுக்கோங்க அதோட. பட் தி திங் இஸ், ஆல் த பம்பர்ஸ் ஆர் த சேம், ஆல் த ஃப்ரண்ட் கிரில் அண்ட் த பஸ்ஸஸ் நீங்கள் தூரத்துலேருந்து பார்த்தாலே தெரியல. இப்போ நான் வரும்போதே நிறையா அசோக் லைலண்ட் வண்டி போயிட்டு இருந்தது. ஓகே, ஸோ நவ் யூ கேன் சி டிஎன்ஏ. பட் த பாயிண்ட் இஸ், ஐ வெல்டட் த ஹோல் ஃப்ரண்ட். I killed all the European taboo. What does it mean? I don't know if you have time. Okay. So in 5-10 minutes, not more than that. Okay. So இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாக்கா, ஃப்ரண்ட் வெல்டிங் இருக்குல்ல, அதை வந்து ஃபுல்லாக வெல்டு பண்ணிட்டேன். ஏன் அப்படின்னு சொன்னால், இது ஒரு 4-5 பார்ட் போட்டோம்னாக்கா அது சரியாக பண்ண முடியாது, வடன்னு ஆடும், எல்லாம் செய்யும். இந்த கார் மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள போனட் வந்து என்ஜினை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இல்லைங்க ட்ரக்கில். இது எதுக்குன்னா, டேட் ஃபியூல்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த தம்பி பார்க்குறாருல ஒரு சின்னது, அந்த ஆயில் குறைஞ்சிச்சுன்னா அதில் ஊற்றுறதுக்காக தான். அதுக்காக இவ்வளோ பெரிய ஃப்ரண்ட் ஃப்ளாப், ஷீட் மெட்டல், உள்ள இன்னர் பேனல், அப்புறம் பிளாஸ்டிக் கிளேடிங், அப்புறம் ஹைட்ராலிக் ஹிஞ்ச், இதெல்லாம் இவ்வளவும் போடணும். எதுக்குடா இன்ஜினுக்கு எப்படி அப்புறம் அக்சஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, tilted cabin, the engine is in the center. Then I thought, why is like this? இது வந்து யூரோப்லேன் வந்தது, அமெரிக்காவில் வந்து இப்படியே தான் சார் காலகாலமாக பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இது வந்து ஒரு மாறாதது, சனாதனம் மாதிரி. நான் சொன்ன மாத்து, இப்போ அந்த ஹிஞ்சை தூக்கி எட்ட போடு, எல்லாத்தையும் தூக்கி ஒட்டு. அப்போ இது எப்படி மாத்துறது? எம்டி எப்படி ஓகே சொல்லுவாருன்னா, ஒரு வண்டிக்கு 4500 ரூபா மிச்சம். The 4500 rupees is the cost which is you save if you weld it in the front. So இப்போ இந்த வெல்ட் பண்ணியாச்சுன்னா சவுண்ட் வராது, நாய்ஸ் சவுண்ட் வராது, கிரில் வராது, எவ்ரி திங் இஸ் தேர். வாட் யூ சி, அசோக் லைலண்ட் எழுதிருக்கிற அந்த கருப்பு கலர் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி டேட் ஃபியூல் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. என்ஜின் வேணா ஃப்ரண்ட்ல போட்டுங்க. அசம்பிளி லைன்ல டைம் மிச்சம். ஐ மீன் இட்ஸ் ஃபுல் ப்ரூஃப். இப்போ இதை வந்து மெர்சிடிஸ் பென்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் திஸ் வி ஹவ் டன் அசோக் லைலண்ட்ல. பட் அசோக் லைலண்ட் இஸ் a fantastic company. They gave me creative freedom to kill all the previous taboos. I question why it is like this. It's a waste of money and somebody have okayed it. But அது ஒரு நாள் நடக்காது, இதெல்லாம் நடக்கும். இது நடந்துச்சுன்னா I commonized all the bumper. But the main point என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, this is called FES. FESனா front end structure. நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, அரபாடி வண்டிப்பாங்க, ஒருத்தன் வந்து ஓப்பனில் ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருப்பான்ல, அதுதான் ஃப்ரண்ட் எண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். இந்த ஃப்ரண்ட் எண்ட் ஸ்ட்ரக்சரை அசோக் லைலண்ட் வந்து லான்ச் பண்ணோம்னா சும்மா பண்ண முடியாது. ஏஐன்னு ஒரு சர்டிஃபிகேஷன், ரெகுலேட்டரி, சார் சொன்னார்ல, தெர் இஸ் அ ரெகுலேஷன், கிராஷ் ரெகுலேஷன் இருக்கு. ஒரு பெரிய வண்டி வந்து அடித்தாலும் இந்த கிரில் ஸ்டேபாக நிற்கிறதுக்கு இரும்பில் பாருங்க ஜெயில் கம்பி மாதிரி பண்ணி வச்சிருந்தாங்க அந்த காலத்தில்.
இதை கொண்டு போய் நாமக்கல்ல கொடுத்தா ஃபர்ஸ்ட் அவன் பண்றது இந்த ஃப்ரண்ட் ஃபிளாப்பை தூக்கி எறிஞ்சிடுவான். அதுதான் சேஃப்டி. அதை தூக்கி 400 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு ரொம்ப லைட்டா பிலிம்ஸி அந்த மாதிரி கட்டி விட்டுருவான். இப்போ இந்த கிரில் அப்படி கையை பிடிச்சி இழுத்தீங்கன்னா கையோட வந்துடும். சின்ன பிலிம்ஸியான சமாச்சாரம் அது. டோட்டலி அன்சேஃப். பட் பீப்புள் ஏன் இதை பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா, நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி வேலிடேட் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான இரும்பு ஃப்ரண்ட்டை தூக்கி எறிஞ்சிட்டு தகரத்தில் சும்மா போட்டுக்கிறானே அப்படின்னு கேட்டால் அது நல்லாவே இல்லை சார், ஜெயில் கம்பின்ற மாதிரி இருக்குது சாருங்கிறான். அப்போ இந்த மாதிரி வெல்ட் பண்ணி அமார்டைஸ் பண்ணது மூலமாக அது ஹோல் திங்கை கொண்டு வந்து இங்கே வச்சிட்டேன் நான். இதுதான் எஃபிஎஸ். இப்போ இது நம்ம பண்ணும்போது எம்டி அங்கே உள்ள அந்த சீனியர் பீப்புள் என்ன சொல்கிறாங்க, சத்யா நீ வந்து யூ ஆர் டேக்கிங் அ வெரி பிக் ரிஸ்க். இவ்வளோ செலவு பண்ணி ரொம்ப ப்ரீமியமாக டூல் பண்ணி இதுக்கு ஸ்டாம்பிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஃபஸ்ட் இயர் உங்களுக்கு புரியாது, இதுக்கு வந்து நிறையா ப்ரெஸ் டூல் அது இதுன்னு ஏகப்பட்ட செலவுலாம் இருக்குது. இவ்வளவும் பண்ணி நீ கொடுத்தினா அவன் நாமக்கல்ல கொண்டு போய் தூக்கி எரிய தான் போகிறான் 400 ரூபாய்க்கு, அவ்வளோ வேஸ்ட்டாக போகுது, எதுக்கு அது பழசே கொடுத்துடலாம் அப்படின்னாங்க. நான் சொன்னேன் ஐ வாண்ட் டு டேக் ரிஸ்க். இது நம்ம வைப்போம், யாராவது ஒருத்தன் யூஸ் பண்ணி ஒருத்தன் உயிர் சேவைனாலும் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் தான் அப்படின்னா. சப்போஸ் இது ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுவேன்னா வேலையை விட்டு போகிறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் போய் ரோட்டில் நிற்க போகிறதில்ல, ஏதாவது ஒரு கூத்தாடியாவது பொழைச்சிங்க, 4 படம் வரைஞ்சாவது பொழைச்சிங்க. பட் ஐ வாண்ட் திஸ். ஆர் யூ ரிஸ்கிங்? எஸ் ஐ எம் ரிஸ்கிங். ஆர் யூ டேக்கிங் யூனோ உன்னோட பொசிஷன் அது இதெல்லாம் பார்த்துக்க, அதை பற்றி எனக்கு கவலையே கிடையாது. எப்படி என்னைக்காவது நாள் ரிட்டையர் ஆகுதான் போகிறேன். வாட் இஸ் திஸ் வைஸ் அண்ட் வாட் வைஸ் பிரசிடென்டிங் ஐ எம் டூயிங் இன் திஸ் கம்பெனி? ஐ டோன்ட் நோ. டோன்ட் ரெஸ்பெக்ட் மீ ஃபார் த பொசிஷன் ஆர் த மணி. ஒரு நாள் நான் உட்காந்து சீட்டில் இன்னொருத்த வந்து உட்கார தான் போகிறான். அதே கம்பெனியில் என்ன உள்ளே விட மாட்டாங்க, பாஸ் போடணும் மேடம். நான் ரிட்டையர் ஆகிட்டதுக்கப்புறம் திருப்பி அந்த ஃபேக்ட்ரிக்குள்ள உள்ளே போகலான்னு நினைக்கிறீங்களா? முடியாது. யூ ஹேவ் டு கிளியர். ஸோ இப்போ நான் உங்களை கேட்குறேன், நம்ம மக்கள் இதை யூஸ் பண்ணுவானா தூக்கி எறிவானா? சொல்லுங்கப்பா, ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தானே கேட்டேன். யூஸ் பண்ணுவாங்களா? என்ஜாய் பண்ணுறான்ப்பா அவன், தூக்கி எறியவே இல்லை. என்னன்னா அதில் அவன் டெக்கரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். அசோக் லேலண்டுக்கு மேலே ஒரு ரெண்டு புலி, பாயும் புலியை கொண்டு வந்து விடுறான் பாருங்க. இது மகாராஷ்டிராவில் நான் நினைக்க முடியாத அளவுக்கு என்ஜாய் பண்றாங்க. இது பாருங்க, ரொம்ப பேட்ரியாட்டிக் இன்ஜின். அசோக் லேலண்டில் இந்திய தேசிய கொடியை போட்டான் பாருங்க. இங்கே பாருங்க போட்டா, சார் இது மீச மாதிரி இருக்கு சாருங்கிறான் ஒருத்தன். எனக்கே தெரியல. ஸோ த ஹோல் வேர்ல்ட் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். பட் த திங் இஸ் வாட் ஐ எம் டூயிங், வை ஐ எம் ஹெட்டிங் அ டீம். என்னோட வயசில் பெரியவங்க எனக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குதுல்ல, வாட் ஸோ ஸ்பெஷல்? நான் வெள்ளை வெள்ளையர்னு அமீர் கான் மாதிரி இருக்கேனா? ஆக்ஸ்ஃபோர்டில் படித்தேனா? எதுவும் கிடையாது. ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம்தான். வாட் எவர் கம்ஸ் டு மீ ஐ வாண்ட் டு ஆட் வேல்யூ. இஃப் விஜய் தீபன் ஆஸ்கிங் பாஸ் இங்கே வந்து இந்த தம்பிகிட்டலாம் பேசணுன்னா அப்படின்னு சொன்னால் நான் என்னத்தை யோசிப்பேன்னா, என்னால் இவங்களுக்கு என்ன ஆதாரம்? இப்போ இந்த இவ்வளோ பேர் உட்காந்துருக்கிறீங்க, உங்கள் மூளையில் நான் என்னத்தை தள்ளி விட்டுட்டு போகிறேன்? என்னுடைய பழைய குப்பைகளை அள்ளி கொட்ட போகிறேன்னா, என்னுடைய பிரபதாபங்கள் என்னோட சாதனைகளை காட்டி உங்களை வந்து அசத்திட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்? நான் தேர்தலில் நிற்க போகிறேன். பட் ஆனால் ஐ சே ஆட் வேல்யூ. நான் ஒன்றே ஒன்று தான் பண்ணுறேன். என்கிட்ட வந்துச்சுன்னா ஐ வாண்ட் டு ஆட் வேல்யூ டு இட். நான் இங்கே படித்தேன் அங்கே படித்தேன் சொல்கிறத விட உங்களுக்கு ஏதாவது வேல்யூ ஆட் பண்ணணும். ஸோ தட் மீன்ஸ் 4-5 ஸ்பேனருக்கு பதிலாக அங்கே ஒரு சின்ன மூவ்மெண்ட் வச்சுட்டோம்னாக்கா இன்னோவேஷன் கேன் ஹேப்பன் இன் ஸ்மால் incremental way. Anything can be innovative. Okay, so this is done by Philip Stock, which is a very famous designer, which is a citric juicer. இது வந்து ஒரு ஸ்டாச்சு மாதிரி இருக்கும், ஒரு சிலை மாதிரி இருக்கும். இதில் நீங்கள் டியூ டு சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் புழிஞ்சிங்கன்னா ஒரு சொட்டு கூட கீழே விடாது, கரெக்டாக இருக்கும். யூடியூப்ல அது கூட இதெல்லாம் இருக்கு பாருங்க. ப்ரீமியம்னஸ் வந்து இது வந்து காஸ்ட்லி ஆனது கிடையாது. ப்ரீமியம்னஸ் இஸ் நாட் காஸ்ட்லி அட் ஆல். ப்ரீமியம்னஸ் வந்து you are consciously doing quality, adding value. The quality perfectionism is what is very important. Okay, so 2023 these are the ones which I have done in Auto Expo. Idhula vandu Tata Motors have their European studio, Mahindra have their Italian European consultants. Name anybody in the country, everybody have their counterparts. It's not that we are against it. There are certain point of elements in design they are not able to crack it or do it or something there. But in Ashok Leyland, we don't consult anybody from outside. So all these trucks, 100 out of 100% done in India, in the studio, in Chennai, in my office. Due respect to my team, fantastic team. Thank you. Thank you so much.
And moreover, Ashok Leyland have a company called Switch. எங்களோட own company Switch Electric Mobility. நாங்கள் இந்த டபுள் டெக்கர் பண்ணணும். இந்த Switch Mobility வந்து லண்டன் பேஸ்ட் கம்பெனி, பட் ஆனால் டோட்டலி பாட் பை ஹிந்துஜா குரூப் விச் இஸ் அசோக் லைலண்ட். இந்த ஸ்விட்சுக்கும் நான் தான் டிசைன் ஹெட். ஐ ஒன்லி கிவ். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம இந்தியாவில் பண்ண ஒரு டபுள் டெக்கர் பஸ் டிசைன் லண்டனுக்கு போகுது. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கெட்டிங் சம்திங் ஃப்ரம் லண்டன், சென்னையில் நம்ம பசங்க, நம்ம ரத்தம் சதயமான நம்ம ஊர் பசங்க பண்ண இந்த வண்டி லண்டனில் பறக்க போகுது. இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் அவர் இந்தியன் கிரியேட்டிவிட்டி டு தட் பிளேஸ். So London bus is always painted in red color. So you can read about London bus. London bus romba premium bus. So now London wants it a cut. Idu kuda pandranga. So I'm surpassing. So this is my capability. But the engineers have to convert it into designers. நிறைய பேப்பர்ஸ் இருக்கு. 62,000 டிசைனர்ஸ் வேணும். 7,000 பேர் தான் வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் டிசைன் அண்ட் ஆட்டோமொபைல் டிசைனுக்கு வந்து ஸ்கெட்ச் நிறையா பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஸ்கெட்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோஷாப்பில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல், ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணக்கூடியது சம்திங் கால் கிளே மாடலிங். இந்த கிளே மாடலிங் வந்து ரொம்ப நான் நிறைய ஒர்க் ஷாப் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஒன்று சாஃப்ட்வேர், ஒரு சாஃப்ட்வேர் எலியாஸ்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர். நம்ம மேபி in upcoming la vandu pesala to respect to your time because it's 12:44. So there are a lot of adu eppadi kaara vadivaikiradhu ipdi dhaan varudhu. So interior la color and text idella manual sketch pandrathu. There are engineers who can sketch like that. Engineers are supposed to sketch. I don't know. So HMI, user interface, clay, softwares idella paakradhukku ortham kuda kedaiyadhu. ஒரே ஒரு கிளே மாடல் கூட கிடையாது. ஸோ ஐ எம் கிரியேட்டிங் தட். ஸோ தட்ஸ் அ ரீசன் வை ஐ ஸ்டார்டட் அ ஸ்மால் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட் இன் மை வீக்கெண்ட்ஸ் கால்ட் ஐஆர் டிசைன் அகாடமி. ஐ ட்ரெயின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஐ கோ டு பிளேசஸ் டு மோட்டர் விகடன் இருக்குல்லையே, ஆனந்த விகடனோட சேர்ந்து நிறைய ஒர்க் ஷாப் கண்டக்ட் பண்ணுறோம். கார் டிசைன் கனவு. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கோயிங் டு தி பீப்புள், ஐ வாண்ட் டு கோ டு தி யங் சில்ட்ரன், லைக் ஸ்கூல் சில்ட்ரன்லேயே ரெடி பண்ணணும் அவங்களுக்கு அப்படின்னு ஆசைப்பட்டதால ஸோ வி ஹவ் டன். ஸோ இந்த சின்ன பசங்க வரைஞ்ச ஒரு படத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த சின்ன பசங்க சென்னையில் பண்ணது. இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த பையன் ஒரு 7 வயசு பையன் வரைஞ்சது. இது இந்தியாவில் டேலண்ட் இல்லை, இன்வென்டிவ் இல்லை, கிரியேட்டிவிட்டி இல்லைன்னு சொல்கிறதெல்லாம் நம்ப வேணாம். த ப்ராப்ளம் இஸ் வி ஆர் நாட் கிவிங். அவன் கையில் பேப்பர் பேனை கொடுத்து வரைய சொல்கிறது இல்லை, நம்ம படிக்க சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இந்த கிளே மாடலில் வந்து சின்ன பசங்கள்ட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டேன். பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்போர்ட்ஸ் காரை வந்து அவங்க டிசைன் பண்ணாங்க. இதெல்லாம் மேஜிக் மாதிரி நடந்தது. ஸோ நான் ட்ரெயின் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த பையன் இப்போ வந்து லண்டனில் ஆர்சிஏவில் படிச்சுட்டு, இவன் பேர் சரண் ராமலிங்கம். குமரகுருவில் 2016 ஒரு ஒர்க் ஷாப் நாங்கள் பண்ணும்போது அட்டன் பண்ண ஒரு பையன். அதுக்கப்புறம் சென்னையில் ஓடி வந்துட்டான். இப்போ நவ் ஹீ இஸ் ஒர்க்கிங் இன். அவன் பண்ண அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கார் இருக்குல்ல, அதுதான் வந்து 2021 ரோவரோட ஸ்போர்ட்ஸ் கார் காம்படிஷனில் வின் பண்ண கான்செப்ட். ஒரு முறை கூட ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் காரை நேராக பார்க்காதவன் வேர்ல்டு வைடு வின் பண்ணான். இப்போ லண்டனில் ஒர்க் பண்ணுறான். தேங்க்யூ. இந்த பையன் ஹேமந்த் ஓலா கார்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறான், கவன்ட்ரி. இட்ஸ் ஆல் அவனோட ப்ராஜெக்ட் ஸ்கெச்சஸ். இந்த பையன் அசோக் லைலண்டில் இன்ஜினியராக வேலை செஞ்ச பையன் வேலையை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு என்ன மாதிரி டிசைனராக மாறுன்னு சொல்லிட்டு இட்லி போய் இப்போ ஐஐடியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஸோ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த பையன் வந்து இஸ் அன் இன்வென்டர். சிங்கப்பூர் இருக்கு இல்லையா, சிங்கப்பூர் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அங்கே வந்து இன்வென்டராக இருக்கான். அவன் வந்து ஒரு சார்ஜர், அது நிறைய விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சி அவார்டு மேலே அவார்டு வாங்கி தள்ளிக்கிட்டே இருக்கான். இந்த பையன் வந்து நம்ம ஈரோடு பக்கத்தில் ஒரு ஊர், பெருந்துறையா, அது ஒரு ஊர், அந்த ஊர் வச்சு அந்த ஒரு பையன். ஸோ இந்த கார், இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் காரை பண்ணது ஒரு இந்தியா பையன், பேர் வந்து நரேஷ். இந்த மாடலை வந்து போஷான்ற ஒரு ஜெர்மன் கார் கம்பெனி இந்த மாடலை வந்து $480 கொடுத்து வாங்கினாங்க. இந்த பையன் பாரத் பென்ஸில் வரும். இவங்கெல்லாம் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு என்கிட்ட வந்து ட்ரெயின் ஆகி போன பசங்க. இந்த பையன் வந்து ரொம்ப நான் படித்த ஸ்கூல் வாத்தியாரோட பேரன், வாட் எவர் யூஸ் இன் வெரி. எனக்கு வந்து அந்த பையன் வந்து ரூரல் பையன். அவனை ரெடி பண்ணி இப்போ அவன் வந்து டைம்லேருந்து டிவிஎஸ் போயிட்டான். நல்ல அஃப்கோர்ஸ் டிசைனுக்கு வந்து செம சம்பளம். ஸோ எவ்வளோ நேரத்துலையும் நான் பெயிண்டிங் வரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கேன். அந்த மரியா சிபலா மரியா மாதிரி, சாமுவல் மோர்ஸ் மாதிரி. எனக்கு இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் சொன்னார் இல்லையா, சார் சொன்னார் இல்லையா. ஸோ எனக்கு வந்து டைம், இந்த 24 hours வந்து கிஃப்ட். எவ்ரிடே பெயிண்டிங் வரையாமல் நான் தூங்க போகிறதே இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் மை பெயிண்டிங். என்னோட பெயிண்டிங் வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக நல்லா இருக்கா? இந்த பெயிண்டிங் வந்து 1 லட்சம் ரூபா, 50,000 ரூபா அப்படி தான் நான் கொடுப்பேன். பூனா, பாம்பே, டெல்லியில் நிறைய எனக்கு வந்து என்னோட ப்ரொஃபஷனல் பேக்ரவுண்ட் தெரியாத என்ன ஆர்டிஸ்டாக பார்க்குறவங்க இருக்கிறாங்க. ரைட் நவ் ஐ எம் டூயிங் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் லீவ்ஸ் பிகாஸ் இந்த ஜாமெட்ரிக்கல் பேட்டர்ன் வந்து ஏதோ சொல்லுது, என்கிட்ட ஒரு கதை சொல்லுது. ப்ராபப்ளி ஐ வில் பி கண்டினியூவிங் மை
இப்போ என்னோட வளர்ச்சி, என்னோட ப்ரொஃபஷனல் வளர்ச்சிக்கு, என்னோட இன்னோவேஷனுக்கு, என்னோட ரிஸ்க் டேக்கிங்க்கு, என்னோட எக்ஸ்ப்ளோரிங் அன்எக்ஸ்ப்ளோர்டு மென்டாலிட்டிக்கு எல்லாருமே என்னோட அவகேஷன் பெயிண்டிங் தான் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு. இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனில் பீப்புள் என்கேஜ் பண்ணுறதுக்காக இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை கொடுத்தாங்க. இப்போ மெஷின்ஸ் வந்துருச்சு, மெஷின் பண்ணுறதுக்கே மெஷின் வந்துருச்சு. இட்ஸ் ஆல் ஆட்டோமேட்டட். நம்ம டைமை வந்து இப்போ யூடியூப்ல ஐ டோன்ட் நோ, பட் ஆனால் எப்படி நீங்கள் அதை யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பாருங்க. இந்த மாதிரி ஃபியூச்சர் கார் வர்றது, இந்த மாதிரி அடாப்டபிலிட்டி வந்துகிட்டே இருக்கு. இது நாளைக்கு இங்கே வரும், ஃபோன் மாதிரி வரும், நீங்கள் இதை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு பெருமைப்பட்டு இருக்க போறீங்க. எவ்வளோ நாள் நம்ம வெளிநாட்டிலேருந்து வாங்கி பெருமைப்பட்டு இருக்க போகிறோம் அப்படின்னு தெரியல. இதெல்லாம் நமக்கு உகந்ததா இருக்குமா அப்படிங்கிறதும் எனக்கு தெரியல. நீங்கள் தான் பதில் சொல்லணும். ஆனால் இதுக்கு சேர்த்து தான் பண்ணணும். இப்போ நான் சொன்னது ஆட்டோமேட்டிக் காரு, இந்த மாடு உள்ள வரதை புரிஞ்சுக்குமான்னு தெரியல. ஓகே, இது சரியா தவறா, மாடை வந்து உரட்டணுமா என்னன்னு தெரியல. பட் ஆனால் இது பல பேர் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது. ஹைவே மட்டும் இல்லை, இது சென்னைக்குள்ள எடுக்கப்பட்ட ஒரு போட்டோ. மயிலாப்பூர், திருவல்லிக்கேணி போனீங்கன்னா காலையில் இந்த மாடுகள் சுற்றிட்டு தான் இருக்கும். இதை யாரெல்லாம் சரி பண்ண முடியும்னு தெரியல. இன்ஜினியர்ஸ் டேல ஒரே ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் தான், படிப்புன்னு படிச்சுக்கிட்டே இருக்காதீங்க. படிப்பால் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. யூ வில் பி எ டெக்னாலஜிக்கல் லேபர். என்னோட என் கூட படித்த நண்பர் மோகன்ராஜ் இங்கே இருக்காரு. அது நான் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி நிறைய அகாடமிஷியன்ஸ் இருக்கிறீங்க. நான் வந்து ஸ்கூல்லலாம் ரொம்ப நல்லா படிப்பேன். ஆனால் படம் வரைகிறதே கிளாஸ் தவிர வேற எங்கேயும் நான் போய் வந்து படிக்கவே மாட்டேன். வீட்டில் படிக்கிறதே கிடையாது. நான் வீட்டில் சாயந்தரம் ஆச்சுன்னா வேற ஏதாவது தான் பண்ணுவேன். கவிதை எழுதுவேன், படம் வரைவேன், டான்ஸ் ஆடுவேன். நான் ஃப்ளூட் வாசிப்பேன், கீபோர்டு வாசிப்பேன், கிட்டார் வாசிப்பேன், பாடுவேன், கர்நாடக சங்கீதம், தபேலா வாசிப்பேன், கவிதை எழுதுவேன். மோட்டர் வீடனில் 41 மாதத்துக்கு நான் பிடிக்க வேண்டிய கடைசி பஸ்ஸுன்னு ஒன்று எழுதியிருக்கேன். கதைகள் எழுதுவேன், எல்லாம் வச்சுருக்கேன். ஆனால் நல்லா படிப்பேன்னா கிளாஸ் படிக்கிறதுக்கு, சாயந்தரம் வீட்டுக்கு வந்தால் கிடையாது. ஆனால் காலேஜ் போனதுக்கப்புறம் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி சூப்பர்பான காலேஜ், அவுத்து விட்டுட்டாங்க. செம்ம ஜாலி. 24 மணி நேரமும் பாட்டு, டான்ஸு, கூத்து இதில் தான் இருப்பேன். டான்ஸ் ஆடுவேன். நான் ஆட சொல்லிட்டாதீங்க. பட் ப்ராப்ளம் என்னென்னா, எங்கள் அப்பா நான் வந்து அரியர் வாங்குவேன்றதை கற்பனையே பண்ணி பார்க்க முடியாது அவரால். ஏன்னா நான் வந்து ஒரு டான் பாஸ்கோ கான்வென்ட்டில் தான் படித்தேன். அதனால் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்குறது தான் என்னுடைய வழக்கம். அதனால் காலேஜ் போய் இந்த பையன் நல்லா படிப்பான், தமிழ் மீடியம் ஒரே வளன்னு பேசுகிறானுங்க, ஒன்றும் புரியல. அதனால் ஜாலியாக லைஃப் என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஃபஸ்ட் இயரில் அரியர், செகண்ட் இயரில் அரியர், தேர்ட் இயரில் அரியர், வரிசையாக அரியர். என்னென்னா ஏன் அதை திருப்பி நான் எழுதவே மாட்டேன். ஏன்னா எங்கள் அப்பா 8 பேப்பர்னா 8 பேப்பருக்கு தான் காசு கொடுப்பாரு. எக்ஸாம் காசு, அந்த என்ன சொல்கிறது, அந்த எக்ஸாம் ஒரு பேப்பருக்கு இவ்வளோன்னு பணம் கட்டணும்ல, 30 ரூபான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 8 பேப்பர்னா 24 240 ரூபா கொடுப்பாரு. அதனால் அந்த அரியரை வச்சுட்டு இருந்தேன். ஃபைனல் இயர் வரும்போது என் கையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 26 பேப்பர் இருந்தது அரியர். 8th செமஸ்டர் வரும்போது ஜாலியாக படித்தேன். அப்போ 26 பேப்பரையும் ஒரே நாளில் அடித்து தூக்கிட்டேன். இப்போ என் கூட அந்த 26 பேப்பர் வச்சுருந்தவங்கனால அவனை வந்து ஒரு 15-20 வருஷத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி போய் பார்க்கும்போது அவன் கேட்டான், ஏன்டா நீ அரியர் எழுத வரவே இல்லையா, என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிற, எங்கேயாவது சினிமாவுக்கு போய் ஏதாவது இது பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க, நீ ஏன் இப்படி பண்ணிட்ட? நான் ஒரு 8 வருஷமாக தொடர்ந்து எழுதி இன்ஜினியர் பட்டம் வாங்கிட்டு நான் வந்து ஒரு ஈபியில் வந்து அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியராக இருக்கேன்டா அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்கிறான். நான் எடுத்து காமிச்சேன், டெபுட்டி ஜென்ரல் மேனேஜர் டிசைன் அசோக் லேடன் காமிச்சேன். என்னோட இதை கொடுத்து, அப்போ நான் டெபுட்டி ஜென்ரல் மேனேஜர் வந்தேன். இல்லை, ஜோக் என்னன்னா அவன் அதை கீச்சு போட்டான். இந்த கதையை எவன்ட்டையாவது விடு, இது எங்கே வேணாலும் போய் அடிச்சிக்கலாம், யார் வேணாலும் அடிச்சிக்கலாம், நீ என்ன பண்ணுற, சோத்துக்கு என்ன பண்ணுற அதை சொல்லு அப்படின்னா. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருந்தேன் நான். அதனால் இட்ஸ் அபவுட் ஃபோக்கஸ். எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு விஷயம் பண்ணேன்னா அது பயனுள்ளதாக இருக்கும். அந்த பயன் ஃபோக்கஸ் வந்து என்ன நோக்கி இல்லாமல் யாராவது ஒருத்தருக்கான நோக்கமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கூடுதல் பாயிண்ட். சொசைட்டி, நான் சொன்ன அந்த 3 ஸ்ட்ரக்சரலிசம் பார்த்துக்கோங்க. ஐ எம் ஆல்வேஸ் எ சீரியஸ் ரீட் ஆஃப் ஐ ஹாவ் அ சோஷியல் கான்சியஸ்னஸ். சீரியஸ்லி, ஒன் திங் இஸ், there is no success in the world. There is no economical satisfaction in the world. இன்னைக்கு உலகத்திலே பெரும் பணக்காரனை போய் கேட்டீங்கன்னா அவன் 10,000 தான் சொல்லுவான். 10,000 சம்பளம் வாங்கும்போது 25,000 வாங்குறது ஆசையாக இருந்தது. 1 லட்சம் சம்பளம் வாங்கும்போது எனக்கு அதுக்கு மேலே கோடிக்கு மேலே ஆசை வருது. இது பணம் எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும் தான், பட் அதுதான் வாழ்க்கையா அப்படிங்கிறத யோசிச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே, இது ஆக்சிடென்ட் ஆன நான் பண்ண வண்டி, டிரைவர், கோ டிரைவர் 2 பேருமே உயிரால் காப்பாற்றப்பட்டாங்க. நம்ம செய்கிற செயலால் ஒரு மனுஷனோட உயிர் காப்பாற்றப்பட்டதுன்னா அதுதான் ரொம்ப நல்ல விஷயம் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச்.
Thank you, sir, for sharing your invaluable thoughts with us. Your profound knowledge and ideas have surely ignited us to be innovative, to find and solve real life challenges. I now request our Vice Chairperson, ma'am, to honor our chief guest with a memento. Dear all, let us all break for lunch. Dear delegates and participants, lunch will be served for you. Lunch will be served for you in Girls' Mess, which is in the ground floor of this building. We request you to assemble back in this venue by 1:50 for panel discussion. Thank you. Dear students, kindly stay back. Dear delegates and participants, you can move for lunch. Dear students, kindly stay back. For delegates and participants of the conclave, lunch will be served for you in the girls' mess, which is on the ground floor of this building. We request the KIT students to kindly stay back for a few minutes. After lunch break, we have a panel discussion on industry academic.
Check, hello, check. An announcement to the students. If any third year students is there in auditorium, you are requested to be in the class. Third year students, if anybody is there in auditorium, kindly go to your class. First year students,
Good afternoon to everyone. We are about to start the program in few minutes. Students kindly maintain silence and be seated fast. Dear students, kindly be seated fast. We are about to start the event.
Dear students, guest is on the way to auditorium, so kindly be seated. We request you to maintain silence throughout the event. Kindly keep your mobile in silent mode. Dear audience, when the panel members enter into the auditorium, kindly stand up to welcome them. We request you to maintain silence throughout the session.
Good afternoon and welcome back to the conclave for the afternoon session. Engineering is not merely knowing and being knowledgeable. It is practicing the art of organizing forces of technical changes. Once again, I welcome you all for the afternoon session of NxtGen Engineers Conclave 2023. We will now move on to the heart of today's event, a panel discussion that promises to be both informative and thought-provoking. We welcome the panelists for the discussion on industry-academia partnerships, opportunities and challenges. We request the guests to occupy the seats on the dais. Our distinguished panelists include Dr. Sri Ram, who holds more than a decade of experience both in industry and academia, a doctorate in embedded systems. He has been awarded by Harvard University, CII, Google Government of Saudi Arabia and Government of India. He is the head technical evangelist. Next, I would like to call upon Next, I invite Mr. M. Ramesh, Managing Director, Alpha Craft Private Limited, Director of Foundry Development Foundation, and past Chairman of CII Coimbatore Zone and Aluminium Casters Association of India. Next, I invite Mr. K.S. Natarajan, Managing Director, Trident Pneumatic Private Limited, Coimbatore, served as Quality Assurance Executive in ISRO, and also Founder and Managing Director of Trident Pneumatic Private Limited. He is also a member of CIA, ICCI, Kodisha, Coimbatore. Next, I welcome Dr. R. Arun Kumar, Executive Director from Altum Agro Technologicals Private Limited. Now let me invite Dr. M. Vijay Kumar, Manager, Research and Development, IndiGuard Systems Private Limited. Followed by Mr. S. Suralivel from Prakash Gears, President of Railway Suppliers Association and Vice President of Tanstia. He is also Coordinator of Federation of Coimbatore Industrial Association. Now I invite Dr. V. Sivaraman, Director of Trichy Aerospace Private Limited. Next we have with us Dr. Shi Sarmila, Associate Professor of EEE Department and also in charge of EV charging infrastructure from Anna University, Chennai. Let me invite Dr. M. Venkatesh Kumar, Professor of EEE Department from Amrita School of Engineering, Coimbatore. He is specialized in the area of power systems engineering, who has made significant research contributions to the design and control of artificial intelligence. Next, I would like to invite Dr. K. Ramasamy, Professor and Dean of Academics and Research of Kalaignar Karunanidhi Institute of Technology. He has published more than 150 papers in international journals and conferences. He has visited many countries across the globe and was awarded as Academic Leader in 2015. Let me invite Dr. M. Sundaram, Associate Professor from EEE Department from PSG College of Technology. Next, I would like to invite Mr. Kannan, Associate Professor, Department of Aerospace Engineering from Amrita School of Engineering.
We request Supradeepan sir to occupy the dais on the seat. He is Associate Professor from Brits Pilani Institute. We request the student participants for the panel discussion to occupy the seat on their dais. Check. We request Mr. Arun, the moderator of the panel discussion, to initiate the discussion, please. Vanakkam. Thank you, it's an honor. I welcome the student guest first. The entire program gambit வந்து உங்களுக்காக தான். பின்னாடி வந்து ஒரு punchline இருக்கும், அது பின்னாடி பார்த்துப்போம். And next is the shapers of the nation, academicians. This includes they are representing the management also. So they will want their expressions. Most needed people who are going to translate all this into action, employment, deployment, எல்லாமே industries. I welcome you all first. இப்போ எனக்கு கொடுத்துருக்கிற ரோல் ரொம்ப கஷ்டமான ரோல், பார்க்கறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். I just need to pass a question, but I need to take the direction. என்ன பேச வந்திருக்கோம், மத்தியான நேரம் தயிரோ இல்லை பிரியாணி அடிச்சுட்டு வந்திருப்போம். என்ன பேச வந்திருக்கோங்கிறது நம்மளுக்கு உன்னிப்பாக கேட்கணும். இது குழந்தைங்களுக்காகத்தான் it is organized. And this is definitely going to be the next superheroes. Maybe Chandrayaan 4, maybe we will be sitting in the pod. அதுக்கு இன்னைக்கு நீங்கள் உன்னிப்பாக கவனிச்சிங்கன்னா தான் இந்த டிஸ்கஷனை எங்கே எப்படி அகாடமிக்ஸ் வந்து ரொம்ப உங்களை ஷேப் பண்ணுறாங்க, ஷேப் பண்ணி எப்படி உங்களை அங்கே கொண்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிறனுடைய கான்டெக்ட் தான். ஸோ இன் தட் ஐ ஹாவ் 3 panels, single panel divided into 3 sub-panels. One is the industry, the other is the academics, and most importantly, people representing the student. ஸோ ஒன்று அகாடமிக்ஸ்னு வச்சுப்போம், இன்னொன்று இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற டாபிக் டைட்டில் எதை நம்ம நோக்கி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, we are just trying to know what is needed today to bridge or develop a good academic partnership, and what is the expectations of the academics including the students, and what is the expectations of the industry. There has always been a fight. So I'm just setting the context to the honorable panel members here. Here is my question. Have we ever seen any good, successful, fruitful industry academy relationship, and with what objective? ஒன்று. ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்னன்னா, அப்படி பார்த்துருந்தோம்னா அது என்ன, அதில் என்னென்ன சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணாங்க, பார்க்கல அப்படின்னா அதை எப்படி இன்னையிலிருந்து ஆரம்பிப்போம், பிரிக் பை பிரிக் பில்ட் பண்ணுவோம். ஆல்ரெடி சில பேர் புள்ளி வச்சு கோலம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, அந்த கோலத்தை கலர்ஃபுல்லாக கொண்டு வரதுக்கு என்னன்னு கடைசியில் கன்க்ளூட் பண்ணுவோம். திஸ் இஸ் தி கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் தி, அண்ட் ஐ ஆம் கிவிங் 1 minute to introduce yourself and tell what is your opinion. A minute. I would start from the academic side because I am the only non-engineer maybe today. I am the only non-engineer. There are a few, and I am in the industry and I have represented academics also.
So I'm the right person to, and 1 minute, I would start with ladies first. 1 minute. No, you introduce yourself and what is your ask in 1 minute. What does academics expect overall? So, very good morning to all the engineers here. I start with a positive note. You are on the first day of your college, but I see you as a finished product. From the day one, this has to be imbibed in your minds along with academic support. I am Dr. Shri Sharmila, professor and also professor in charge for Power Engineering and Management, which is a unique program started in Anna University. So I'm very happy to be here today. Good afternoon. So wish you happy Engineers Day. So myself, Dr. Venkatesh Kumar. So assistant professor from Department of EEE, Amrita School of Engineering. I hold the chair, white chair in IEEE Power and Energy Society as well as IEEE Education Society in IEEE Madras section. Already Ma'am Sir said clearly what is the bridge in between the academic and industries. It's a very important role. We are going to create the product. You are the product for us. So we are going to sell the product to the industry. That is a very important role. That's why we have the field of in between what is the gap, academia and industry. Thank you. Good afternoon, everyone. Happy Engineers Day. Warm greetings to every one of you. I am Dr. K. Ramasamy, Professor and Dean Academics and Research from KIT. I'm happy to be part of this panel discussion on industry-academia relationship opportunities and challenges. Electronic industries is changing very rapidly. So we need to cope up with such faster changes in industry technology. So accordingly, we need to revive our curriculum, but sometimes it may not be possible, and we need to optimize, get the input from industry experts to meet out the challenges. Okay, thank you. Hello. So, I'm Supradeepan. Probably you may be knowing me because 45 minutes I engaged you today. So, and this is a very, very important forum for today because this is a place where all the three stakeholders who are the pillars of the nation. One is the student, the other side is the industry, and I don't know whether the administration has put in this sequence or not, that I don't know. Teachers was held between student and industry, and my role is a facilitator. I'm not a lecturer or I'm not a teacher. I feel myself to be a facilitator who try to facilitate my student interest, and with a little bit of greedy that I will also learn from them. Thank you. Good afternoon to all of you. Myself, Dr. Kannan. I'm Associate Professor in Aerospace Engineering, Amrita School of Engineering, Amrita Viswavidyapitham, Coimbatore. My domain is in aerospace engineering. I think here aero students also would be there. So I'm going to focus today an aerospace engineer, how we are going to get ready for the industry challenges. Okay, whatever the insights I have, that I am going to talk about that. Thank you. Good afternoon, my dear students. I am Sundaram from PhD, Faculty of EEE Department. I am here to share about கற்றுக்கொள் எப்படி கற்பது என்பதை கற்றுக்கொள். So I want to share something about learning and unlearning, which is most important thought of today. Moreover, என்னை வளர்த்த ஆசான் சொன்ன கருத்து, என்னை செதுக்கிய சிற்பிகள் மாணவர்கள், மூத்த ஆசான்கள். என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா, young minds, there are a lot of energetic young minds. Are we
focusing or beaming them in the right direction is the job of a faculty. So how you become a successful engineer after learning? Only one question before closing. எவ்வளவு பேர் உங்க ஸ்கூல்ல வந்து 10 ரேங்க்குள்ள இருந்தவங்க? ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட். எஸ், இன் குட் நம்பர்ஸ். அதில் யாருக்காவது 5ஆம் கிளாஸ் 6ஆம் கிளாஸ்ல இருந்த ரைம் சொல்ல தெரியுமா? எனிபடி எல்ஸ்? 6ஆம் கிளாஸ்ல இருந்த ரைம் ஃபுல்லா? டோன்ட் வரி. சைக்கிள் எவ்வளவு பேருக்கு ஓட்ட தெரியும்? எக்ஸலண்ட். என்னைக்காவது சைக்கிள் ஓட்ட மறந்தீங்களா? எப்போவாது மறந்துருக்கீங்களா? 5 வருஷம் நான் ஓட்டல, 2 வருஷம் நான் ஓட்டல அப்படிங்கிறப்ப சைக்கிள் ஓட்ட மறந்துருக்கீங்களா? சே எஸ் ஆர் நோ? நோ, தட்ஸ் லர்னிங். So what you did in your schooling is called reading, but what you did is a learning. So keep on that. Thanks. நல்லதொரு ஆசானை கண்டேன் இங்கே. Thank you, sir. Excellent. So quickly, to round up the academic requirement, நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கிறீங்க? What do you expect the industries or the teachers to do such that your life will be better? Hello. Actually, we are expecting the job, online courses, and the skills, industrial skills. I am mechanical engineering, so in industrial they are expecting the tooling skills, software. So அது வந்து காலேஜில் அந்தளவுக்கு சொல்லி தரதில்ல நான் நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி கேட்டையாக இருக்கட்டும், இல்லை சிஏஇ, எஃப்இஏ, சிஎஃப்டி, இந்த மாதிரி நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து காலேஜில் சொல்லி தர மாட்டேங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் வெளியே போகும்போது அது கிட்டத்தட்ட 1 lakh 2 lakh இந்த மாதிரி பெய்டு கோர்ஸ் நம்ம நிறைய கொடுத்து படிக்கிறோம். இப்போ நான் ஸ்கில்லிங் கோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அது வந்து 1.75 lakhs கட்டிட்டு நான் படிச்சுட்டு இருக்கிறேன். பிகாஸ் நான் வந்து ஃபைனல் இயர் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் கோர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. பட் இப்போ வந்து ஐ திங்க் இன்ஜினியர்ஸ் நிறைய தேவைப்படுது. Are you a PG or you're just starting your course? Yeah, I am 22 passed out. Okay, you're a passed out student. Okay. Yeah. So 4 months of experience இருக்கு. And after that, I started course in skilling design. So what exactly are you expecting from the academic fraternity such that industry can partner and help you people out? சாஃப்ட்வேர் அவங்க சொல்லி தரணும். இப்போ என்னோட சைடில் நான் சொல்லணும்னா சாஃப்ட்வேர் அவங்க சொல்லி தந்தா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரி. Quickly, any other opinion? Please mention your name. Charan. Charan, yeah. Any other opinion from the student side? So that takes me to the industry. Same. 1 minute, and what do you expect from the, what madam defined as products or outputs of the academia? All that in 1 minute? Good afternoon. I am used to sitting there. I am always never comfortable sitting with teachers. I am always sitting there. I am Natarajan. I started and run a company which does anything from compressed air. So we remove academics. That I will come in depth in speech, but essentially we are looking at solution to problems. And more importantly, solutions to problems which we do not know. That is the future problems. Thank you. Brilliant. We require ignited minds, nothing more. I think all of the students, we recruit a lot of freshers. I'll come to that during my speech, but all of you are pretty good. Except that some skilling, some training is required, but nothing expected, better attitude, ignited minds. Very good evening. He didn't tell you something. He's a good friend of mine. He is making oxygen generators. And he was the most wanted person during the corona.
from the Prime Minister's office, the Chief Minister's office. Internationally, he was the most sought after. Many times he will even switch off the phone and sit quiet because he's not able to deliver. That kind of person, okay? So he is one guy who can give, one person who can give you plenty of job. Take his mobile number before you leave, okay? So I'm Ramesh. I run a foundry, aluminum foundry. We make predominantly castings for automotive industry, most importantly for exports. And we also have a local market. We have been existing for the past 2.5 decades now. And we do have a tie-up with some institutions in a very small scale. We are a little bit scared to go beyond that for various other reasons. Yes, of course, like the gentleman said, I forgot, I didn't get his name. He was very clear in whatever he mentioned, very categorical as well. Even I feel the same. There are few things. Application, okay, you might have plenty of syllabus, plenty of things in syllabus. You don't need the high-tech stuffs during engineering college. This is what I believe. You need to teach them the basics. Okay, the foundation is very, very important. Okay, so you should spend a lot more time. These 4 years should be spent on touching upon whatever is required for your actual application and whatever job you're going to be in. Okay, based on whatever branches you have chosen. Okay, once that is done, I think one more thing I would suggest is like the colleges should have one particular not subject. For each and everything they should have. For responsibility, they should have a percentage earmarked, which is very, very, off late I find that's lacking. And we don't concentrate much. We don't give a lot of importance for being responsible or for time sense or whatever it is. I feel that a lot more importance should be given for that. I wouldn't say everybody is lacking in it, but many are lacking. And if we can go towards that direction, which if we can inculcate some kind of a responsibility also in the mind, I'm sure you can excel everywhere because you are being taught the subject and some more. So we're clocking, sir. Missing. We are clocking. So yeah? We are clocking. So a minute. Okay. So I'll get my chance. I'll continue with this. Thank you. Good afternoon, everybody. I'm Sriram. I'm a technical lead for a product called OneAPI, and I work with Intel. I lead the Asia Pacific and Japan initiatives for this particular product. I was a professor turned industrial person. Earlier, I was an industrial person turned professor. So this is a mix now. So I should probably sit in between. My expectation and the ask is from the academia first, the ability to accommodate the changes into the curriculum and the syllabus as and when there is a change. There is a lot of process that happens in academia which is really tough. I have seen that from that end, the board of studies, the academic council, the XYZ approvals, and finally the particular subject which has to be. Just your ask, sir. Yeah. So they have to inculcate it as soon as possible. And from student side, let them utilize the freely available open software forums, trainings, communities to come up. Blaming on the other side, we have to look it up. There is no definite denial there, but there are options available which we can start from second year. Clearly, there should be academic structure that supports it, is what you're asking. Yes, sir. Please. நான் வணங்கும் ஐயா அப்துல் கலாம் அவர்களை வணங்கி என்னை ஈன்றெடுத்த என்னுடைய பெற்றோரையும் வளர்த்தெடுத்த தமிழையும் இருகரம் கூப்பி வணங்கி என் அன்பிற்கினிய மாணவ செல்வங்களுக்கும் பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு நான் டாக்டர் எம் விஜயகுமார் இண்டிகார் சிஸ்டம் பிரைவேட் லிமிடெட் தஞ்சாவூர் இந்த கம்பெனிலேருந்து வந்திருக்கேன். ரொம்ப அழகாக கேட்டார் தம்பி, நல்ல ஒரு கேள்வி. நான் படித்து முடிச்சிட்டேன், 21 பாஸ் அவுட்டு, வெளியில் 1.25 லட்ச ரூபா 1.25 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி நான் வந்து கோர்ஸ் படிக்கிறேன். பட் வேலை கிடைக்கல. ப்ராப்ளமே அங்கே தான் இருக்குது. இந்த 4 ஆண்டு காலம் வந்து படிக்கிற இந்த மாணவர்கள் தியரட்டிக்காக நல்லா அருமையாக படிக்கிறீங்க. என்ன கேள்வி கேட்டாலும் அழகாக பதில் சொல்லுவீங்க. கெப்பாசிட்டர் என்ன வேலை செய்யும் பதில் சொல்லுவேன்.
சார்ஜ் ஆகும், டிஸ்சார்ஜ் ஆகும். சார் நம்ம அவங்க கிட்ட என்ன எதிர்பார்ப்போம் அப்படிங்கிறது. We are having 1 minute and we have a discussion. ஸோ அழகாக பதில் சொல்லுவீங்க. அதே அப்ளிகேஷனாக கொண்டு போகும்போது எங்கள் மாதிரி இண்டஸ்ட்ரிக்கு நீங்கள் வரும்பொழுது அது சர்க்கியூட்டை டிசைன் பண்ணோம்னா நீங்கள் எப்படி அதை பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் இருக்கிறது இல்லை. இப்போ இண்டஸ்ட்ரி என்ன எதிர்பார்க்குது, நீங்கள் படித்த அந்த தியரியை அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் போனீங்க அப்படின்னாக்க ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையவே இருக்குது. அது எம்பெடட் சிஸ்டமாக இருக்கலாம், பிசிபி டிசைனிங்காக இருக்கலாம். எம்பெடட் சிஸ்டத்திலே காமனாக சொல்கிற அந்த எம்பெடட் சிஸ்டத்தில் நிறைய கண்ட்ரோலர்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் சொல்கிறது வந்து அவங்க கிட்ட வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்கில் பண்ணிக்கங்க, அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக நீங்கள் வந்து கற்றுக்கங்கிறீங்க. தேங்க்யூ சார். வளர்த்துக்கணும். சார் வில் தேர் இஸ் எஸ். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஐ எம் சுர்லிவேல் ஃப்ரம் பிரகாஷ் கேஸ். எங்களோட ரிக்குவயர்மெண்ட் வந்து அகாடமிக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ட்ரைனிங் நிறைய கொடுக்கணும்னு சொல்கிறோம். இப்போ ட்ரெயின்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கள் இடத்துக்கு ட்ரைனிங் அனுப்பிச்சாலுமே அவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு ட்ரைனிங் ஆகிட்டு திரும்பி வராங்களாங்கிறத செக் பண்ணுறாங்களான்னு தெரியல. அகாடமியில் அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஏன்னா அவங்க திரும்பி வந்து அந்த ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க, அந்த ரிப்போர்ட் கரெக்டாக இருக்கா, அது கரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்களான்னு எங்களுக்கு திருப்பி அந்த ஃபீட்பேக் வர்றது. அதனால் அது கொஞ்சம் வேணும்னு எதிர்பார்க்குறோம். ரெண்டாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட இருந்து அவங்க வந்து இனோவேட்டிவ் மைண்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இன்வென்டிவாக இருக்க பரவாயில்ல, இன்னோவேட்டிவாக இருக்கணும். இருக்கிற ஏதாவது ப்ராடக்டாக இனோவேட்டிவாக திங்க் பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. Good afternoon to all. This is Sivaraman. சார் மைக்கை பக்கத்தில் வச்சு. Good afternoon to all. This is Sivaraman, representing Trichy Aerospace Private Limited. I experienced my learning through 3 different institutes in India, namely private institute and government, completely owned by MHR. என்ன சொல்ல வரேன்னா, சாதாரண காலேஜில் படித்தேன் பேச்சுலர், அதுக்கு அடுத்தது ஒரு ஹையர் லெவல் காலேஜ்னு சொல்லக்கூடிய என்ஐடிலையும் படிச்சிருக்கேன். அதுக்கு மேலே உள்ள இந்தியாவிலே டாப் மோஸ்ட் இன்ஸ்டியூட் ஐஐடி மெட்ராஸ், அதுலேயும் படிச்சிருக்கேன். அப்போது 3 காலேஜஸ்லேயும் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சேர்ந்து படிக்கும் பொழுது ஒவ்வொருத்தரோட திங்கிங் வந்து அப்படியே மாறும், எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை இன்னைக்கு நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணலான்னு இருக்கேன். சார் அவங்க கிட்ட இருந்து என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க? நம்ம எதிர்பார்க்கிறது சென்ஸ் ஆஃப் பிலாங்கிங் டு த ஆர்கனைசேஷன். எந்த ஆர்கனைசேஷன் போகிறாங்களோ அதை அவங்க ஓனர்ஷிப் எடுத்துவாங்க. ரெண்டாவது ஸ்கில், ஏதோ ஒரு ஸ்கில், நிறைய ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இருக்கு. ஏதோ ஒரு ஏரியாவில் அவங்க ஸ்கில் ஆகிக்கும் தன்னைத்தானே. எல்லா ஏரியாவிலையும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமோட்டிவ் இருக்கு. Sir, I think if you have made the ask, we'll go to the discussion, we'll go into the core. Yep. So I'll start again with the industry. Now is the core subject. இப்போ என்னன்னா, குழந்தைங்க கேட்டுட்டாங்க, சார் எனக்கு வந்து என்னதான் காலேஜில் டீச் பண்ணாலும், அவங்க டீச் பண்ணுறதில்லைங்கிறது இல்லை, என்னதான் டீச் பண்ணாலும் இண்டஸ்ட்ரி ரெடியாக நாங்கள் இருக்க முடியறதில்லை. Am I right? டீச் பண்ணுறதே இல்லைன்னா தென் I think we are blaming the total academia. Are you standing corrected on that? Are you standing corrected? Be bold first. சரிங்களா? எதானாலும் this is your stage, this is your day. அடிச்சு கலப்புங்க. So that starts with the industry. Now bringing academia and industry together has always been a challenge. There has been experiments starting with finishing schools, starting with industrial training, IV, என்னென்னமோ மெக்கானிக்ஸ் எல்லாம் போட்டு பண்ணியிருக்காங்க சார். எங்க what is the fault, or do you believe strongly that you can really make it happen? I would start with Dr. Ramesh. Basically, there is a huge difference between the way we are getting educated here and in Germany. Germany, whatever they learn, there'll be a theory class for 6 months, and then they go for practicals. They go to the industries and work, not in the college. They go to the industry and work for 6 months, and then they come back the 3rd semester to the college, and they study more, and then they put it to use the 4th semester. This we don't do. We continuously study something, and we study only for the marks, not for application. And then we move on. Finally, end of the day, we want to do some projects, and
submit the record. This is what is happening. And those days when we were doing it, it was completely different. The project used to be a genuine project. The company, the college will invest in it, or we will go to some other companies, get some sponsors and do the projects, which ensures that we are putting whatever we have studied, we put it into use. It could be design, it could be software, it could be the quality requirements, and all those things can be put into use, and then you also demonstrate how it's being done. Today, that is not happening. We are all doing only for the studies. Okay, so if we can translate, okay, if you want to work if they change the syllabus and you start working in an industry, who is going to give you the training? That is going to be a challenge. Then I feel that industries will feel that we are being disturbed by the students because we have an agenda. We need to earn money too. We need to deliver goods. A lot of things are there. We have our own agenda. And we cannot just provide, that's not our main agenda to provide training for the students. Okay. Then it has to go in parallel. So one is manufacturing, another one has to be providing something for the society and training the student. Then I feel the colleges can invest, tie up with an industry, tie up with them, and then also invest on some of the equipments so that the industries will not feel disturbed, or they don't want to invest for this. So this is one of the... So you're feeling that the starting point is that the academics should start investing more time, structuring their plan, in knowing and understanding the market and the industry. Are there any other opinions on this, sir? Quick. We have lots more to talk, and I would ask somebody also to, agree or not agree with the point. Sir, இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி டீச்சர்ஸ்க்கு வந்துட்டு ப்ராக்டிக்கலாக தெரியுமா அந்த அளவுக்குங்கிற கொஞ்சம் கொஸ்டினாகவே இருக்கு. மிஷினரி தியரட்டிக்கலி they will be good. Practically they don't. No, சார் எல்லாருமே மாணவர்களா இருந்து தான் வர்றாங்க சார். இப்போ மாணவர்கள் கத்துக்கிறாங்களாங்கிற ஒரு கேள்வியும் வருது. ஸோ மாணவர் பருவத்திலிருந்து கத்துக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில அவங்க கத்துக்கிறாங்கிற ஒரு கேள்வி அவங்களுக்கு முன்ன வைப்போம். அதுக்கு முன்னாடி டீச்சர்ஸ் ஒரு தடவை இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் விசிட் பண்ணி அங்கதான் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு I'll come to that. So sir அதான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறார், invest time in the industry, general academics. So first நீங்க என்னங்கிறீங்கன்னா ஸ்டாஃப் முதல் ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க, then students will automatically come in. Okay. Sir, any opinion? Yes. நடராஜன் சார் சொல்லுங்க சார். சொல்லுங்க சார் சொன்னது சரியான விஷயம். அது காரணம் ஆசிரியர் மூலியமாக குறை சொல்ல முடியாது சார். காரணம் என்னன்னாக்க ஒரு 30 ஆண்டுக்கு 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னாக்க டேரெக்டாக வருவாங்க, இண்டஸ்ட்ரியோ ஏதோ உள்ள மிஷினை பிரித்து அவங்களே வேலையை பார்ப்பாங்க. இன்னைக்கு ஆசிரியர்கள் பார்த்தீங்கன்னா நேராகவே பிஎம்இ பிஹெச்டி முடிக்கணும், நேராக காலேஜில் ஜாயின் பண்ணிடுறோம். அங்கே இருக்கிற அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை மட்டும்தான் நமக்கு ஹேண்டில் பண்ண தெரியும். அங்கே இருக்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஒரு கிட் இருக்குனாக்க அந்த கிட்டில் G1 G2 G3 இருந்துச்சுன்னா டேரக்டாக எடுத்து அங்கே பேட்ச் கார்டு சொருவாங்க. எங்களை மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம், அந்த கிட்டாக கையில் கொடுத்துட்றோம். அதை கொடுக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்குமோ அதான் அவங்க சொல்லுவாங்க. பட் அந்த G1 அப்படிங்கிற அந்த PWM எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது நம்ம அந்த ஆராய்ச்சிக்குள்ளே போகிறதில்லை. சிலபஸ் அது மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் ஆசிரியர்கள் மாதிரியும் குறை சொல்ல முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன். அவர் என்னன்னாக்க அந்த டெக்னிக்கலாக நம்ம பிரெட் போர்டில் வச்சு பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, முன்னாடியே பார்த்துருப்பாங்க. பிரெட் போர்டில் வச்சு ஒரு சைக்கிளை டிசைன் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணி எடுத்துக்கொண்ட உள்ளே கொடுத்து நம்ம அவுட்புட் எடுத்து காமிக்கிறோம்னா பையனும் கற்றுக்குவான், ஆசிரியர்களும் அதை பற்றிய ஒரு புரிதல் இருக்கும். அதனால் ஆசிரியர்கள் மட்டும் குறை சொல்ல முடியாது. அந்த சிலபஸ் அப்படி இருக்குது, அதை மாற்றணும். அது அட்டானமஸ் நிறைய மாற்றங்கள். அதான் இது குறையாக முன்வைக்கப்படவில்லை. இது ஒரு நீடு, இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு தேவை. நாம முன்னாடி எடுத்து வைக்கணும்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை இருக்கும் சார். நானும் வாத்தியாரா இருந்திருக்கேன், நானும் ஆசிரியராக இருந்து ஒரு கம்பெனி ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அதனால நீங்க சொல்ல வர்றது என்னன்னா, நீங்க அவர் சொல்றதை முன்மொழிகிறீங்க, ஆனா ஆசிரியர்கள் குறை சொல்லவில்லை. ஆசிரியர்கள் தங்களை இந்த மார்க்கெட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி தயாரிக்கணும். இன்னொரு விஷயம் இருக்கு சார், அதுல தயார்படுத்துவது one at a time. I will come back to you. அதை சொல்லி முடிச்சிருங்க, குயிக்கா சொல்லிட்டீங்கன்னா then we can have. தயார்படுத்துவது என்பதை விட நம்மளுடைய இதை தவறாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. நிர்வாகம் நம்மளுடைய கல்லூரியில இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள ப்ரொஃபசர்ஸ்களையும் அப்பாயிண்ட் பண்ணா நல்லா இருக்கும். 1. 2வது, இந்த கல்லூரிகள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்க, இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள ஒரு ப்ரொஃபசர் இங்க அப்பாயின்மெண்ட் வராங்கனாக்க
அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கன்சிடர் பண்ணுறதில்ல. அப்போது அவங்க வரமாட்டாங்க கண்டிப்பாக. இந்த சுச்சுவேஷனில் ஆசிரியர்கள் அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட என்பிஏ NAC அக்ரிடியேஷன் அது நிறைய இருக்குது, NIRF ரேங்க் வேணும், அவங்களுக்கு பிஸி ஷெட்யூலில் இருக்கிறாங்க. அப்போது அந்த பிஸி ஷெட்யூலை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு சப்ஜெக்ட் லோடெல்லாம் கம்மி பண்ணி நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்கு போங்க, இன்டர்ன்ஷிப் அட்டன் பண்ணுங்க, ஒரு கோர்ஸை படிச்சுட்டு வாங்க, படிச்சுட்டு வந்து மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க, அப்ளிகேஷன் எப்படி இருக்குது அங்கே அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து பண்ணுங்க அப்படின்னாக்க கண்டிப்பாக ஆசிரியர்களும் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஆக முடியும் சார். ஓகே, அதே மாதிரி மாணவர்கள் பொறுத்தளவில் நான்லாம் கிராமத்திலேருந்து படிக்க வந்த மாணவன் சொல்லணும் சார். கிராமத்துலேருந்து படித்து ஒரு சென்னையில் படித்து வந்து முடிச்சு வந்திருக்கிறோம். ஆசிரியராக இருந்திருக்கோம், இண்டஸ்ட்ரி வச்சு ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், ப்ராடக்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் மாணவர்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க அறிவாளிகள், மாணவர்களை பார்த்து நல்ல அறிவாளிகள், அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற விதத்தை சொல்லிக் கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க சார். எந்த மாற்றம் கிடையாது. அதான் இண்டஸ்ட்ரி நாங்கள் அதுதான் எதிர்பார்க்குறோம். நீங்கள் அவர் சொல்கிறத நீங்கள் வந்து வழிமொழிகிறீங்க. அவங்க ஸ்டாஃப் வந்து ஸ்கில்லிங்க்கு அவர்களுக்கு நேரம் பெற்றவில்லை சார். அதான் உண்மை சொல்ல போனால் நீங்க என்ன சொல்ல வர்றீங்கன்னா அந்த அகாடமிக் ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம ரீடிஃபைன் பண்ணணும். அதுக்கு தான் இன்னைக்கு சேர்ந்திருக்கோம். என்னென்ன பிரச்சனை அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்கு. ஏற்கனவே அவர்களும் பொறியியல் போடப்பட்டது, அவர்களும் பொறியியல் படித்தவர்கள், அவர்களுக்கும் தெரியும், புரிந்தது. அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பா அவங்க ஒரு நிச்சயமா நிச்சயமா நாமளும் மாணவர்கள் சொன்னோம். நடராஜன் சார், slightly different. See, learning, a quick background on 30 seconds. Learning is a tea dive. We call it a tea dive in industry. Tea மாதிரி மேலே ஃபுல்லாக இருக்கும். History, geography, botany, zoology, என்னெல்லாமோ ஸ்கூலில் படிச்சு அங்கேருந்து we dived in. We said electronics. So we did only a few subjects. இதெல்லாம் teacher will know about this. So it's a wrong expectation from industry. நாங்கள் வந்து யாராவது ஸ்டூடெண்ட் நான் சொன்ன வார்த்தையை யாருக்கும் ஞாபகம் இருக்குமானே தெரில, ஒர்க் பண்ண முடியுமானா முடியாது. ஸோ இதுக்கு ரிக்குவயர்மெண்ட் வந்து எப்போவுமே எனி ஸ்டூடெண்ட் இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரி எல்லாமே ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ்டு, ஜென்ரல் பர்பஸ் இண்டஸ்ட்ரியே கிடையாது. ஸோ இந்த ஸ்பெஷலைசேஷனுக்கு ஒரு 1 இயரோ 2 இயரோ 5 இயர்ஸோ ஆகுது டு அடாப்ட். சார் 1 இயர் ஆக்க முடியுமாங்கிறதா இண்டஸ்ட்ரி. Perfect sir, perfect. Any other opinion sir? Any other opinion? That's it. So you are just wanting to compress time and give more experience. So here it is. அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ரொம்ப, அதாவது மாணவர்கள் ரொம்ப திறமை வாய்ந்தவர்கள் சொன்னதுக்கு அந்த முன்னாடி வந்து அந்த இன்ஜினியரிங் டிராயிங் முன்னாடி அந்த இன்ஜினியர் மாதிரி போட்டிருந்தீங்களே, யார் அது? Who was that single person who drew that on the board for the engineers day? அந்த போர்டை எழுதி போட்டது யார்? அதுவே தெரியலையா? யாரா ஃபைனல் இயர்ஸ் இங்க இல்லையா? ஃபைனல் இயர்ஸ் இங்க இல்லையா? வரைஞ்சு போட்டு போயிட்டாங்களா? சூப்பர். சரி, அவர் அவ்வளவு அழகா இன்ஜினியரிங் ப்ரொசிஷனோட அந்த இன்ஜினியர் வரைஞ்சிருக்கார். அவருக்கு ஒரு பாராட்டு பண்ணலான்னு தான் நான் நினைச்சேன். அவர் இருந்திருந்தாருன்னா மேல அவங்களோ அவரோ இருந்திருந்தாங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். இப்போ இது நமக்கு விடப்பட்ட சவால் இல்லை. அவங்க ஒரு இதையே சொல்றாங்க என்னன்னா, வித் தி கேவியட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, academic structuring is not right and the staff, irrespective of whether it is self-financing, government aided, and the staff வந்து they will have to take their grit and zeal to invest more time in identifying areas where you can skill yourself so that you can skill others. So do you take that in the right sense? Sir, I would start with you because we spoke of court, of stage. So I would like to start with you and I'll hear opinion from you people. Yes sir, I 100% agree with the industry perspective. ஏன்னா அவங்களுடைய ப்ராப்ளம் இமீடியட்டாக மார்க்கெட்டில் வந்து சர்வைவ் ஆகணும். அதுக்கு வந்து மேன் பவர் இஸ் அ பிக்கஸ்ட் ரிசோர்ஸ். சார் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சரி அல்லது என்னுடைய கம்யூனிட்டிக்கும் சரி, ஃபஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி ஆசிரியருக்கு தெரிஞ்சால் அதை மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமான்னு சார் சொன்னப்போ நிறைய கைதட்டினாங்க. ஸோ ஐ என்ஜாய் தட். ஏன்னா ஒரு ரோட்டில் நீங்கள் போனீங்கன்னா ஒரு ஒரு மரம், சாதாரண புளிய மரம் இருந்தால் மாம்பழத்துக்கு தான் நிறையா கல்லடி போயிடும். நான் அதை அந்த ஸ்பிரிட்டில் தான் நான் எடுத்துக்கிறேன். தென் நான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுறேன். நான் when I joined in PhD in 2005, எனக்கு வந்து ஒரு டாஸ்க் கொடுத்தாரு. தென்
டைரக்டர் டாக்டர் பி ராதாகிருஷ்ணன் சார். இந்த டைமில் நான் அவரை பற்றி சொல்லணும். ஐ வாஸ் புதுசப்ப, பட் இண்டஸ்ட்ரியில் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். எனக்கு கொடுத்த ப்ராஜெக்ட் வந்து எனக்கு முன்னாடி இருந்தவர் வந்து ஐஜி கார் சயின்டிஸ்ட். நம்மளுக்கு தெரியும் ஐஜி காரில் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் இருக்குது. அந்த பவர் பிளான்ட்டுடைய யுரேனியம் அந்த பேர்ன் ஆகிற அந்த பிளான்ட்டுடைய பேர்னிங் டெம்பரேச்சர் உள்ள ஜாஸ்தி. அதில் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அந்த வெசலை. அதுக்கு 350 டிகிரியில் ஆப்ரேட் ஆகிற மாதிரி ஒரு மோட்டர் பண்ணணும். யூ டேக் அ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு கூப்பிட்டு உட்கார வச்சார். ஐ வாஸ் நியூ. நான் வந்து அஃப்ரைடு, ஐயோ இது வந்து ஏதோ மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னப்போ அவர் எங்கிட்ட சொன்னார் ஒரு வேர்டு. அது என்னைக்குமே நான் எழுதி பார்த்துப்பேன். ஏபிசி கண்டுபிடிச்சாங்க இல்லைங்களா, ஏபிசி 1 2 3 கண்டுபிடிச்சோம், அதை படிச்சுட்டு கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னாரு. அது ஏபிசிடின்னு நம்ம படிக்கிறோம். அதை முதல்ல ஒருத்தர் எழுதியிருப்பான்ல ஏன்னு போட்டு, அதை வந்து அவன் படிச்சுட்டு அந்த ஏன்னு கண்டுபிடிக்கல. அதனால யூ கீப் இட் இன் மைண்ட் அண்ட் ப்ரொசீட் அப்படின்னாரு. ஸோ அதனால அதுதான் எங்களுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். அப்புறம் நினைச்சோம் மோட்டர்னா எல்லாமே மோட்டர் தான். இன்னைக்கு வரைக்கும் இன்னும் 100 வருஷம் ஆனாலும் லா மாற போறதில்ல. அப்போ இந்த கண்டிஷனுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பண்றப்ப தான் எனக்கு ஒரு கைடன்ஸ் கொடுத்தாங்க. யாருன்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு பிஜி ஸ்டூடெண்ட். அதை நான் சொன்னேன், லேர்ன் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் ஆல்சோ இஸ் பாசிபிள் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ வந்து அவர் சொன்னார், சார் எக்ஸ் ஒய் இந்த ரெண்டும் ஃபிக்ஸ்டு. அப்போ நான் ஹை டெம்பரேச்சருக்கு ஒயர் வேணுமா, எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் என்ன, அதே மாதிரி மேக்னெட் வேணுமா, எக்ஸ் ஒய் என்ன. லெட்ஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டிக் டு வாட் மெசேஜ் ஆர் வி ட்ரைங் டு. ஆனால் அதுக்கு தான் வர்றேன் சார், அது சொன்னா தான் புரியும், அதனால தான் வர்றேங்க. அப்போ என்னன்னா மெட்டீரியல் மாறலாம், கேரக்டரிஸ்டிக் மாறலாம், ஆனால் ஃபண்டமெண்டல் வந்து மாறாது. அப்போ ஃபண்டமெண்டல் ஸ்ட்ராங்காக யார் படித்து புரிஞ்சிருக்காங்களோ தே கேன் கிவ் த சொல்யூஷன். அது ஃபண்டமெண்டல் லேர்னிங் வந்து இப்போ கொஞ்சம் மிஸ்ஸிங் ஒன்று. ரெண்டாவது சார் இண்டஸ்ட்ரி சைடு இருக்கிறதுக்கு எங்கள் சைடு இருந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் என்னென்னா, ஒரு இன்ஸ்டியூட் இன்னைக்கு நடத்துறதும் ரொம்ப கஷ்டம், சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க. எவ்வளவு இண்டஸ்ட்ரீஸ் தன்னுடைய இன்கம்ல 10% R&Dக்குன்னு ஒதுக்கிட்டு அந்த R&D வந்து வெதர் இட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஆர் நாட் லெட் இட் கோ. ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியும் நான் வந்து ஒரு 4 வாத்தியாரை தத்தெடுத்துக்கிறேன், இந்த காலேஜ்லேருந்து 3 வாத்தியாரை தத்தெடுத்துக்கிறேன், ஐ வில் கிவ் ட்ரைனிங், நான் வந்து அவங்களுக்கு டெஸ்ட் வைக்கிறேன், ட்ரைனிங் கொடுத்து டெஸ்ட் வச்சுட்டு அந்த டெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸை வச்சு நீங்கள் சேலரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கங்கன்னு எவ்வளவு கம்பெனி கேம் ஃபார்வர்ட். அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தால் இது மாறுங்க, இல்லைன்னா மாறாது. வண்டர்ஃபுல் சார், வண்டர்ஃபுல். எனி அலைனிங் ஒப்பீனியன் ஆர் எனி அதர் ஒப்பீனியன்? சார் நீங்கள் வந்து ஃபேக்கல்ட்டிஸ் லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டை ரைஸ் பண்ணீங்க. ஈவன் நான் சாரோட பாயிண்ட்டுக்கே வர்றேன், இதில் அவரோட பாயிண்ட் லைனில் வரேன். இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரி ரெடியாக உங்களை நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா சார் சொன்ன மாதிரி ஃபண்டமெண்டல், அதாவது சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, இன்ஜினியரிங், இந்த ஆஸ்பெக்டில் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இன்ஜினியர்ஸ் எவ்வளோ அளவுக்கு நீங்கள் இந்த ஃபண்டமெண்டலில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா மட்டுமே உங்களுக்கு வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் தகுந்து உங்களை செட் பண்ண முடியும். இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் வந்து எவ்வளவோ உங்களோட லெவலை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு கேட்டுன்ற எக்ஸாம் இருக்குது, இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இருக்குது. இதில் எத்தனை பேர் வந்து கேட் எக்ஸாமுக்காக உங்களை நீங்களே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறீங்க, உங்களை ஃபண்டமெண்டலாக எக்யூப் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்றத கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க எல்லாவே. ஓகே ரைட்டு, நீங்கள் அதே மாதிரி சார் சொன்னார் இன்னொரு வியூ. நானும் வந்து இண்டஸ்ட்ரி விசிட் பண்ணியிருக்கேன், எத்தனையோ இண்டஸ்ட்ரி விசிட் பண்ணியிருக்கேன். சில இண்டஸ்ட்ரி எல்என்டியில் பெங்களூரில் நான் விசிட் பண்ணி இன்ட்ராக்ட் பண்ணப்போ அவங்க என்கிட்ட கேட்ட கேள்வி, உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் ஃபண்டமெண்டலாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க, அதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டப்ப எத்தனை பேர் வந்து கேட் எழுதியிருக்காங்க, இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முடிச்சுட்டு போனவங்க எத்தனை பேர் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க, இதெல்லாம் உங்களோட கேப்பபிலிட்டி பேச போகுது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ நீங்கள் உங்களோட ஸ்டெம் கான்செப்டில் ஃபண்டமெண்டலில் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் மட்டுமே உங்களால் வந்து என்ன செய்யணும், அடுத்த லெவல் அப்ளிகேஷனை பற்றி கொஞ்சம் யோசிக்க முடியும். ஆனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம், ஃபஸ்ட்டு 2 வருஷத்தில் நம்ம எவ்வளோ அளவுக்கு எக்யூப் பண்ணிக்கிறோம். நீங்கள் கேட்குறீங்க, நான் வந்து சிஎஃப்டி ஃபெம் படிக்கிறேன், கோர்ஸ் படிக்கிறேன், இங்கே போய் படிக்கிறேன், எத்தனை லட்சம் கொடுக்குறேன். நீங்கள் அந்த கோர்ஸுக்கு அவ்வளோ பாஸ் கொடுக்க வேண்டியதே இல்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சென்டரே வந்து இப்போ என்ன செய்கிறாங்க, உங்கள் டசால்ட் வந்து சென்டர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க, சாஃப்ட்வேர் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் உங்களை எக்யூப் பண்ணிக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ இன்னைக்கு வந்து ஆன்லைன் மெட்டீரியல்ஸ், யூடியூப்ல எவ்வளோ மெட்டீரியல் இருக்கு, அவங்களோட ஓன் ட்ரெயின் பர்சன்ஸ் இருக்காங்க, அவங்கள எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ண முடியும். ஆனா இந்த சாஃப்ட்வேரை நீங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் நத்திங் பட் ஒரு பிளாக் பாக்ஸ். அந்த சாஃப்ட்வேர்ல நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆப்ஷனுக்கும் நீங்க கரெக்டான மீனிங் தெரிஞ்சது அப்படின்னா கரெக்டா சூஸ் பண்ணுவீங்க. இது எப்படின்னா ஒரு குப்பை தொட்டி மாதிரி, குப்பையை போட்டீங்கன்னா குப்பை தான் வரும்.
என்ன போட போறீங்களோ அதுதான் வந்து உங்களை ரோல் ப்ளே பண்ண போகுது. நம்ம ஒரு 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 ஆங்கிளுக்கு போயிட்டு இருக்கிற என்னன்னா இண்டஸ்ட்ரி வந்து என்ன சொல்றாங்க, இதெல்லாம் உங்ககிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கணும். நீங்க கத்துக்கிறது கேட்ட क्वेश्चनோட இது ஆன்சர். அதான் கத்துக்கிறதுக்கு நீங்க கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கு அவர் 2 வைக்கிறார். ஒன்னு வந்து நீங்களும் எங்களுக்கு வந்து ஸ்பேஸும் உங்க கெபாசிட்டி இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கங்கறார். There is an ask here. So do you agree with that ask? Yes sir, yes sir, I agree with that. And even industries-ல வந்து கட்டாயம் வந்து இண்டஸ்ட்ரி வந்து யாரா ஒரு டீச்சிங் கம்யூனிட்டில அகாடமிக் கம்யூனிட்டில இருந்து போறவங்களுக்கு எவ்வளவு பேர் வந்து மேபி நீங்க என்கரேஜ் பண்ணலாம், பட் எத்தனை % ஆஃப் மெம்பர்ஸ் வந்து என்கரேஜ் பண்றீங்க? That we can decide later and that is what we are here for. So என்ன கேள்வி நாம எந்த திசையில thank you sir. Thank you sir. என்ன திசையில் நாம் போயிட்டு பண்ணா நாம வந்து முதல்ல வந்து இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி அகாடமி பார்ட்னர்ஷிப்ங்கிறது இருக்கா, அடுத்தது வந்து இண்டஸ்ட்ரி அகாடமி பார்ட்னர்ஷிப் இருந்ததுன்னா என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும், அதுக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவை, எங்களுக்கு என்ன தேவை, இது எல்லாம் சேர்த்து ஒரு பாடி ஆல்ரெடி உருவாயிருக்கு. அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இன்புட்ஸ் தான் நம்ம இப்போ டிரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி பெனிஃபிட் ஆக போறாங்கிறதுங்க. ஸோ சார் ஹஸ் ஆஸ்க்ட் ஃபார் 15 seconds. சார் இன்னும் வந்து ஹி இஸ் ஹியர் கிரவுண்டட் ஆன் திஸ் இன்ஸ்டிடியூட். சார் ஒரு குவிக்கா உங்க ஒப்பீனியன் அபவுட் ஃப்ரம் த மேனேஜ்மெண்ட் சைடு, இவங்கெல்லாம் அகாடமிக் சைடில் டீச்சிங் லேர்னிங் சைடில் பேசுறாங்க, ஃப்ரம் த மேனேஜ்மெண்ட் ஆன் த எஜுகேட்டர் சைடு உங்க ஒப்பீனியன் என்னங்க சார்? சார் இப்போ வந்து எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரி வந்து இட்ஸ் க்ரோயிங் ஃபாஸ்டர். ஸோ அந்த ரேட்டில் வந்து we cannot அப்டேட் கரிக்குலம். ஏன்னா இப்போ மூர்ஸ்ல பிரகாரம் தான் வந்து எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரீஸோட க்ரோத் இருக்குது. ஏன்னா ஒன்ஸ் இன் 18 months வந்து we cannot update lab as well as we cannot update curriculum. ஏன்னா அந்த பிரச்சனைகள்லாம் உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ அதனால இண்டஸ்ட்ரியோட சப்போர்ட் இல்லாமல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. we do agree that the current existing curriculum must be supplemented with the input. What exactly are you expecting from the industry? சார் சொன்னாங்க வந்து சார் இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் இன்ஸ்டியூட் டு இன்வெஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி. ஏன்னா அது வந்து பேசிக்காவே உரைக்குது பாருங்க. ஏன்னா இன்ஸ்டியூட் வந்து சர்வீஸ் மைண்டட், இண்டஸ்ட்ரி வந்து பிசினஸ் மைண்டட். இன்வெஸ்ட்மென்ட்ங்கிறதுங்க டைம், ஃபேக்கல்டினுடைய டைம் அண்ட் மைண்ட். The academics are supposed to be the builders of technology and accumulating knowledge. இண்டஸ்ட்ரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாட் எவர் நாலேஜ் இஸ் அக்யூமுலேட்டட், அது எது வந்து மார்க்கெட் இருக்கோ அதை பிடிச்சிப்பாங்க. ஸோ நீங்க கொஞ்சம் வந்து மார்க்கெட் அஜிலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க இங்க பார்த்தீங்கன்னாவே யூ ஆர் வெரி ஷார்ப், யூ வில் பி ஏபிள் டு. பட் அவங்க அதையும் சொல்லிட்டாங்க, எஜுகேஷன் ஸ்ட்ரக்சர், தி ஃபோரம், ஈவன் இன் அன் ஆட்டோனமஸ் காலேஜ் அந்த ஃப்ரீடம் டு கோ லேர்ன்ங்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு அவர் ஃபாலோ த்ரூ கொடுத்தது என்ன, நீங்க ஒரு 10% நீங்க வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் சார் அவர் கோரிக்கை வச்சிருக்காரு. ஸோ உங்க காலேஜ் உங்க ரெப்ரசன்டேஷன்ல the challenges that you have been facing in 2 statements sir. சார் இன்னொன்று வந்து இந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவர்மெண்ட் பாஸ் எ ரூல் mandating that each industry must associate with 1 or 2 institutes. Great. One point is accumulated sir. அப்புறம் வந்து 1 year internship should be made mandatory as what is being followed in medical institutions. So that is a follow through question for the industry. Industries வந்து they should assure us that every industry gives internship for a particular number. That is a stake he has already claimed. ஒரு 10% அப்படிங்கறது அந்த சொல்லிருக்காரு. மாதிரி if they come down only நாங்க வந்து ரெடியா போறதுக்கு இருக்கோம். We'll try to manage that sir. Now இப்போ இன்புட்ஸ் எது வரல வந்திருக்கணும்னாங்க சார். இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு தேவை இருக்கு, உங்களுக்கு ஒரு தேவை இருக்கு, இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணிக்கிறாங்க. இதை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாடி உருவாக்க முடியுமா, இருக்கா அப்படிங்கறத இப்போ இது வரைக்கும் இல்ல சார் எனக்கு தெரிஞ்சு. ரைட். So we have to, it is right time. Right. That is, I think that is the context here. We will have to make a body and we will have to sustainably put efforts. Come up with a successful ecosystem. Fair enough sir. Ma'am, quickly. Sir, your 15 seconds is there. So very good afternoon. சுந்தரம் சார் சொன்னது கரெக்ட் தான். ஃபர்ஸ்ட் அதுல இருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன். சைக்கிள் ஏன் ஓட்டுனீங்கன்னா நீங்க செஞ்சு பார்த்தீங்க, சைக்கிளை நீங்க ஓட்டினால இன்னும் ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க, கரெக்டா? அதனால இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்னா இன்ஜினியரிங் படிக்க வந்த உடனே இன்ஜினியர் ஆயிட்டேன்னு நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் பாசிட்டிவா. அதை மைண்ட்ல வச்சுட்டு நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் என்ன பண்ணணுங்கிற ஒரு ப்ராடக்டை நோக்கி போகும்போது இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்ன தேவை நீங்க அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும், கன்சிஸ்டண்டா இருக்கணும், பாசிட்டிவா இருக்கணும். ரைட்? இண்டஸ்ட்ரி கொடுக்கறத வந்து இண்டஸ்ட்ரி சார் சுந்தரம் சார் சொல்றதை இன்னொன்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். இண்டஸ்ட்ரி ஆல்சோ ஹேஸ் டு அடாப்ட் த அகாடமிக்ஸ் ஆல்சோ ஹேஸ் டு கோ டு இண்டஸ்ட்ரி. ரெண்டுமே இருந்தது போது பிரிட்ஜிங் த கேப் பண்ணலாம். ரெண்டாவது அது சஸ்டைனபிளா இருக்கணும். இன்னைக்கு வராங்க, நெக்ஸ்ட் மந்த் வராங்கன்னு ஒரு பிளானை வச்சுட்டு அந்த பிளான் படி நீங்களும் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்.
உங்களுக்காக தான் இந்த ஃபோரம். நீங்க தான் என்னவா ஆகணுங்கிறது உங்க மனசுல நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒன் மோர் திங், அப்ரோச்சபிளா இருக்கணும். அந்த ஃபேக்கல்டி மெம்பரும் அப்ரோச்சபிளா இருக்கணும். உங்க ஐடியாஸை வந்து ஸ்டூடெண்ட் உடைய பெர்ஸ்பெக்டிவே இங்க வந்து இல்ல. The industry is asking அதுதான் that the staff need to prepare themselves, invest some time and mind, so that first you equip yourself, then you can transfer the knowledge to them appropriately according to the market. ஏன்னா மார்க்கெட் வந்து அவங்களுக்கு தேவை. ஏன்னா வாழ்வாசா வாங்குறது மார்க்கெட் அவங்களுக்கு. மார்க்கெட்டுக்கு என்ன தேவைங்கிறத ஆஸ் அ அகாடமிஷியன் நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு ஒரு ரோட் மேப் வச்சுக்கிட்டு அந்த ரோட் மேப்பை கன்சிஸ்டன்ட்டா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ஒரு ரோட் மேப் போட்டு அந்த ரோட் மேப் போடுறது யாருங்க? ரோட் மேப்பை எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸும் ரோட் மேப் இதுல ரெண்டு ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் தான். ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் வந்து நாங்க வந்து டெவலப் பண்றவங்க. சோ எங்க பிளானிங்ல எண்ட் ரிசல்ட் வரக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியும் இருக்கணும். அவங்க சொல்லிட்டாங்க நீங்க வாங்க, உங்க மைண்ட் உங்களுக்கு டைம் இருக்கு, எங்களுக்கு மெஷினையும் ரிப்பேர் பாக்குறதுக்குமே எங்களுக்கு நேரம் சரியா இருக்கு, நீங்க வந்தீங்கன்னா கத்துக்கிறதுக்கு தானே வர்றீங்க, ஸ்பெண்ட் சம் டைம். ஆனா அவர் சொல்ற மாதிரி எங்கேயும் சார் நீங்க உள்ள விடுறீங்க, நீங்க அதை பார்த்துட்டே இருக்கீங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் வருது. சோ அதுக்கு தான் அவர் சார் சொன்னாரு ஒரு 10% நம்ம வந்து அலோவ் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுப்போம், எஜுகேஷன் ஸ்ட்ரக்சரை மாத்தணும் அட் த பாலிசி லெவல். தட் இஸ் நாட் இன் அவர் ஹேண்ட்ஸ். அட்லீஸ்ட் தேர் ஆர் பீப்புள் ரெப்ரசென்டிங் ஃப்ரம் தி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அண்ட் டஸ் ஆல். எஜுகேஷன் ஸ்ட்ரக்சரை மாத்தணும்ங்கறத நம்ம இப்ப யோசிக்க வேணாம். ஆல்ரெடி ஸ்கில் பேஸ்ட் லேர்னிங் கொண்டு வந்துட்டாங்க, வேல்யூ அடிஷன் கோர்சஸும் கொண்டு வந்திருக்காங்க. Why has it still not yielded a good? சார் அதுதான் அந்த ஆட்டிட்யூட் இன்னைக்கு இந்த நிமிஷம் ஆரம்பிக்கிறேன்னு ஒவ்வொருத்தர் மனசுலயும் இருக்கணும். So இன்னைக்கு வந்து they are committing that we will start with a change in attitude. Change in attitude இருக்கணும், கமிட்மென்ட் இருக்கணும். See, one more point. You all to நம்ம இருக்க எல்லாரும் இங்க கமிட்டடா இருக்கணும். நம்மளோட டைமை வந்து we have to invest properly, productively. அதுக்கு ஒரே ஒருத்தர் சொல்லினோம் இருங்க. லாஸ்ட் பாயிண்ட், இளமையில் சோர்வு, முதுமையில் வருத்தம். இதை நான் இங்க சொல்ல விரும்புறேன். இளமையில சோர்வா இருந்தீங்கன்னா முதுமையில வருத்தப்படுவீங்க. சோ அதனால நம்ம எல்லாருமே அந்த பாயிண்ட்டை நினைச்சுக்கணும். லேர்னிங் வந்து கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். உங்க பாயிண்ட் என்னன்னா லைக் சார் நாம வந்து ஒரு கமிட்மெண்ட், யாரா இருந்தாலும் சரி, இண்டஸ்ட்ரியா இருந்தாலும் சரி, ஒரு ஆட்டிட்யூட் டெவலப் பண்றதுக்கு ஒரு கமிட்மெண்ட் எடுத்துப்போங்கிற உங்க ஸ்டார்டிங். அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது அப்ரோச்சபிளா இருக்கணும். லைக் நம்ம ஒரு கான்செப்ட் சொல்லும்போது அந்த ஒரு டீம் பிளேயரா இருந்தாதான் ஒரு ஆட்டிட்யூட் நம்ம மைண்ட்ல வரும். So to build a road map, let's be having a team. So that 15 seconds for you, sir. சரி, நான் லாஸ்ட் டைம் சொன்ன 2006ல அந்த சேலஞ்ச் வந்ததுன்னு, பட் வி சக்சீடட் இன் 2018 ஒன்லி. இப்போ நீங்கள் ஐஜி காரில் வந்து அந்த மோட்டர் ஓடிட்டு இருக்கு. இப்போ 10 மோட்டர்ஸ் வந்து இப்போ மறுபடியும் கேட்டிருக்காங்க. இது வரைக்கும் இந்தியன் கவர்மெண்ட் 18 lakhsக்கு செக்கோஸ்லோவேக்கில் இருந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தது. பட் இட் டுக்ஸ் 12 years. அதை நான் அதை சொல்லிட்டு சக்ஸஸ் ஸ்டோரி சொல்லாம விட்டுட்டு அதுக்காகத்தான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். சார் அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியிலிருந்து நீங்கள் நிச்சயமாக வந்து உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாமே வந்து ஒரு ஆசிரியர்கிட்ட வந்து எதிர்பார்க்கறது வந்து இட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ட்ரூ. பட் சார் சொன்ன மாதிரி வேர் டு ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிறது வந்து தெரியறது இல்லை. ஏன்னா லெபார்டரி ஆகட்டும் இல்லை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆகட்டும், நாங்கள் ஒரு ரெகுலேஷன் வந்து 4 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா தான் வந்து ஒரு ரெகுலேஷனை மாற்ற முடியும். ஸோ 4 years ஒன்ஸ் மாற்றியில் அப்போ வந்து ஒரு half an hour போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடியில் உட்கார்ந்து இதை மாத்தலாம் அப்படின்னா வந்து nothing will happen. Absolutely. அதான் அவரும் சொன்னாருங்க, the management subject. But so all are agreeing that but problem sir, IP rightsங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல people don't want to share the content. So we are not God. Faculty or teachers are not God. நீங்க வந்து God மாதிரி வெளியில வந்து கவிதை எழுதலாம், ஆனா இண்டஸ்ட்ரி என்ன எதிர்பார்க்குதுங்கிறது அவங்க கிட்ட என்ன இருக்குதுங்கிறத சொன்னா I'll come to that IP part later, because that seems to be my specialty. IP ங்கிறது வந்து we have least understood it, sir. We'll take up that as a question later, how that IP is protected. So that's all, sir. Yes sir. Sir, நான் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து 2 டிஃப்ரெண்ட் parallel பிளேனா பார்க்குறேன். என்ன அப்படின்னா, என்னோட இன்ஸ்டியூட்ல வேற விதமான ப்ராப்ளமா இருக்கு, இந்த இன்ஸ்டியூட்ல இந்த மாதிரி அஃபிலியேட்டட் இன்ஸ்டியூட்ல வேற மாதிரியான ப்ராப்ளம் இருக்கு. இப்போ இங்கே இருக்கேன்றனால இங்கே தேவையானதை பற்றி பேசுகிறேன். நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு படிக்கிறதுக்கு எங்கே சார் டைம் இருக்கு? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறதுக்கு சார் எங்கே சார் டைம் இருக்கு? நான் ஏன் கேட்குறேன் அப்படின்னா, எங்கே டைம் இருக்கு? டைம் இல்லை. ஏன் கேட்குறேன் அப்படின்னா, இன்னைக்கு பையன் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து வீட்டிலேருந்து 1 hour பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணி காலேஜுக்கு வரான், வீட்டுக்கு 1 hour ட்ராவல் பண்ணி போகிறான். அவனுக்கு ட்ராவல் டயர்ட் இருக்காதா? சரியா? இல்ல, அவங்க சாப்பிடறக்கே டைம் இல்ல சார். சோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்போது இதுல வந்து என்ன ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா, இதை சால்வ் பண்றது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா,
மேண்டேட்டரி ஹாஸ்டல்னு வரலாம். பட் அதில் ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா எக்கனாமிக்கல் இஷ்யூ வந்து பெரிய பிரச்சனை. நான் கீப்பிங் தட் எக்கனாமிக்கல் சினாரியோ அசைடு, நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பாடியை ஒரே இடத்துல நீங்க லாக் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இன்னோவேஷன் வந்து கிரியேட் ஆகும். ஆட்டோமேட்டிக்கா அவனே வந்து சரி ஓகே மச்சான் வாடா இதை நம்ம படிப்போம் அப்படின்ட்டு 2 பேர் சேர்ந்து உட்காருவாங்க. அதுக்கான ஸ்பேஸே நம்ம கொடுக்கறது கிடையாது. நம்பர் 1. இப்போ இண்டஸ்ட்ரி கிட்ட நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன், என்ன அப்படின்னா வந்து எங்கள் இன்ஸ்டியூட் வந்து ரெசிடென்ஷியல் இன்ஸ்டியூட், எங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை கிடையாது. சரியா? இப்போ இந்த மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரி வந்து எங்கள் காலேஜுக்கு வந்து பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வர மாட்டாங்க. வந்தாங்கன்னா எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வர மாட்டாங்க. ஏன்னா எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்டோடைய பேக்கேஜ் லெவல் வந்து இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஈவன் மெக்கானிக்கலே வந்து 12+. சார் அது எனக்கே ஒரு டிபேட் இருக்கு. The package of the finished product. நான் ஏன் எதுக்கு அதுக்குள்ள இருக்க எக்கனாமிக்ஸ்க்கு வரல நான். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா எங்களுடைய இன்னொன்று வந்து அந்த கரிக்குலம் சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த பாலிசி சேஞ்சஸ் இஸ் ரியலி required and it will give you a striking effect. So you are insisting that there should be a policy change from top down or bottom up? பாட்டம்ன்றது வந்து சார் ஒன்று பாட்டம்ல இருந்து மேல வரணும்னு நீங்க எதிர்பார்க்க கூடாது சார். மேல சேஞ்ச் பண்ணுங்க சார், ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டூடெண்ட் வருவாங்க. So that is more about governance. கவர்மெண்ட் எதுக்காக இதை சொல்றேன் அப்படின்னா, அகைன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் மை இன்ஸ்டிடியூட். எங்களோட இன்ஸ்டிடியூட்ல வந்து என்ன அப்படின்னா 6 months அந்த ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து they have to mandatory do in an industry. So அதான் அவங்க கேக்குறாங்க mandate பண்ணுங்க அப்படிங்கறாங்க. எங்களுக்கு என்னன்னா எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸோட டை அப் இருக்கு. டைரக்ட்டா உங்க இன்ஸ்டிடியூட் Birla Institute of Technology has its own structures, establish itself. I'll come to that. That is a point after hearing from them. And the policy வந்து it will effectively work, but அதுக்கான there is no mediating body now. Space வந்து அதுக்கான okay. So to make the forum more interesting, எனக்கு 3 சமாச்சாரம். ஒன்னு வந்து இங்க வந்து யாராவது கவனிச்சீங்களான்னு தெரியல, இந்த ஐஜி கார் அப்படின்ட்டு ஒரு மென்ஷன் இருந்தது. சார் நீங்க சொன்னீங்களா சார்? இந்த ஐஜி காருங்கிறது யாராவதுக்கு தெரியுமா? யாராவது ஒருத்தர் கை டக்குன்னு தூக்குங்க. சரி, அதுலயும் நான் தோத்துட்டேன். 2வது தைரியம் இருக்கான்னு செக் பண்றேன். யார் இங்க விசில் அடிச்சது? செமையா இருந்தது. அது யார் இப்ப சொன்னது? வாங்க மேல வாங்க. Come up. I am going to give you a reward. I am going to give you something. அந்த தைரியத்துக்கு மேல வாங்க. சொன்னா ஒரு சிம் கார்டு கிடைக்கும், ஒத்துக்கலீனா இருக்கிற சிம் கார்டு புடிங்கி வச்சிரும். No one, you don't accept. அப்புறம் this is where I want to ask a question to you. நம்ம சொன்னதை நம்ம திறமையை நம்ம வெளியில ஒத்துக்காம இருக்கும்போது எப்படி கண்ணா நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க? நீங்க விசில் அடிச்சது பாத்தீங்களா இல்லையா? கேட்டீங்களா இல்லையா? உங்களுக்கு விசில் அடிக்கிறது பிடிக்குமா? விசில் அடிச்சிருக்காங்க, நல்லா இருக்குங்க, என்னால அடிக்க முடியாது. அது ஒரு திறமைன்னு தெரியுமா? ஐபிஎல் எல்லாம் பாக்கல அடிக்கணும்னு நான் வர காத்து தான் வரும். யாரு வர மாட்டேங்கிறீங்களே? அந்த தைரியம் இல்லைன்னா இப்படி. Is this not an attitude to the industries? One of you start and the others follow up. Good one, sir. Good one. Right. Sir, it's a daunting task, by the way. It's not so easy. First take here, மொத பாயிண்ட் என்னன்னா, fear of failure ரொம்ப நிறைய இருக்கு சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட. ஃபெயிலியர் இல்லைங்க சார், இவங்க வந்து விசில் அடிக்கிறதுல ஃபெயிலியர். விசில் இல்ல, I am talking about the முதல்ல அடிக்க ஆரம்பிக்கிறதுல சொல்றீங்களா சார்? Yes, விசிலோ whatever, கத்துக்கிறதுலயே பயம். Exactly, the failure starts there. தோத்துட்டா என்ன பண்றது? ஒரு தடவை தான் தோக்குறாங்க, அதுலயே முடிஞ்சிடுது. You should not be that. சேம் கோயம்புத்தூர், சேம் அமிர்தா யூனிவர்சிட்டி, 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அரியரோட இருந்த பசங்க சான் பிரான்சிஸ்கோ போய் they invented the world's first augmented reality headsets. World's first. $1 லட்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாங்கிட்டு வந்து கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓடிட்டு இருக்கு. It can be only one, but they started it. Every student can do. First, fear of failure. 2வது, எனக்கு ரிசோர்ஸ் இல்லை நம்ம சொல்லிட்டே இருக்க முடியாது ரொம்ப நாளைக்கு. Because you got abundant resources available online and you should start trying it out. Every company is conducting hackathons. I hope gentlemen here will agree.
Every company is conducting hackathon. Every company is conducting contest. எத்தனை பேர் participate பண்றோம்? பண்ணா internship to job conversion. சரி, இது எத்தனை பேருக்கு ஹேக்கத்தான்ங்கிறது தெரியும்? That's a point. Very few. எத்தனை பேர் ஹேக்கத்தான் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க? அதாங்க சார், மூணு கை இருக்குங்க சார். I'm very glad if it is first year students raising hands for hackathons. I'm சரி, very happy. எத்தனை பேர் ஹேக்கத்தான் அட்டெண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க? I mean, how many have cracked the problem? Two of you come. Very good. Sir, one more point. I'll quickly complete it after he comes. Yeah. Sir, I would request the Codicea president to just appreciate them with token of love. Thank you, Kanna. Thank you. I appreciate it. Sir, quickly I will finish. The hackathon is not only meant for students. It is also for faculty members to go and participate along with the students. A faculty member can team up with the student and go, sir, idella pannirkingla? We have done it, and I have won personally 63 hackathons till date. I sat with my students. I was a professor. I give all my credits to the students, not to me. Sir, I would like to draw the attention. We are actually discussing about the attitude. Right. In that attitude, you as an industry, are you differentiating the attitude approach of the students that is different or same to the faculty also? Faculty have registered their consent. Right. Faculty or the academics have registered their consent. அவர் வந்து பாலிசி மேட்டர் பயங்கர கஷ்டம் சார்ட்டாங்க. அதுல வந்து அவங்க ஆட்டிடியூட் இஷ்யூவே கிடையாது. சார் நீங்க எனக்கு பண்ணி கொடுங்க, 10% கொடுத்தீங்கன்னா நான் பண்ணிடுவேன் அப்படின்றாரு. நீங்க என்னங்கறீங்கன்னா லைக் ஃபேக்கல்ட்டிக்கு ஒரு ஆட்டிடியூட் அவங்களும் போகணும்ங்கறாங்க. அவங்கனால முடியலங்கிற ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின் இருக்கு. Sir, they should try it out is what I'm requesting. Do we agree that there is an attitude issue, the students as well as the faculty? Faculty I will not blame. They are already overloaded. Fair enough. Ramesh sir, you have any follow through opinion on the attitude of academia? See, seriously speaking, I'm a little bit confused, okay? எனக்கு என்னன்னா, நான் படிச்ச காலம் வேற மாதிரி. I was a very average or below average student. College முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எவனும் வேலையே கொடுக்கல. So I never worked anywhere. We started with few of my friends and me started our own industry. And I cannot talk technology when I was in college like him. But today I can do better than most of the people around. How it transformed, I don't know. I never complain about my teachers because don't tell me my teachers were far superior to your teachers. I'm a bit annoyed about it because enga teachers வந்து சொல்லக்கூடாது, but I had some good teachers, but most of them were below average. We had to do it all by ourselves. நான் ஜிசிடியில் படித்தேன். உங்களுக்காவது சிலபஸ் கொடுக்குறாங்க, எங்களுக்கு சிலபஸ் கூட கொடுக்க மாட்டாங்க. நானா கண்டுபிடிக்கணும், பிஹெச்டி டெக் போய் சிலபஸ் வாங்கிட்டு வரணும். That's how we studied. Okay, சிலபஸ் என்னன்னே எனக்கு தெரியாமல் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கிறோம். பட் எப்படி டீச்சர்ஸ் சொல்லி கொடுப்பாங்க. We were from the old age, okay? So but still we were able to perform. We were able to understand because the basics were there. Basics were very strong. And then we were able to apply every day. So here comes a question. Yeah. Who gave you the basics? So நீங்க சொல்ற directionல it is the system. See, அதான் நான் சொல்றேன்ல, நான் ஜெர்மனி பத்தி நான் சொன்னேன். இப்போ நான் என்னோட காலேஜ் நான் பண்ண சொல்றேன். At least 4 days in a week, afternoons வந்து நாங்க ஒர்க் ஷாப்ல தான் இருப்போம். As a student. Morning தான் as a student. Morning தான் theory. So staff don't have attitude issues. Staff where see some will always have attitude issue. You cannot generalize attitude is bad and attitude so is do you good. mean to say that those times are different, these days are different with the attitude subject? I don't know because I'm not studying today. Inniki present day teachers patti I'm not the right person to comment. They will have their own say. But what I'm trying to say is we are not there to judge the attitude of the teachers. Absolutely. I agree with you on that. You are not here to judge. You are here to acquire knowledge, study, or spend Your money. only focus is to acquire knowledge. Spend money ni velila ponunrappo why are you bothered about whose attitude is what?
உங்களுக்கு இட்ஸ் none of your business. Okay, so நீ எல்லாத்தையும் பார்த்து தப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டே இரு. வேலைக்கு போனாலும் இன்னொருத்தரை பத்தி தப்பு கண்டுபிடிக்க போறோம் இல்லையா? that takes, sir. So it's our I attitude. kept that gentleman silent for some time. So if he could offer something to back up on the attitude issue, அவர் என்னங்கிறாருன்னா ஆட்டிடியூடுங்கிற சப்ஜெக்டை நம்ம பேசக்கூடாது, அவங்களுக்கு ஒரு கிரிட்டும் ஜீலும் இருக்கணும், அது இருந்தாவே தன்னால கத்துக்கலாம். அந்த காலத்துல டீச்சர்ஸ் ஆவரேஜ் நானும் ஆவரேஜ் தான், ஆனா எங்களுக்கு கத்துக்கிற முனைப்பு இருந்தது அப்படிங்கிறார். ஸோ ஆட்டிடியூடை பற்றி ரொம்ப முக்கியமாக கடைசியில் உள்ளவங்க கேட்டுங்க. ஒரு முக்கியமான கதை அது. சார் கூட பக்கத்தில் கேட்டாங்க, என்ன சார் பேப்பர்ல எல்லாம் எழுதிட்டு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு. எல்லாருமே எழுதிட்டு வந்திருக்கோம் சார், விட்டு தான் சார். நான் சொன்னேன், ஏற்கனவே ஃபேக்கல்ட்டியாக ஒர்க் பண்ணதுனால எங்கே போனாலும் நோட்ஸ் இல்லாமல் போக மாட்டேன். ஏன்னா பாயிண்ட்ஸ் சொல்ல வந்த பாயிண்ட்ஸ் எதையுமே மிஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு அக்கறை, வேற ஒன்றும் இல்லை. ஆட்டிடியூடை பற்றி சொன்னாங்க. ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். சாரோட மாடரேட்டர் சாரோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினே யார் நோட் பண்ணீங்கன்னு தெரில, இண்டஸ்ட்ரி இன்ஸ்டியூட் இன்ட்ராக்ஷன் எங்கேயாவது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பார்த்துருக்கீங்களா, அப்படி பார்த்துருந்தீங்கன்னா சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. அதை இன்னும் யாரும் டச் பண்ணல. பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பார்த்துருக்கேன். எங்கே பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னா, ஐஐடி மெட்ராஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்காங்க, ஐஐடி மெட்ராஸ் ரிசர்ச் பார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த ரிசர்ச் பார்க் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து இனிஷியலாக வந்து சைனா யூஎஸ் ரெண்டில் தான் இருந்தது. யாராவது சைனாவில் போய் படித்தவங்க இல்லை யூஎஸ்ல போய் படித்தவங்க அதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்களால தான் அந்த கான்செப்ட் வந்து இந்தியாவுக்கு கொண்டு வர முடியும். அப்படி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவர் தான் ப்ரொஃபஸர் MS ஆனந்த். எல்லாருக்கும் தெரியும், ஐஐடியை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே உள்ள டைரக்டர் யாராவது ஒரு ப்ரொஃபஸரை தான் ஆவாங்க, வெளியிலேருந்து வரமாட்டாங்க. அங்கே மேக்ஸிமம் 90% அங்கே உள்ள ப்ரொஃபஸர் தான் டைரக்டராக ப்ரமோட் பண்ணுவாங்க. அதில் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் ப்ரொஃபஸராக இருந்தவர் தான் MS ஆனந்த். 2000 அவர் வந்து யூஎஸ்ல படிச்சுட்டு வந்ததுனால அங்கே ரிசர்ச் பார்க்கை பார்த்துருக்காரு. அதை இந்தியாவில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு 2004 கவர்மெண்ட்டோட டிஸ்கஸ் பண்ணுறாரு. 2004, 5, 6, 7, 8 ஒரு வேலையும் நடக்கலை. பியூரோக்ராட்ஸ்னால எதையுமே மூவ் பண்ண முடியல. 2008 அவர் டைரக்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஐஐடி மெட்ராஸை இதை எப்படியாவது இந்த கான்செப்டை இந்தியாவில் கொண்டு வந்துடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரிசர்ச் பார்க் அப்படிங்கிற கான்செப்டை கொண்டு வந்தார். ஐஐடி மெட்ராஸ் ரிசர்ச் பார்க் தான் இந்தியாவோட முதல் ஃபர்ஸ்ட் ரிசர்ச் பார்க் இன் இந்தியா. ஸோ நீங்கள் என்ன சொல்ல வர்றீங்கன்னா, ஆனந்த் சாருக்கு ஒரு ஆட்டிடியூட் இருந்தது, ஒரு கிரிட் இருந்தது. அந்த மாதிரி கிரிட்டை யாராவது வந்து டாப் லெவலுக்கு போகிற அளவுக்கு இருக்கிறவங்க டெவலப் பண்ணணும்னு மென்ஷன் பண்ணுறீங்க. ஓகே, ஐ டேக் தட் ஆஸ் அ பாயிண்ட். எனி ஃபாலோ த்ரூ கொஸ்டின் சார்? ஐ மீன் பேக்கிங் அப் சார், உங்களுக்கு யூ ஹேவ் a lot of time later. I am reserving the time for you. I would ask the gentleman to. Sir, I'll be back on that. I'll be back. ஆட்டிடியூடுக்கு தான் ரெண்டு விஷயமா பார்க்குறேன் சார். எனக்கு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட், நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட். பொதுவாக நம்ம இந்த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் எப்போ இருக்கும்னாக்க, மாணவருக்குள்ள தனி திறமை இருக்கும்போது பாசிட்டிவாகவே பார்ப்பாங்க. அவங்க நெகட்டிவ் எப்போ பார்ப்பானாக்க, ஒரு விஷயம் தெரியலை அப்படின்னு நம்ம ஒரு முத்திரை குத்திட்டோம், த லாஸ்ட் பெஞ்ச் அப்படி தான் இருப்பான். அவனு முத்திரை குத்திட்டோம்னாக்க அவனுடைய செயல்கள் எல்லாமே தப்பு தப்பாகவே தோணும் நமக்கும். ஸோ ஒரு ஆசிரியராகவோ வேற யாரோ இருந்தாலும் சரி. ஆனால் மாணவன்கிறவன் சேட்டை பண்ணணும், அவன் பண்ணாதான் அவனுக்கு சிந்தியக்கூடிய திறமையே வரும். சிந்தியக்கூடிய திறமையை போனா சேட்டை பண்ணும்போது தான் தெரியும். இல்லைன்னா புளிச்ச பிள்ளையார் மாதிரி உட்கார்ந்தா இருக்கணும். கேள்வி கேட்கணும். இப்போ நாங்கள் பேசுகிறோமா, கேள்வி சார் என்கிட்ட ஒரு மாதிரி டவுட் இருக்கு அப்படின்னு கேள்வி கேட்கணும். ஸோ ஆட்டிடியூடுங்கிறது வந்து நம்ம ஆசிரியர்கள், அது மேபி நாங்கள் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டாக கூட இருக்கலாம், எங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள அவங்க மாணவர்கள் வரலாம், என்ஜினியராக வரலாம். அவங்க எந்த அளவுக்கு நம்ம புரிதல் நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கும் இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய ஆட்டிடியூட் பாசிட்டிவாக தான் சார் இருக்கும். So attitude-ங்கிறத பொறுத்து we are talking only about the attitude. I think sir correct அந்த direction இப்ப மறுபடியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காருங்க சார். சார் அந்த சேட்டை அப்படிங்கிறது வந்து there is a degree to it. அந்த சேட்டைங்கிறது degree to it. It amounts to bullying, torturing அதெல்லாமே இருக்கு. சேட்டைனா சின்ன சின்ன சேட்டை, நான் offensive-ங்கிறது வேற. அதை நாம we'll take that. So you are saying that a student should have a positive attitude where he could approach problems, அப்பதான் learn பண்ண முடியும். They have attitude நீங்க சொல்றீங்க, they have good attitude நீங்க சொல்ல வரீங்க. அந்த attitude இருக்கும்போது தான் சார் லேர்னிங் ப்ராசஸ்க்கு வருவான். Great, I'll come to that. இதுக்கு ஏதாவது மறுப்பு? நீங்க தான் எல்லாம் பேசி வச்சுட்டு இவரை பேச சொல்றீங்களா? லேடி, you have anything to say? சார் ஆக்சுவலா வந்து இங்க ஃபைனல் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு போறோம்னா ஸ்கில்ஸ்ங்கிறத நான் ஏற்கனவே சொன்னல சார்,
அந்த சாஃப்ட்வேர் ஸ்கில், இப்போ நான் மெக்கானிக்கல்னா நான் சாஃப்ட்வேர் ஸ்கில் வந்து ஃபைனல் இயரில் காலேஜில் சொல்லி தரல, நான் பெய்ட் பண்ணி அது பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. பிகாஸ் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா லைசன்ஸ் வாங்குறதுக்கே 2 lakhs 3 lakhs இந்த மாதிரி ஆகும். நான் வெளியே போய் கோர்ஸ் பண்ணி அப்படிதான் நான் போகிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ அதுதான் இங்கே பிரச்சனை ஆக்சுவலி. There is a subject of affordability. Yeah. Actually, உங்களை ஸ்கில் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து நான் போறது தயார் சார். அவங்க சொல்றது என்ன, ஆட்டிடியூட் வந்து ஒரு டிரைவ், ஒரு ஜீல். நீங்க உங்க இல்ல ஆட்டிடியூட் கிடையாது, நான் சொல்றது இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். ஏன்னா இன்டர்வியூ வருது, காலேஜ் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு இன்டர்வியூ வருது, இண்டஸ்ட்ரியில அவங்க வந்து ஒரு ஸ்கில் கேட்கறாங்க, இண்டஸ்ட்ரியல் அங்க ஒர்க் பண்ற ஒரு ஸ்கில். நான் இங்க வந்து 3 months இன்டர்ன்ஷிப்ல பெருசா அதுல கத்துக்கலாம், நிறைய இருக்கும். 4 வருஷம் படிச்சிருக்கீங்க. 4 வருஷம் சார், பேசிக் நான் சொல்லல சார். இல்ல I'll correct the question because it's a very valuable input you are giving. And this goes to all of us. நான் உங்ககிட்ட கேக்குற கேள்வியில இருந்து டைரக்ஷன்ஸ் இவங்களுக்கும் வரும். I will come to it. I'll just draw that question. அந்த ட்ரூத் லைனை மட்டும் பிக் அப் பண்ணி எடுத்து வந்தறேன். இல்ல நான் பேசுறேன்னா ஆன்லைன் கோர்ஸ் இருக்குல சார், 3 months 6 months 7 months இந்த மாதிரி ஆன்லைன் கோர்ஸ் பண்ணி அவங்களே பிளேஸ் பண்ணி தராங்க. ஆனா 4 years பண்ணி நமக்கு அந்த கரெக்டான ஸ்கில் இங்க சொல்லி தரல, அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க தான் நான் சொல்றேன். இங்க காலேஜஸ் அந்த அளவுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணல. அப்படி ஆன்லைன் கோர்சஸ்ங்கறீங்க. யா சரி, நீங்க எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க, நீங்க கத்துக்கிறீங்க. ஓகே. இண்டஸ்ட்ரி நீங்க சொன்னது வந்து சார் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி 2 இண்டஸ்ட்ரி வந்திருக்குங்கறீங்க. நீங்க எத்தனை இண்டஸ்ட்ரிக்கு போயிருக்கீங்க? how many industries have you climbed up and down with your CV? Like internship கேக்குறீங்களா? Not internship, even for a job. For interview a job like 3-4 போயிருக்கேன். You think the conversion rate going to 4 will suffice, or the hunt should be until you settle for your passionate job? அதுவரை நம்மளுக்கு அவங்க அதைத்தான் சொல்றாங்க, அந்த கிரிட் அண்ட் சீல், அந்த ஆட்டிடியூட் நம்மளுக்கு வேலை கிடைச்சே ஆகணும்டா அப்படிங்கிற ஒரு கிரிட் அண்ட் சீல் உங்களுக்கு இருக்கா? எஸ், இங்க சப்ஜெக்ட் தாண்டி அவங்க வந்து காலேஜஸ் வந்து நமக்கு இண்டஸ்ட்ரியில என்ன சொல்லி தராங்களோ அது ஃபைனல் இயர்ல சொல்லி தந்தா நல்லா இருக்கும்னு. பிகாஸ் ஆன்லைன் கோர்சஸ்ல இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் இது சொல்லி தராங்க, சாஃப்ட்வேர்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல உள்ள ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களே ரியல் டைம்ல தராங்க. அது வந்து ஃபைனல் இயர்ல காலேஜஸ் சொல்லி தரணும். அதான் அவர் சொன்னாரு, 4 வருஷத்துல 1 வருஷமா கம்ப்ரஸ் பண்ணிருங்க, மீதி எல்லாம் என்னை ட்ரெயின் பண்ணுங்கங்கறாரு. இல்ல ஃபைனல் இயர் நம்ம ஃப்ரீயா தான் இருப்போம். லைக் 7th semester வரைக்கும் கொஞ்சம் செமஸ்டர் இருக்கும், 8th semester ப்ராஜெக்ட் தான் இருக்கும். அந்த 8th semester 4 to 5 months நம்ம ஃப்ரீயா இருக்கும்போது அவங்க நினைச்சா நமக்கு வந்து ஏதோ இண்டஸ்ட்ரியல் ஓரியன்டா சொல்லி தரலாம். இந்த மாதிரி கோர்சஸ் ஆன்லைன்ல இருக்கிற கோர்சஸ் சொல்லி தந்தா நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் ஃபியூச்சர் இஸ் கம்ப்ளீட்லி மெக்கானிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா மேன் பவர்லாம் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு. ஃபியூச்சர்ல கம்ப்ளீட்டா அப்ளிகேஷன் தான். அவங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாம் சாஃப்ட்வேர் இந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்றோம். ஸோ அந்த ட்ரைனிங் காலேஜஸ்லயே. Got it. Tell me. I want போயிடுச்சா? Yes, sir. So I wanted to tell that we require more of resources from industry side rather than academics, because academics anyway is providing Idea Lab and other labs as well. And now as well in KIT we have incubation centers also collaborating with other industries. So like sir mentioned that the softwares are changing drastically, so it is not affordable by like institution side that we will buy like as soon as possible. So we want resources to be provided by industry side as well. So I'll set the context again for you to understand what are we attempting over here and what has already been done. நாங்க இன்புட்ஸ் மட்டும் தான் கேதர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுல வந்து உங்களை குழந்தைகிட்ட என்ன கேட்கறோம்னா, இந்த இண்டஸ்ட்ரி அகாடமிக் இண்டஸ்ட்ரி பார்ட்னர்ஷிப் வந்துச்சுன்னா என்ன நல்லது உங்களுக்கு நடக்குங்கிற கேள்வி தான் நீங்க சொல்றீங்க. அது உங்களுக்குன்னா அகாடமிக் சேர்த்து உங்க பார்வையில இருந்து யூ ஆர் டாக்கிங் ஃப்ரம் யுவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஓகே, அண்ட் ஃபார் விச் ஹி ஹஸ் செட் த கான்டெக்ட் வெரி வெல். தெர் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஷோ அண்ட் டெல் கேஸ் விச் இஸ் அன் IIT ரிசர்ச் பார்க் அப்படிங்கிறது. அங்க வந்து தேர் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் கொலாபரேட்டிங் and the education structure over there is different because they are national institute of national importance. They have the freedom and liberty to jumble bumble and the HODs change. They have a system over there. அந்த சிஸ்டத்துல எப்படி அலைன் ஆகி இந்த இன்புட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து கொண்டு போய் கொடுத்தோம்னா டசால்ட்டும் கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவும் தேங்க்யூ
தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் இப்படி வந்து இந்த இடத்துல அந்த மாதிரி ஒரு ரீசர்ச் பார்க்க கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தட் இஸ் சார் யுவர். சரி, நீங்க இண்டஸ்ட்ரி அகாடமிக் இன்ஸ்டியூட் கேட்டிருந்தீங்க. மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர், ஹவு மெனி ஆஃப் யூ நோ மெக்கானிக்கல் டிசைன் டேட்டா புக்? மெக்கானிக்கல் டிசைன் டேட்டா புக் இண்டஸ்ட்ரி போய் பாருங்க. நான் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பிஎஸ்ஜியோட மெக்கானிக்கல் டிசைன் டேட்டா புக் வந்து பைபிள். அதுதான் ஒரு உதாரணம் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் அகாடமியா இன்ஸ்டியூட் சார். தென் கம் டு மை பிரதர். ப்ளீஸ் லிசன் ஹியர் எவ்ரி ஒன், இன்க்ளூடிங் மை ஃபெட்டர்னிட்டி. டீச்சிங் கம்யூனிட்டிலேருந்து எல்லாத்துக்குமான ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு வேர்டு சொல்லிடுறேன். நீங்கள் கார் ஓட்டுவீங்களா? சரி, எஸ் சார், நோ. ஓட்டுவீங்க. உங்களுக்கு கார் டிரைவிங் லைசன்ஸ் சொல்லி கொடுக்கல எந்த கார் வச்சு சொல்லி கொடுத்தாங்க? சும்மா சொல்லுங்க, ப்ளீஸ் பி ஃப்ரீ. எந்த கார் வச்சு சொல்லி கொடுத்தாங்க? என்ன? ஆல்டோ. இப்போ நீங்கள் ஆல்டோ தான் ஓட்டுறீங்களா, வேற ஓட்டுறீங்களா? வேற ஓட்டுறீங்க, வேகனார் ஓட்டுறீங்க. ஸோ டிட் யூ கெட் அ ட்ரைனிங் டு சேம் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் வேகனாரிங் கொண்டு போய் கொடுத்து எனக்கு கார் ஓட்டுன்னு கேட்டீங்க இல்லைங்க இல்லையா? அதான். சி, எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஹவு டு லேர்ன் அப்படின்னு சொல்றது தான். பிரதர் சொன்னாரு, ஏன் இந்த சாஃப்ட்வேர் சொல்லி கொடுக்கல அப்படின்னு. ஒரு நிமிஷம் எல்லாருக்கும் சொல்றேன். ஒரு ஃபேக்கல்ட்டியோ ஒரு அகடமிக் சிஸ்டமோ ஒரு கரிக்குலமோ எந்த இண்டஸ்ட்ரி என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்கன்னு பார்த்து சொல்லி கொடுக்க முடியாது. அதுக்கு பதிலாக காமன் சென்ஸ் என்ஜினியரிங்கை சொல்லி கொடுக்க முடியும். காமன் சென்ஸ் என்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு சாஃப்ட்வேரை எப்படி லேர்ன் பண்ணுறது, அந்த டூலை எப்படி சர்ச் பண்ணுறது, அந்த டூலில் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது, எப்படி லேர்ன் பண்ணுறது, அவ்வளோதான் கான்செப்ட். இதை தெரிஞ்சுட்டா இதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுக்கு ஒரே ஒரு உதாரணம், யாரோ ஒரு கவிஞர் சொன்னது நான் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கங்க. யாழிசையும் குழலிசையும் இனிதென்பர் மழலை சொல் கேளாதோர். உலகத்தில் ஆண்டி முதல் அரசன் வரை எதிர்பார்க்கறது வந்து ஒரு குழந்தை செல்வம். அப்படி ஒரு குழந்தை இல்லைன்னா அந்த வீடு வீடு இல்லைம்பாங்க. அந்த குழந்தை பிறக்கிறப்பங்க அவங்களோட அம்மா வந்து கர்ப்பப்பையிலிருந்து குழந்தை வெளியில் வருது. கர்ப்பப்பையில் இருக்கிற வரைக்கும், அந்த வோமில் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த குழந்தைக்கு ஃபீடிங் வந்து தொப்புள் கொடி. அப்போ அந்த குழந்தை பிறக்கிற அந்த டைமில் வந்து எல்லாரும் எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு வந்து இருப்பாங்க. செல்ல குழந்தை. நீங்கள் நினச்சி பாருங்க, நான் நினச்சி பார்த்தேன். நம்ம அப்பாவோ மாமா அத்தை பாட்டி சித்தப்பான்னு யாராவது பக்கத்தில் வந்து, கண்ணு நீ வெளியில் வரையில் கத்திரிக்கோள் வச்சு உன் தொப்புள் கொடியை நான் கட் பண்ண போகிறேன், நீ தயவு செஞ்சு சுவாசிச்சுக்க, தயவு செஞ்சு நீயே நீ சாப்பிட்டுக்க, அப்படி யாராவது நம்ம கிட்ட சொன்னாங்களான்னு கேளுங்க. நோபடி டோல்டு. அப்படிப்பட்ட ஒரு மிக பெரும் செல்வத்தை இந்த மண்ணில் பெற்றெடுக்கையில் டாக்டர்ஸ் வந்து யாரையும் உங்களை கேட்கல, டப்புன்னு கட் பண்ணிட்டாங்க. அந்த செகண்ட் எப்போ கட் பண்ணமோ அந்த செகண்ட் நீங்கள் தான் ப்ரீத் பண்ணீங்க. நோபடி ஹெல்ப். அதனால் நான் இப்போ இண்டஸ்ட்ரியை ஒரு அளவுக்கு மேலே நான் கேட்க முடியாது. ஐ சுட் லேர்ன் மை செல்ஃப். ஏன்னா அது வந்து தொப்புள் கொடி கட் பண்ணி விடுற மாதிரி தான். நான் சர்வை வாங்கிக்கணும். நான் அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ப்ளீஸ். ரைட்? We have another Sir, 10 to 15 minutes. I'll come, ma'am. I'll come. We have another 10 to 15 minutes and we need to draw a conclusion, before which I would hear, ma'am, please. So, சுந்தரம் சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம டெவலப்டு கண்ட்ரியாக மாறணும் இந்தியா. அதுக்கு நம்ம எல்லாரும் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறோங்கிறது இருக்குது. மேட் இன் இந்தியா நிறைய கான்செப்ட்ஸ் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். பட் எல்லாருக்குமே அதுக்கு பங்களிப்பு இருக்குது. இண்டஸ்ட்ரி, அகாடமியா எல்லாமே இருக்குது. ஸோ ஒரு R&Dக்குன்னு ஒரு டைம் வந்து நம்ம எல்லாருமே ஸ்டார்டிங்லேருந்து யோசிச்சிட்டே இருக்கணும். ஒரு கான்செப்டை படிக்கிறோம். சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம தான் நம்ம காலில் நிற்க போகிறோம். நெசசிட்டி இஸ் த மதர் ஆஃப் இன்வென்ஷன். இப்போ இங்கே என்ன நெசசிட்டி? இண்டஸ்ட்ரியும் அகாடமியும் எப்படி சேர்ந்தா என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நெசசிட்டியில் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்போ அந்த நெசசிட்டிக்கு நம்ம எல்லாருமே ரெஸ்பான்சிபிள். இதுக்கு ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். ஐ ஹேட் அ ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் டென்மார்க். டென்மார்க்கில் நான் இந்தியனாக போய் அங்கே சர்வ் பண்ணணும்னா 5 years தான் எனக்கு வந்து கொடுப்பாங்க பர்மிட். அந்த 5 yearsல நான் என்னவா தெரியுமா மாறணும்? டென்மார்க்கில் இருக்கிற டென்மார்க்காக தான் நான் யோசிக்கணும். ஐ வாண்ட் டு டெவலப் டென்மார்க் அண்ட் மேக் டென்மார்க் நம்பர் 1 அப்படிங்கிறதான். இந்தியனாக போய் அங்கே ஒர்க் பண்ணாலும் ஆட்டிடியூட் இருக்கணுங்கிறாங்க. அந்த ஆட்டிடியூடை நம்மகிட்ட இருக்கணும். நான் இந்தியாவில் இருக்கிறேன், என் ப்ராடக்ட் இந்தியாவிலேருந்து டெவலப் ஆகுதுங்கிற கான்செப்டோட நீங்கள் தேடல் உங்கள் மனசில் இருந்தால், அதே தான் தொப்புள் கொடி கதை எல்லாமே சார் சொல்லியிருக்காரு. அந்த தேடல் உங்கள் மனசில் இருந்து நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து இண்டஸ்ட்ரி என்ன கொடுக்குது, அகாடமியா என்ன பண்ண போகிறாங்க, நான் என்னவா மாற போகிறேங்கிறத நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் சாதனை பண்ண முடியும். கரெக்டாக? சந்திராயன் அப்படி தான் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாமே யார்? டீம் எஃபர்ட். இதில் வந்து 3 பேர்த்தோட பங்களிப்பும் இருக்குது. சார் சொன்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி எப்போவுமே இப்போ ஒரு அதில் இன்னும் ஒரு உதாரணம் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன்.
நான் ஆர்ஐயில் ட்ரைனிங் போகும்போது என் கூட வந்தவங்க எல்லாருமே ரெனால்ட் நிசானாக இருக்கட்டும், என்ஃபீல்டாக இருந்தாலும் யாருமே சப்ஜெக்ட் டெக்னிக்கலை பற்றி எங்கள்கிட்ட பேசல. கேட்டால் வெஹிக்கிள் ஏதோ சொன்ன உடனே எங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிற மாதிரி ரொம்ப டாப் சீக்ரெட்டில் மெயின்டைன் பண்ணாங்க. ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலை. டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே இன்னொரு கான்ஃபரன்ஸ் போயிருந்தேன், ஐஐடி மெட்ராஸ்லேருந்து. இப்போ நிறைய எக்ஸாம்பிள் நம்ம கோட் பண்ணுறோம். அவர் என்ன ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணுறாருன்னு கூட சொல்லக்கூடாதுன்ட்டார். ஸோ ரிசர்ச்சை கான்ஃபிடென்ஷியலாக ஒர்க் பண்ண விரும்புகிறாங்க. ஸோ அப்படி ஒரு ஆட்டிடியூட் இருந்துச்சுன்னா, அதுக்கு தான் ஆட்டிடியூட்னு மட்டும்தான் நான் சொன்னேன். சுந்தரம் சார் என்னை டெம்ப் பண்ணி சொல்ல வச்சுட்டாரு. ஒரு ரிசர்ச்சை வந்து சொல்லக்கூடாதுன்னு இல்லை, டைட்டில் சொல்லலாம். அதனால ஒருத்தன் உடனே பேட்டர்ன் வாங்குறதோ ஐபிஆர் மீட் அவுட் பண்ணுறதோ கிடையாது. இங்கே என்ன மாதிரி ஆட்டிடியூட், எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னு இண்டஸ்ட்ரியும் அந்த ப்ராப்ளத்தை சொல்லி, அந்த 10% சார் சொல்கிறதோட யூனிவர்சிட்டியும் இல்லை அகாடமிக்ஸும் சேர்ந்து அந்த 10% கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி we have to build the capacity-ங்கிறத சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த இடத்துல. ஸோ ரிசர்ச் ஆர் டெவலப்மெண்ட் வந்து வரது எஜுகேஷன் மூலமாக தான் வரும். சயின்ஸ் இஸ் லேர்னிங், என்ஜினியரிங் இஸ் டூயிங். இதுதான் என்ஜினியர்ஸ் டேயோடைய மெயின் மோட்டோ. விஸ்வேஸ்வரையா அவரோட வீட்டுக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் வீட்டில் ஃபுல்லாக ஜன்னல்ஸ் நிறைய வச்சு கட்டியிருக்காரு. எதனால? அந்த வீடு வென்டிலேட்டடாக இருக்கணும். உங்கள் மனசு வென்டிலேட்டடாக இருக்கணும்னா நம்ம எல்லாருமே ஆட்டிடியூடோட இங்கே ஒர்க் பண்ணணும். அதை வந்து நம்ம தான் நமக்கு என்ன தேவைங்கிறத கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ Dassault is coming forward-ங்கறனால we have to take it in the right sense. மறுபடியும் like you are touching upon the No, I am not telling எந்த சிஸ்டத்தையும் blame பண்ணாதீங்க. அது இருக்கிறது இருக்கும். We are not blaming. I am just trying to draw that point that you have mentioned so that we can move on to the session. And now, yes, everybody will. It's coming to us. Have you ever thought நான் இந்தியால இருக்கேன், நான் என்ன பண்ணேன்னு யாராவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கேன், தமிழ்நாட்டை நம்பர் 1 ஆக்கிறதுக்கு என்ன பாடுபட்டேன்னு நினைக்கிறீங்களா? ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உங்க மனசுல அது இருந்தா உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வரும். அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நோக்கி now வந்து we are now the crux of the matter. இப்போ I have derived certain inputs, நான் அதை consolidate பண்ணிடுறேன். consolidate பண்ணும்போது அதுல வந்து people, you have an opinion on it, you register your opinion, not a judgment. இது என்னன்னா like in the entire effort over here, if ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படிங்கறதுல ரெண்டு விஷயம் நான் சொல்லிடுறேன். உங்களுக்கு வந்து உண்மையாவே வந்து இந்த அரங்கம் உங்களை நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்ததுன்னா அங்க பின் டிராப் சைலன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு எப்போ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும்னா, இது எனக்கு முக்கியமான விஷயம், என்னுடைய வாழ்க்கையை நாளைக்கு வந்து முன்னேற்ற போகுது, இதுதான் வாய்ப்பு, இந்த வாய்ப்புல நாம ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுங்கிற பட்சத்துல பின் டிராப் சைலன்ஸ்ல இருப்பீங்க. ஒன்னு. ரெண்டாவது, உங்களுக்கு வந்து பஸ் போயிருந்து ஓடிட்டு இருப்பீங்க. இந்த ரெண்டு சமாச்சாரம். ஆனா இங்க வந்து ஒரு வரையறைக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு. வாட் இஸ் தி எய்ம், ஆப்ஜெக்டிவ்? இங்க வந்து நாங்க எல்லாரும் வந்து எங்க டைம் நாங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம்னா, we have spent a time, a day to come and make an initiative. And that initiative வந்து இண்டஸ்ட்ரியும் அகாடமிக்ஸும் சேர்ந்து நாம வந்து ஒரு முன்னேற்ற பாதையை எடுக்கணும். நம்பர் 1. அதுக்கு மேடம் சொன்னது வந்து சும்மா ஆரம்பிச்சா போதாது, ஒரு ஆரம்பம் புள்ளி வைப்போம். இன்னைக்கு வச்சுட்டோம். அவரு சொல்றாரு முதலையே வச்சுட்டாங்க, அதை பார்த்து நாம வந்து வழி நடப்போங்கிறாரு. அது அங்க இருக்கு சார், இங்க ஒண்ணு ஆரம்பிச்சீங்களா அப்படிங்கிற கேள்வி நம்ம முன்னாடி இருக்கு. அந்த முன்னாடி இருக்கிறதுக்கு சார் கவர்மெண்ட்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, சார் இண்டஸ்ட்ரி டசால்ட்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, நீங்க எல்லாம் அகாடமிக்ஸ்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுல வந்து ஒரு கன்க்ளூஷன் நம்ம வருவோம். எல்லா இன்புட்ஸ் எடுத்தோம், அதுல ஆட்டிடியூட் பார்த்தோம், ஸ்டாஃப் ஆட்டிடியூட், டைம் எல்லாம் பார்த்தோம். இண்டஸ்ட்ரி இஸ் ப்ரிப்பேர்ட், பட் வி டோன்ட் ஹேவ் அ ரோட் மேப். அந்த ரோட் மேப்புக்கு நாம் வந்து ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் போடணும். போடுவதற்கு ஒரு தருணம் இது ஏற்பட்டு விட்டது. அந்த தருணத்துக்கு 2 பாடிஸ், டசால்ட் அண்ட் தமிழ்நாடு Conclave is there. They have already started to collaborate. அந்த எஃபர்ட்ல தான் வந்து இந்த காலேஜ் இஸ் தி பெஸ்ட் வேர் வி கேன் ஸ்டார்ட். ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முன்னாடி வந்து உட்காந்துருக்கீங்க, விசில் அடிக்கிறீங்க, புக்கு வாங்குறதுக்கு யோசிக்கிறீங்க, எல்லாம் மற்ற காலேஜ்ல இருந்து கூப்பிட்டு வந்திருக்கீங்க. இங்க ஆரம்பிச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல முடிவை எடுத்து ஆரம்பிச்சுக்கிறாங்க. ஸோ we have started to contribute, we have understood ideas, we have understood the difficulties. So with the takeaway, the larger question that remains is, industry is very agile and academics are not so agile to capture the talents. அதில் academics also agree that நாம ஒரு எஃபர்ட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத முன் வச்சிருக்காங்க. இப்போ if at all we are going to start building a road map, what is it? சார் உங்களை தவிர any opinion? Just 1 minute closing, sir.
ஹலோ சார், இதில் இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் பற்றி கேட்டிருந்தார். 6 மாதம் 1 இயர். இதுக்கு வந்து நம்மளோட யூனிவர்சிட்டி பேட்டர்ன் வந்து அக்செப்ட் பண்ணலை. அதை நம்ம வந்து யாருமே அதை வந்து பேசலை. இப்போ நீங்கள் அட்டானமஸ் இன்ஸ்டியூட்டாக இருக்குது, இப்போ கேஐடி வந்து அட்டானமஸ் இன்ஸ்டியூட்டு, இவங்க வந்து லிபர்ட்டி இருக்குது. 6 மாதம் கூட ஒரு பையனை வந்து இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு அனுப்பலாம். ஆனால் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எய்டடில் வர்றவங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது. அவங்க சிலபஸை தான் ஃபார்ம் பண்ணி ஆகணும். 1 மாதம் செமஸ்டர் லீவில் தான் மட்டும்தான் போக முடியும். ஆனால் டீம்டு யூனிவர்சிட்டியால் இதை சாதிக்க முடியும். ஒரு யூனிவர்சிட்டி சாதிச்சும் இருக்கு. சென்னையில் ஒரு யூனிவர்சிட்டி டீம்டு யூனிவர்சிட்டி சாதிச்சிருக்கு. பேர் சொல்ல விரும்பலை. அந்த யூனிவர்சிட்டி செமஸ்டர் பேட்டர்னில் ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே 3 தடவை செமஸ்டர் வச்சு அதுக்கப்புறம் கன்சிக்யூட்டிவாக எக்ஸாம்ஸ் பண்ணி 3rd இயரில் கம்ப்ளீட் சிலபஸை முடிச்சிடுறாங்க. ஃபைனல் இயர் ஃபுல்லாகவே இன்டர்ன்ஷிப் போகிற அனுமதிக்கிறாங்க. இதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப, நான் அந்த யூனிவர்சிட்டி போய் ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்த்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அவங்களோட ட்ரெஸ் கோடு என்னன்னு சொன்னேன் அப்படின்னா ரொம்ப நிறைய பேர் ஆதங்கப்படுவீங்க, நிறைய பேர் பெருமைப்படுவீங்க. ஜீன்ஸ் பேண்ட் டிஷர்ட். அந்த யூனிவர்சிட்டியோட ட்ரெஸ் கோடு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஜீன்ஸ் பேண்ட் கம்பல்சரியா ப்ளூ ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டிருக்கணும், டிஷர்ட் தான் போட்டிருக்கணும். சென்னையில் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிட்டாங்க. அந்த மாதிரியான டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனுக்கு நம்ம வந்து மாறணும். நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து காலையில் 9 மணிலேருந்து 5 மணி வரைக்கும் பிராய்லர் கோழி மாதிரி அடைச்சி வைக்கிறோம். என்ன 5 மணி ஆகிட்டுனா பஸ் முடிஞ்சிட்டு பஸ்ஸை கேட்ச் பண்ணி வீட்டுக்கு போகிறோம். அது வீட்டுக்கு 2 மணி நேரம் போனான்னா அங்கே டயர்டாயிடுறான். மறுபடியும் திரும்ப வர்றோம், மறுபடியும் மக்கப் பண்ண சொல்கிறோம், எக்ஸாம் எழுத சொல்கிறோம். இந்த பேட்டர்னை முதல்ல உடைக்கணும் சார். 5 நாள், வாரத்தில் 5 நாள், சனிக்கிழமை வர சொல்லுங்க. எந்த ப்ரொஃபஸரும் டீச் பண்ண கூடாது. So நீங்க ஃப்ரீ அவுட், உனக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ செஞ்சு பாருப்பா. The crux you are trying to tell is when the institutes can think of changing the patterns, when they have liberty, autonomy, அவங்க மாத்தியே தீரணுங்கிற ஒரு கட்டாயத்துக்கு வந்தா தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரி அகாடமிக் பார்ட்னர்ஷிப் கேன் பி எனேபிள்டுங்கிறது உங்க பாயிண்ட். தட்ஸ் யுவர் க்ளோசிங் சார். Back to faculty. Students வந்து every year they learn leaps and bounds. So second year student is very different from third, from fourth. So இண்டஸ்ட்ரியோட எக்ஸ்பெக்டேஷனை புரிஞ்சு பண்ணுறதுக்கு we require long term continuity with faculty. அவங்க தான் அதை அப்சார்ப் பண்ணி ஒரு 4-5 years ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி இண்டஸ்ட்ரி கூட இருந்தால் தான் they can tell students what the industry helps. So students are more fluid, faculty is more anchored. More anchored. That is the problem. Sir, your closing remarks. Sir, I am reserving last for you. See, we cannot see, a lot of things will happen in the world. We have certain things we can control, so most of the things we cannot control. This is the resource what we have, this is the college where we are studying, this is the teacher we have. இப்போ இருக்கிறத வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் கோயிங் டு பி த மேஜர் திங். ஓகே, அதை பேஸ் பண்ணி ஹவு வி கேன் ட்ரா some knowledge and we get out of it is the important thing, rather than be getting worried about not which certain things which cannot control. Earthquake control பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி டீச்சர்ஸ் உனக்கு என்ன வேணுங்கிறது வந்து இங்கே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. There are some colleges where you can pick and choose your teachers, but இங்கே கிடையாது. So that is one. ரிசோர்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. நிறைய பேர் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு ரிசோர்ஸ் கொடுக்கணும். இண்டஸ்ட்ரி இஸ் ரெடி டு willing to provide resources. What will they get back? It's a commercial organization. If they do it, they will expect you to stay with you for 1 year or 2 years. And how long you will stay. This is what is our problem, okay? So these are the issues, okay? So the system has to be tweaked a little bit. And then I feel we are not far away. Nothing has changed from my days to till date, except for we are in air-conditioned auditorium. There it was. There was not under even the a fan. Because you are spending a lot more money, and I paid only 600 rupees semester fee. Okay, per year 1,200 rupees. It's a different ball game. Okay. Different era. So you just to quickly close up, you're saying that the industry academia partnership needs to happen, and if it needs to happen, the points are the companies or the enterprise will be looking at an ROI. When the ROI works, there will be a provision given. And True. what is the take அப்படிங்கிறது இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து we can. See, most important, the sir said நாங்க வந்து socially conscious, நாங்க எல்லாருக்கும் பண்றோம், இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் பண்ணணும்னு. If somebody in engineering college, 700 engineering college in Tamil Nadu says they are only socially conscious, they are not bothered about money, I'm surprised. Yeah, okay, the society will be better. I'm surprised. In an industry, we don't earn so much of profit. In an engineering college, it's huge. Okay, we should accept it. Thank you.
Sir, closing remarks. Continuous learning is the only option, be it faculty or student or be it industry. Industry, we are evolving, we are learning. There are a lot of certifications that we do and we have to learn. If the pattern is followed everywhere. So the question being answered here is, do you agree that, you know, there needs to be an enabled, sustained effort towards an industry-academia partnership? Yes, yes. If so, all these things can be addressed, and in my contribution as an industry, enna? Very simple, sir. The options are already open. There are communities available for every company. Every company is releasing a lot of software on community agreements. So you're saying that there are communities created, like hackathons? Right. Not only hackathons, there are open source software communities. It is for them to access it. Exactly. First explore it. Yes. Sir, Explore yours. and they can come back. Thank you, sir. மேடம் ப்ரொபோசல் சொன்னாங்க சார், அழகா வேல்யூ ஆர்டர் ட்ரைனிங் இதெல்லாம் கொண்டு போனால் நல்லா இருக்குன்ட்டு. இந்த வேல்யூ ஆர்டர் ட்ரைனிங், இந்த இன்டர்ன்ஷிப், இது எல்லாமே டாக்குமெண்ட்டாக இல்லாமல் ரியலாகவே மாணவர்கள் தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அப்படின்னாக்க கண்டிப்பாக அவங்க என்ஜினியர்ஸ், இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரியோட என்ஜினியர் ஆயிடுவாங்க. இப்போ அந்த தம்பியினுடைய ஆதங்கமே அதுதான். எனக்கு வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து சொல்லி கொடுக்கல, எனக்கு அதனால் வெளில போய் படிக்க முடியலனால எனக்கு ஜாப் கிடைக்கல அப்படின்னாக்க 2ஆம் ஆண்டு 4வது பருவத் தேர்வு இருக்கும் சார், அதாவது 4th செமஸ்டர். அதுலேருந்தே மாணவனை வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு ரெடி பண்ணும். பர்டிகுலர் டொமைனில் வல்வன் அழகா சொல்லியிருக்காரு, இதனால் இவன் முடிப்பான் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல். அவங்கள வந்து கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம. மென்டார், மெண்டி, அந்த கவுன்சிலர்ஸ். இல்லைங்க சார், நம்ம இப்போ வந்து இன்னும் கன்க்ளூடிங் செஷன். You know, it's the last 15 minutes. அந்த கன்க்ளூஷன் தான் சார் வர்றேன். The question that we are answering is, do you believe that an industry academic partnership needs to be enabled? இல்ல, அதுதான் சார் சொல்லலாம். இல்ல, yes. If so, as an industry, இந்த டிஸ்கஷன்ல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணதுல as an industrialist, what is அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் தான் சார் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த வேல்யூ ஆர்டர் ட்ரைனிங், இன்டர்ன்ஷிப், சார் சொன்ன அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ப்ராப்பரா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் போகும்போது ஃபைனல் இயர் முடிச்சா கண்டிப்பா இண்டஸ்ட்ரிக்கு அவங்க எடுத்துக்குவோம் சார். அவங்க வந்து கரெக்டா இம்ப்ளிமெண்ட் இருந்ததுன்னா நான் எடுத்து கண்டிப்பா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கரெக்டா இருக்கணும் அவங்களுக்கு. அப்ப அங்க எங்க பார்ட்னர்ஷிப்ங்கற ஒரு கான்செப்ட் எங்க? அதுக்கு தான் நம்ம எம்ஓஇ நான் பாத்துட்டு வந்தேன் சார், வெப்சைட்டை பார்த்தேன். எம்ஓஇன்னு போட்டு அதுலயே ஐஐபி இன்ஸ்டிடியூட் இண்டஸ்ட்ரி பார்ட்னர்ஷிப்னு ஒரு எம்ஓஇ சைன் பண்றாங்க. அதை ப்ராப்பரா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கொண்டு போகணும் சார். அதை கொண்டு போனா கண்டிப்பா கொண்டு வரலாம். got it. சோ இருக்கிற இதையவே நாம ஈகோசிஸ்டத்தை எனேபிள் பண்ணோம்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும். டெஃபினெட்லி இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு இங்க. அது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராப்பரா கொண்டு போகணும். தட்ஸ் ஆல். Thank you sir, thank you. So madam, you have not opened your mouth. I would like to hear it from the fairer gender's point of view, please. So good afternoon. So all the dignitaries here told that we have to have a particular set of skills. And sir said in general, if we know things like basic concepts, we'll be able to get into the field. But here is, we don't know the expectations of industry here. Because அவங்களுக்குன்ட்டு வந்து ஜென்ரலாக இப்போ எல்லாத்துக்குமே ஸ்கில்ஸ் அப்படின்றது இருக்கும். ஆனால் நாங்கள் போனால் எங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு இருக்காது. அவங்களுக்கு தனியாக ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த செட் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் வேணும்னு இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வாட் வி லேக். அண்ட் ஆல்சோ தே செட் ஃபியர் ஆஃப் fear of failure. So which means... Do you agree with that? Exactly. We cannot agree with it because we don't have the knowledge of the requirements we are supposed to have. Because even fear is an inherent trait. Sorry, sir? Fear is an inherent trait. Knowledge is an acquired trait. Yes. Why do we have the fear as a question? But you know, since it is a closing, I would allow you, I'll listen to you. Okay, so why we have that fear means, எங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக தெரியாது. இப்போ இதை தெரியும் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு பண்ணதுக்கப்புறம் செய்ய முடியாமல் ஆயிருமா அப்படின்றது வேற. என்ன செய்யணும், இண்டஸ்ட்ரின்றது எங்களுக்கு பேசிக்கான நாலேஜ், framework and guidelines. Exactly. அது தெரியாத காரணத்தினால தான் இனிஷியலாவே அந்த ஃபியர் அப்படின்றது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் மை பாயிண்ட். ஸோ இந்த பார்ட்னர்ஷிப் கொலாபரேஷன் நடக்கும்போது ஐ பிலீவ் அந்த ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் வந்து இன்னும் வில் பி அவேர் ஆஃப் இட் அப்படின்றது. Point well noted, ma'am. Point well noted. So it is to the fraternity who is going to build the nation, the young one and the economic one. Closing remarks. Srinivasan sir சொன்ன மாதிரி continuous learning. So mic. So Srinivasan sir சொன்ன மாதிரி continuous learning இருக்கணும். I think your voice is low. I mean your voice is higher than the mic. So கேக்குதா? இப்ப கேக்குது. Sriram sir சொன்ன மாதிரி continuous learning. So very important one for continue our job also.
without continue improve, otherwise update your knowledge, we can't continue our job also. Continuous learning is important. Very very important. At So the how same are time, you going to, அதாவது industry academy partnership தேவை, அந்த தேவை ஏற்படுத்துறதுக்கு ஒரு பாடி இருந்ததுன்னா நான் வந்து அந்த கண்டினியூஸ் லேர்னிங்க்கு நான் என்ன எஃபர்ட் போடுவேன், அகாடமிக் சைடுல இருந்து நான் கண்டினியூஸா லேர்ன் பண்ணுவேன். ஆக்சுவலா இப்போ எங்க யூனிவர்சிட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி அகாடமியா கொலாபரேட் பண்ணி எலக்டிவ் கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்றோம். இப்போ பர்டிகுலரா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோட கொலாபரேட் எம்ஓஐ சைன் போட்டு அவங்களோட நீட்ஸ் என்ன, சோ அத வந்து நீங்க அவங்க வந்து கோர்ஸை ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி உங்ககிட்ட கொடுத்து உங்களை ட்ரெயின் பண்ணி நாங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு அப்பதான் அந்த பையனோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் எங்களால சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும். Got it. Thank you sir. Thank you. Everybody will be closing remark. Okay. சார் சொன்ன மாதிரி வேல்யூ அடிஷன் கோர்சஸ் நிறைய இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். கரிக்குலத்தில் இன்டர்ன்ஷிப்பை மேண்டேட்ரி பண்ணிட்டோம். ஸோ ஐ திங்க் சார் இஸ் நாட் அப்டேட்டட். ஆர் 2023 சிலபஸ் கரிக்குலம் பார்த்தீங்கன்னா we have done it like students are given option to go to the industry and work. அவங்க 6 மாசமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு போகலாம், தட் இஸ் வெரி கிளியர். பட் அதே இது அந்த 6 மாசம் அவன் எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணாங்கிறதா கொஸ்டின் மார்க். ஸோ அதை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக பண்ணிக்கணும். இது நம்பர் 1. நம்பர் 2, லேர்னிங்க்கு எண்டே கிடையாது. கட்டுறது கைமண் அளவு. I'm bringing back the context again. We have elaborated well. Elaborated well. அதனால க்ளோசிங் ரிமார்க்ஸ்ல academic industry partnership is needed from an Anna University point of view. Yes, I want to tell that way. So இங்க நடந்தது கூட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். இதுவே ஒரு மேடையில் நடந்ததே ஒரு ரிஹர்சல் தான். இதை வந்து எப்படி லைவா பண்ண போறோங்கிறதா நம்மளோட அடுத்த எஜெண்டா. சரிங்களா? ஸோ எவ்ரிபடி எல்லாருக்குமே எக்ஸ்போஷர் இல்லை, இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய இருக்கு. ஜொஹாரி விண்டோ மாதிரி எல்லாத்தையும் உள்ள போடாதீங்க. எது தேவையோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டேட்டா பேஸை வச்சு கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டான பையனுக்கு அவனுக்கு போய் சேர்ந்தா சக்சஸ் எல்லாருக்கும் உண்டு. தேங்க்யூ மேம். இதுதான் வேணும். தேங்க்யூ சார். இப்போ இண்டஸ்ட்ரி அகாடமியா பிரிட்ஜை நீங்கள் வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சுட் கம் ஃபார்வர்ட் ஃப்ரம் மை பர்ஸ்பெக்டிவ். வித்தவுட் மாடல் வி கேனாட் டீச். அப்போ அந்த மாடல் வேணும்னா உங்களோட ப்ரோட்டோடைப்போ அல்லது நீங்கள் வந்து எக்ஸிபிஷனுக்கு வைக்கிறக்காக எங்காவது கொண்டு போய் வைக்கிறக்காக ஒரு மாடியூல் பண்ணியிருப்பீங்க. அதையவோ அவர் சார் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் வந்து சும்மா கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னார். லெட் கவர்மெண்ட் சுட் இன்வெஸ்ட் இன் த எஜுகேஷன். ஏன்னா எஜுகேஷன் தான் பேக் போன் ஆஃப் சிஸ்டம். அப்படிங்கல ஆஸ் அ கவர்மெண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அவங்க சொல்லி ஒரு லோயர் காஸ்ட்டில் கொடுத்தா அதை காமிச்சு நம்ம சொல்லி கொடுக்கலாங்க. அது வந்து ஒன்று. ரெண்டாவது, ஆல் மை சில்ட்ரன் ப்ளீஸ் லிசன். சம் ஆஃப் யூ செட் ஏன் வந்து ஃபேக்கல்ட்டி தான் எனக்கு கொடுக்கறது இல்லை, சொல்லி கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க. கற்றல் இனிமை அப்படிங்கிறது உங்ககிட்ட இருந்து எதில் கற்றுக்கலான்னா, எத்தனை மொபைல் ஆப், எத்தனை வந்து வீடியோ கேம்ஸ் யார் சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு மட்டும் நீங்கள் நினச்சி பாருங்க. அப்போ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்னா நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுவீங்க. அவ்வளோதான். இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் யூ வில் லேர்ன். அதையும் தாண்டி சர்வைவல்னா இங்க இருக்கிறதுல எத்தனை பசங்க நீங்க சர்வைவல் ஆவீங்க. நாளைக்கு இன்டெல்ல வந்து ஒரு 1000 லைன் கோடிங் கொடுத்து இதை புரிஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா 5 லட்சம் ரூபாய் சம்பளத்தில் வேலை கொடுக்குறேன்னு சார் சொன்னா ஐ கேன் அஸ்யூர் தட் இதுல இருந்து 50 பேர் வருவாங்க. ஸோ அது காரணம் என்ன அப்படின்னா, தன்னுடையது அப்படிங்கிறது சுயசார்புன்னு வந்தா மட்டும்தான் அதை நீங்க பண்ணுவீங்க. அதை வந்து ஐ ஹோப் ஆல் யூ கைஸ் வில் சக்சஸ். பட் இது இம்ப்ரூவ் பண்ணனா இது ஒரு வழி சார். நீங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கிரிட்டை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கங்கறீங்க. எஸ் சார். ஓகே. இங்க இருக்க நீங்க வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா, இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் கொடுக்கல, இது கொடுக்கல. அவங்க வாய்ஸை விட நம்ம வாய்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கு. இல்ல, ஏதாவது இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு, நான் இன்டர்ன்ஷிப்ல போய் நிறைய கத்துக்கிற போறேன் அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் எவால்வ் ஆகுறதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆயிருக்கும், அது அந்த டெக்னாலஜியை எவால்வ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுத்திருப்பாங்க நீங்க கொஞ்சம் கட்டாயம் யோசிச்சு பாருங்க. நீங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் போறதுக்கு 1 மாசத்துலயோ 2 மாசத்துலயோ இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் கத்துட்டு வர போறது இல்லை. ஆனா அந்த இண்டஸ்ட்ரி உங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்கு அப்படின்ற பாயிண்ட்டை தான் நீங்க தெளிவா கத்துட்டு வர போறீங்க. அந்த இண்டஸ்ட்ரியில என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கு. அதே மாதிரி அகாடமியா பண்ண வேண்டிய இன்னொரு ரோல் வந்து, இந்த இன்டர்ன்ஷிப் போயிட்டு வர்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ரிப்போர்ட் வாங்கி பத்திரமா நம்ம எல்லாருமே இன்க்ளூடிங் என்னோட நானும் ஃபேக்கல்ட்டி தான், ஸோ பத்திரமா வாங்கி வச்சுக்கிறோம். ஆனா அதே தான் அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்து அந்த இண்டஸ்ட்ரி என்னென்ன தேவை இருக்கு அப்படின்ற ப்ரெசென்ட் பண்றப்ப ரெண்டாவது என்ன செய்ய முடியும், மற்ற ஃபெல்லோ ஸ்டூடெண்ட்ஸும் புரிஞ்சுக்க முடியும். இன்னொரு பிரச்சனை, இண்டஸ்ட்ரியோட இன்னொரு பிரச்சனை வந்து நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து, இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் வந்து இண்டஸ்ட்ரி வந்து இன்டர்ன்ஷிப் கொடுக்க முடியாது.
அதே நேரம் ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு 50 பேர் இருக்கீங்க, ஒரு 20 பேர் இன்டர்ன்ஷிப் போயிட்டு வர்றீங்க, 20 பேரும் உங்களோட இன்டர்ன்ஷிப்ல லேர்ன் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸை ப்ராப்பரா வந்து உங்க கிளாஸ்ல வந்து பிரசன்ட் பண்றப்ப கட்டாயம் வந்து என்ன செய்ய முடியும், மத்த இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து என்ன செய்ய முடியும், இண்டஸ்ட்ரியோட ரெக்யர்மெண்ட்டை புரிஞ்சுக்கிற முடியும். அடுத்து அவங்க கேட்குறீங்க, நீங்க 4 வருஷத்துல படிக்காத நீங்க வெளியில போய் காசு கொடுத்து படிக்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி பெய்டு கோர்ஸ் படிக்கிறீங்க. அதுக்கு எவ்வளவோ ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. நீங்க படிக்கிறீங்களே ஆன்சிஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஸ்டூடெண்ட் வெர்ஷன் ஃப்ரீ வெர்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி யூடியூப்ல இருக்கக்கூடிய அந்த லெக்சரை வச்சு ஒன்று அப்டேட் பண்ணலாம். இன்னொன்று, நான் வந்து ஐஐடில இருந்து எம்டெக் முடிச்சுட்டு வந்தேன், ஐஏஎஸ்ல பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு வந்தேன். நான் அன்னைக்கு லேர்ன் பண்ணாது உங்களை மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து நான் நிறைய லேர்ன் பண்ணிருக்கேன். ஏன்டா சார் முடிச்சிட்டேன் சார். நீங்க கேள்வி கேளுங்க. நீங்க கேள்வி கேட்கல அப்படின்னா நீங்க டெட் பாடி சமம். ரீட் பண்ணல அப்படின்னா நீங்க டெட் பாடி சமம். இதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க. நிறைய கேள்வி கேளுங்க. கேள்வி கேட்கிறப்ப நீங்களும் லேர்ன் பண்ணுவீங்க, உங்களோட ஃபேக்கல்ட்டி லேர்ன் பண்ணுவாங்க. நீங்க ஃபேக்கல்ட்டியை குறை சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. நீங்க சொல்றது வந்து பிரஷர் கீழ இருந்து மேல வரணும் ஃபேக்கல்ட்டிக்கு. ஓகே, थैंक यू சார். you're concluding remarks சார். இந்த பக்கம் சார், அகடமிக் கரிக்குலம் வந்து பேசிக் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் தான் இம்பார்ட் பண்ண முடியும். தட் இஸ் ஒன்லி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சார் சொன்ன மாதிரி அட்வான்ஸ்டு சப்ஜெக்ட் கேன் பி லேர்ன் ஆன்லைன். அப்புறம் வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் சார் செட் தட் இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் வந்து அகாடமியாக அப்ளை பண்ணால் கன்சிடர் பண்ணுறது இல்லைன்னு. பட் இட் இஸ் நாட் கரெக்ட். we expect people from industry to apply. we welcome. அது if it is not possible, then human resource exchange வந்து it can be made enabled. They should come down to institute to spend few hours per year, and we are also ready to go there and work for few days per year. So அந்த மாதிரி human resource exchange இப்ப மெடிக்கல் இதில் இருக்கிறது மாதிரி அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். So that is where we are here. இன்னைக்கு வந்து நாம வந்து அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் பிளாட்ஃபார்மை கிரியேட் பண்றதுக்காக we have just started to lay the dot on the road. So it is badly needed, sir. So அதுக்கு வந்து உங்க இன்புட் என்னன்னா, நாம வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல நாம வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளேயும் போக வேண்டாம், அகாடமிக்குள்ளேயும் வர வேண்டாம். ஒரு மிட்வே பிளாட்ஃபார்ம்ல நாம பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது இஸ் தேர். எனக்கு ஒரு 4-5 இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் எனக்கு தோணுச்சு. ஷார்ட் சார். இட் இஸ் கோயிங் டு பி கிறிஸ்ப். ஃபர்ஸ்ட், there should be a top down approach. Also there should be a bottom up approach. Top down approachல என்ன அப்படின்னா வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஓரியன்டட் கோர்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 செமஸ்டர் வந்து இண்டஸ்ட்ரியிலே போய் இருக்கிற மாதிரியான கரிக்குலம் வந்து ஃபெசிலிட்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து டாப் டு பாட்டம் அப்ரோச் தேவைப்படுது. பாட்டம் டு டாப் அப்ரோச் வந்து எங்கே தேவைப்படுது அப்படின்னா, நீங்கள் எத்தனை பேர் வந்து கோயம்புத்தூர் ஃபுட்டீஸ் குரூப்பில் இருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் அந்த கோயம்புத்தூர் ஃபுட்டீஸ் குரூப்பில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஒரு பர்டிகுலர் நாள் மச்சான் இங்கே பானிபூரி நல்லா இருக்கும்டான்ட்டு எல்லாம் வந்து அதை போய் பானிபூரி சாப்பிடுவாங்க. Let's keep it in bullet points. இதை நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, bullet points sir. இது எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா, அந்த மாதிரி ஐடென்டிக்கல் ரிசோர்சஸ் இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு, ஐடென்டிக்கல் ரிசோர்சஸ் இல்லை ஒரு இடத்துக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேதர் ஆகணும். அதுக்கு ஒரு ஃபெசிலிட்டேஷன் தேவை. ரைட். ஸோ அந்த ஜீல் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்தும் வரணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்தும் வரணும். செகண்ட் வந்து பொதுவாக சொல்லுவாங்க 40 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமேட்டா லேர்னபிலிட்டி வந்து குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. குறைஞ்சிரும். அது குறையாம இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து ஃபேக்கல்டிஸ் ஹாஸ் டு பி இன் கான்ஸ்டன்ட் டச் வித் த வெரி குவிக் அண்ட் டைவர்சிஃபைடு இண்டஸ்ட்ரி லேர்னிங். எஸ். அது வந்து எங்களால் கொஞ்சம் தான் பண்ண முடியும். அதுக்கும் எங்களுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வேணும். ஓகே. அதை ஃபெசிலிட்டேட் பண்றதுக்கு அப்சல்யூட் மேனேஜ்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணணும். ஏன்னா வந்து நான் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன், பட் இதை வந்து நான் யாருக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போறேன், ஸ்டூடெண்ட்க்கு சொல்லிக் கொடுக்க போறேன். அப்போ அதுக்கோட ஃபினான்சிங் வந்து வரணும். ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, ஆல்டுகெதரா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வேணும், ஃபேக்கல்டிஸ்க்கும் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வேணும். அது ரெண்டு பேருக்கும் பைண்ட் பண்ற யூனிவர்சிட்டி பாடிக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியோட கொலாபரேட் பண்றதுக்கான ஒரு ஃபெசிலிட்டேஷன் வேணும். இது ஃபெசிலிட்டேஷன் இருந்தால் மட்டும் பத்தாது. இதில் இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, ஓகே 6 மாதம் இன்டர்ன்ஷிப் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா காலேஜும் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்க இண்டஸ்ட்ரிக்கு வருவாங்க. இண்டஸ்ட்ரி அதை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கு. ஸோ அதுக்கான ஸ்பேஸ் வந்து அவங்க கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி நான் இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் மாற்ற போகிறேன், நான் இல்லை நான் வந்து டீச்சிங் மட்டும் மாற்ற போகிறேன், இல்லை ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் மாற்ற போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சா இது முடியாது. இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ 3-way லாக்கிங் system. No, taken. Your points taken. Well taken. So 2, you need platforms for the aging 40-year faculty to have a diversified learning. Absolutely. And the student should have a zeal to come and take. Absolutely. Them. Thank you. Thank you.
Sorry to interrupt. Very important subject touch பண்ணிருக்கீங்க. As a president of Codisia and lot of industries we have. I want to put one simple point here. ஒரு பக்கம் students, ஒரு பக்கம் academy and ஒரு பக்கம் industries. So we at Codisia we have a industry academia partnership. We have signed MOU with more than 40 colleges, but nothing is taking place. Nothing is taking place. Only because of we are keep on talking every year or every forums, it is not taking place. ஒரு சொல்யூஷன் ரமேஷ் சார் சொன்ன மாதிரிங்க, அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு, இருக்கிறத வச்சு என்ன பண்ணலான்னு யோசிங்கன்னாரு. அந்த யோசனை ஒன்று சொல்ற முடியுமா பாருங்க. ஏன்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் ப்ரொஃபசர்ஸ் தேர் வெரி பிரில்லியன்ட், அதனால தான் டீச் பண்றாங்க. அண்ட் வி ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் இது எக்கனாமிக்கலி வி கேனாட் அலோவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் லாஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இஎஸ்ஐ உள்ள வந்தாலும் நாங்கள் எல்லாமே அவங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. எங்களுக்கு ஒரு 10 பேர் வந்து எங்களுக்கு ஒரு டெஸ்பேட்ச் இருக்கும், பண்ண முடியாது, நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு. ஒரு சொல்யூஷன் அவர் சொல்ற மாதிரி இருக்கிறத வச்சு பண்ணணும்னா வாட் ஐ திங்க் இஸ் ஆல் த காலேஜஸ் they have got all the facilities like labs. For example, எல்லா இன்னைக்கு இருக்கிற டாப் மோஸ்ட் மெஷினரிஸ் எல்லாமே மெக்கானிக்கல் சைடு சொல்றாங்க, எல்லா மெஷினரிஸ் எல்லா காலேஜஸ்ல இருக்கு. Let them take job orders first from all the industries. Job works. அவங்களும் ட்ரெயின் ஆயிடுவாங்க, ப்ரொஃபசர்ஸ் ட்ரெயின் ஆவாங்க, அவங்களும் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் economic outcome also. அவங்களுக்கும் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஆவாங்க. So that easy for them to industry readiness கிடைக்கும் அவங்களுக்கு. This is my small opinion. Very very valid sir, very valid sir. So here so இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் தான். ஸோ உங்க டெசிபிள்ஸை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டீங்கன்னா then probably we will move. So here is a conclusion sir. As a moderator, it is my responsibility to give takeaways or the concluding remarks from my side. Let's close it sir, there's no time. Let's talk about it later. So there are 2 more people waiting to close it. அதுக்கு நான் கான்டெக்ட் செட் பண்ணிடுறேன். Codisia President sir வந்து he is already set it. Already happenings are there, but it is not fruitful. MOUs are there, protocols அங்க வெப்ல இருக்கு, MOUs இங்க வெப்சைட்ல சைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதை ஒழுங்கா அஷரன் பண்ணாவே போதும். ஆனா இவங்க சொல்றது என்னன்னா 2 பிளாட்ஃபார்ம் தேவை. ஒன்னு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வேர் அது ஜாப் ஒர்க்கா இருந்ததுன்னா எக்கனாமிக் ஓரியன்டட் சிஸ்டம் மே டெவலப்ங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட். ரெண்டாவது வந்து ஃபேக்கல்ட்டிக்கு வந்து டைவர்சிஃபைட் லேர்னிங் அதில் நடக்கும். ஐ திங்க் தட் பிகம்ஸ் அ பேசிக் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் ஆல் தி ஆட்டிடியூட் கரெக்ஷன். எல்லாமே பேசிட்டோம் சார். ஐ திங்க் வி ஹேவ் அ 360 degrees, probably 359 degrees, 1 degree is the IP. அந்த அதெல்லாம் சிக்கல். இது என்னுடைய ஐபியா அவங்க ஐபியா அதை காமிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சிக்கல்ல வந்து நின்றுக்கிறோம். இதைய வந்து பாலிசி லெவல்ல இருந்து டிரைவ் பண்றதா இருந்தா சார், பிகாஸ் யூ ஆர் சிட்டிங் அட் தி கவர்மெண்ட் லெவல் and you have all the capacities. In about 2 minutes, if you are able to say that, I would request the representative from Dassault to say what are their efforts and effective. உங்க 2 minutes நீங்க சார் நீங்க உங்க பாலிசி லெவல்ல இருந்து நீங்க என்னங்கற சொல்லிட்டீங்கன்னா சார் கேன். இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து டான்காம் சொல்லி கிட்டத்தட்ட 800 crores பக்கம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி டசால்ட் சிஸ்டம்ஸோட நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஃப்ரீயாக கொண்டு வந்து வச்சுருக்காங்க. அதனால உங்கள் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ஸ்டார்ட் அப்க்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால தான் அதுதான் மெயின் பிளாட்ஃபார்மாக இருக்க போகுது இனிமேல். இப்போ அந்த பொண்ணு சொன்ன மாதிரி பயமே வேண்டியதில்லை. வர்ச்சுவல் பிளாட்ஃபார்மில் நீங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம், எல்லாமே பண்ணியே பார்த்துடலாம். 100% சக்ஸஸ்க்கு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ரொடக்ஷனுக்கு போகலாம். இப்போ சார் சொல்லுவார், ஒரு ரோபோவே கம்ப்ளீட் டிராயிங்ஸ் இருக்குது, அவங்களே அங்கேயே பண்ணி காமிப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு they have the facility in டான்காம். தேங்க்யூ சார். ஓகே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். கொஞ்சம் கவனிச்சிங்கன்னா ஒரு 5 minutes கொஞ்சம் கவனிங்க அமைதியா. இப்போ எல்லாரும் 2 பேரும் நல்ல ரொம்ப இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய பெரிய ஜெயின்ஸ் தான் சொல்லலாம் இவங்க எல்லாத்தையுமே. இந்த பக்கம் அகாடமியால் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து பிட்ஸில் வரைக்கும் பெரிய ப்ரொஃபஸர்ஸ் உங்கள் முன்னாடி இருக்காங்க. நீங்கள்லாம் அவங்கள வார்த்தையில் கேட்குறதுக்கெலாம் மேபி இந்த இன்ஜினியர்ஸ் டேல யூ ஆர் லக்கி. தென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நான் உட்காந்து எல்லாத்தையும் கவனித்தேன். அகாடமியா என்ன சொல்கிறாங்க அல்லது இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்ட்டு. எல்லாரும் வந்து ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிச்சுட்டு சொல்லிடுறேன். எல்லாரும் ஒரே ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க, ஜாப்ன்ட்டு.
நான் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் கேட்குறேன், ஏன் என்டர்பிரினரை பற்றி யாருமே பேசலை இங்கே இருக்க இண்டஸ்ட்ரீஸ்? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதே மாதிரி அகாடமியாவும் அதை ஊக்குவிக்கலை, ஒரு நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்டை நம்மளால் உருவாக்க முடியும்ட்டு. ஏன்னா மார்னிங் சத்யசீலன் சொன்னதே கல்ச்சரிக்கலாக எப்படி ஒரு விஷயத்தை டெவலப் பண்ண போகிறோன்றதை பற்றி தான் அவர் பேசினார். ஸோ அப்போ உங்களால் ஒரு ப்ராடக்ட் செய்ய முடியுமா அப்படின்றதான் ஒரு கொஸ்டின். ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான பதிலையும் நான் சொல்லிடுறேன். இவங்க போய் 1.5 லட்ச ரூபா கொடுத்து படிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சிஎம் வந்து $1 ட்ரில்லியன் எக்கனாமி கொண்டு வரணுன்ற ஒரு நோக்கத்தில் தமிழ்நாடு சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் ஃபார் அட்வான்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஒரு விஷயத்தை தசால் சிஸ்டத்தோடு சேர்த்து சென்னையில் லாஸ்ட் இயர் உருவாக்குனாங்க. நான் ஒரு 80 காலேஜஸ்க்கு போயிட்டு வந்திருக்கேன். அதில் எந்தெந்த காலேஜ் விருப்பப்பட்டுச்சோ அங்கே நாங்கள் ஒரு ஸ்போக் போடுறோம். கேஐடியில் நாங்கள் வந்து பேசின 3 நாளில் எங்களுக்கு சைன் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அதனால் ஐ தேங்க்ஸ் டு த மேனேஜ்மெண்ட், யுவர் காலேஜ் பிரின்சிபல் எல்லாத்துக்கும். இப்போ உங்கள் காலேஜ் பசங்க 3rd இயர் பசங்க அவர் கொடுத்தாருல 1.5 லட்ச ரூபா கொடுத்து படிக்கிறாருல, அதை ஃப்ரீயாக படிச்சுட்டு இருக்காங்க. அதோட அட்வான்ஸ்டு சிலபஸ், அட்வான்ஸ்டு கோர்ஸ் அங்கே இல்லாததும் இங்கே இருக்குது. சரிங்களா? வாட் டெஸ்லாவில் என்ன சாஃப்ட்வேர் ஓடுதோ அதே சாஃப்ட்வேர் இன்னைக்கு உங்கள் காலேஜில் இருக்குது. அதையும் நான் சொல்லிடுறேன். சரிங்களா? இந்த கேஐடியில் இருக்குது. அதே மாதிரி அதர் 4 ஸ்போக் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. இன்னும் ஒரு 15 ஸ்போக் நாங்கள் போடுவோம். அதனால் இந்த காலேஜ் ஹப்பாக மாறுங்க இருக்க காலேஜஸ்க்கு. ஸோ எல்லாரும் படிச்சுக்கலாம் அஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. செகண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இண்டஸ்ட்ரி வந்து நான் சொல்கிறது ஒரே ஒரு விஷயந்தான். மேடம் சொன்னாங்க இங்கே யாரோ கொஞ்சம் பணம் இங்கே பிஹெச்டி டெக் சார் அவர் காணாமே, அவருக்கு பதில் சொல்லணும். ஓகே, அவர் என்ன சொன்னார்னா, நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு R&Dக்கு என்ன பண்ணுறது எங்கள்கிட்ட கொடுப்பீங்களான்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டார். இவங்க ரெடியாக இருக்கிறாங்க ஒரு ப்ராடக்டை கொடுக்கறதுக்கு, அகாடமியை எடுத்து செய்கிறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட் வச்சுட்டு ரெடியா அப்படின்னு தான் நான் கொஸ்டின் பண்ணுவேன். இதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கிறோம். டேன்காம் இங்கே ஸ்போக் இருக்கிறதுனால சாஃப்ட்வேர் இருக்குது, நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ப்ளஸ் அதர் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். கண்டிப்பாக இந்த 2 பிரிட்ஜையும் ரொம்ப சின்னதாக்கி 0 லெவலில் கொண்டு வரலாம். இதுக்கு இண்டஸ்ட்ரி அசோசியேஷன் எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகிறாங்க. எதர் கொடிசியா ஆர் கொசிமா. இங்கே சென்னை கோயம்புத்தூர்லேயே 2 இருக்குது. கொடிசியா வந்து பெருசு, கொசிமா வந்து மைக்ரோ கிளஸ்டர் ஆர்கனைசேஷன் சிட்கோவில் இருக்குது. அங்கேயும் கிட்டத்தட்ட 1000கணக்கான கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. உங்களுக்கெல்லாம் ரெடியாக அவங்களும் பண்ணித்தராங்க. அங்கேயும் ஸ்போக் இருக்குது கமர்ஷியல் சாஃப்ட்வேர். ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒரு நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணணுன்னா இண்டஸ்ட்ரி ரெடியாக கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறாங்க. நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஆர்வம் வேணும், அவ்வளோதான் சார். ஆமாம், ரைட் சார். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் என்னோட கன்க்ளூஷன். ஸோ டேன்காம் as a center of excellence is there to bridge the academia and industry relationship, so partnership. So இன்னைக்கு வரையும் opportunities and challenges ரெண்டையும் பார்த்துட்டோம். challenges இருந்தால் தான் opportunities build ஆகும். So we can go ahead. I hand over to Mr. Arun sir. Thank you. I thank all the panelists for having just a last. ஹலோ, ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் இந்த 1 மினிட் வாங்கியிருக்கேன். கொஞ்சம் கவனிங்க, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பேச போகிறேன். எனக்கு நிறைய ஐடியாஸ் வந்தது. நிறையா ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி 2-3 ஆரம்பித்தேன். அதில் 2 இதில் ஃபெயிலியர் ஆச்சு. நிறையா லேக்ஸ் கணக்கில் லாஸ் ஆகிட்டு. ஒரு கான்செப்டில் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தேன். அது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா, எப்படி எலக்ட்ரிக் பைக்கு, எப்படி எலக்ட்ரிக் கார் போகுதோ அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் போட். இந்த எலக்ட்ரிக் போட்டை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி ஃபிஷிங்காக, நான் சொல்கிற டூரிசம் இல்லை, மீனவர்களுக்காக எலக்ட்ரிக் போட் தயார் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு டிசைன் எடுத்துட்டு அதை ஃபர்ஸ்ட்டு கொண்டு போய் டேன்காமில் தான் கொண்டு போய் கொடுத்தேன் விஜய் தீபன் சார்கிட்ட. அவர் உடனே அந்த டிசைன் பார்ட் எல்லாமே நான் பண்ணித்தர்றேன் கம்ப்ளீட்டாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டேக் ஓவர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ப்ராஜெக்டை தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் டிட்கோவோட என்னை கனெக்ட் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டர் தமிழ்நாடு டிட்கோவோட எம்டி முன்னாடி ஒரு MOU சைன் பண்ண வச்சு அந்த ப்ராடக்டை இன்னும் ஒரு 2 மாதத்தில் லான்ச் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு எனக்கு இந்த டேன்காம் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. என்னாலே இது முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இங்கே உள்ள ஆசிரியர்களாலையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னாலையும் கண்டிப்பாக இந்த டேன்காமை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணி அப்படின்னா உங்களாலையும் ஒரு ப்ராடக்டை மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வர முடியும். நீங்களும் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் என்டர்பிரினராக மாற முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. Let's conclude. Thank you. Let's be off the stage.
1 minute. We request the panel members to be on the stage. We request the panel members to stay back on the stage. Thank you everyone. It was really mind-blowing. And as we near the conclusion of this enlightening discussion, it's time to express our gratitude to our esteemed panelists. We would like to present them with token of appreciation. I would like to invite Mr. Tirunyanam, President of Codicia, Mr. Vijay Deepan Sir, Chief Operating Officer TANCAM, a CEO and Principal of KIT to honor the panelists. First, Dr. Sri Ram, Lead Technical Evangelist, Intel India Private Limited. He'll be followed by Mr. M. Ramesh, Managing Director of Alpha Craft Private Limited. Next we have Mr. K.S. Nadarajan, Managing Director of Tridental Pneumatics Private Limited. Let me invite Dr. R. Arun Kumar, Executive Director, Altam Agro Technologies Private Limited. Let me invite Dr. M. Vijay Kumar, Manager Research and Development, IndiGod Systems Private Limited. Followed by him, Dr. B. Shivaraman, Director, Trichy Aerospace Private Limited. Next we have Mr. S. Suralivel from Prakash Gates. Here are the list of academicians who are the panel members. First, I would like to invite Dr. K. Supradeepan, Professor from Mechanical Engineering, Institute of Technology, IINS, BITS, Bilani. Now, let me invite Dr. C. Sharmila, Professor from EEE, from Anna University, Chennai. I would like to call upon Dr. M. Venkatesh Kumar, Professor in EEE from Amrita School of Engineering. I now request Dr. K. Ramasamy, Dean, Academics and Research, KIT. Followed by him, Dr. M. Sundaram, Associate Professor of EEE from PSG College of Technology. Let me invite Dr. R. Kannan, Associate Professor, Aerospace Engineering from Amrita School of Vidyapeetham. I now invite student members from panel discussion. Ruben Kumar C. from Sri Krishna College of Technology. R. Charan Nazir from Sri Krishna College of Technology.
Mr. Swet from KIT. Next, I call upon Jutkila Ragul from KIT. Maria Infancia from KIT. And K. Amal from KIT. Thank you, dignitaries and panel members. Thankfulness is the beginning of gratitude. Gratitude is the completion of thankfulness. I now request Dr. Mohandas Gandhi, CEO, KIT, to propose vote of thanks. Good evening to all. Good evening. I am very happy in propose vote of thanks for the function NxtGen Engineers Conclave 2023 Engineers Day celebration organized by KIT Kalanyar Karunanidhi Institute of Technology, TANCAM and Dassault System. First of all, I thank our chairman and vice chairperson for motivating us to conduct this type of events. I also thank today's chief guest, G. Satyasilan, Vice President, Ashok Leyland, is giving lecture. Culturally inventive. Today morning lecture that he focused on. So he linked student and school with society. It is a society is the base for invention and innovation. And also he linked art and science for having the great invention and innovation. So he quoted various case studies to reinforce that art and science should go together for invention and innovative. I also thank you sir, he acted dual role, panelist as well as, where is he? Okay. I thank he explained the role of Codicia for industrial development, or you can tell it as an industrial revolution in Coimbatore. So they providing physical infrastructure for entire Coimbatore, as well as they are the mentor as well as a facilitator for having more good vision with the objective of development of Coimbatore industries. Thank you, sir. I also thanks our K. Supradeepan sir, Professor, Birla Institute of Technology. He delivered the special lecture on enhancing employability for core engineering needs. He listed what are the skills needed for employability and how these skills are enhanced. He listed with example. I also thank for panel discussion, industry, academia partnership. This moderator, Dr. Arun Kumar, Altam Atro. Thank you, sir. I also thank expert from industries, Dr. Sriram, Intel, Mr. Ramesh, Alpha Craft, K.S. Nadarajan, Trident Pneumatics, Surulivel, Pragas Gears, Dr. M. Vijay Kumar,
IndiGuard and Dr. Sivaraman Aerospace. Thank you, sir. I also thank the faculty members. Faculty members பார்த்தீங்கன்னா மத்தள மாதிரி இந்த பக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட்டுவாங்க, அந்த பக்கம் இண்டஸ்ட்ரி தட்டுவாங்க. So they balance. So they provided with what the industry student. See, if you go industry, they give the instruction to the subordinate. They are well experienced. Am I correct? You are giving instruction to well experienced person, but students are new to that day, and the day they are new, the making them to understand is very difficult. So that faculty role is very crucial because they are new, and that day they are new. But you are dealing with people 30 years of experience, 20 years of experience. You can easily give the instruction. Second, if after completing 1 month, you are giving salary to them, but they are paying, not directly from them. Parents are paying, but so their responsibility, if we compare with less. Then third point, every day, evening, if the production is given, then only end of the month salary. But here, at the end of the semester only, they will study and for the exam. So the regular preparation is needed for the industry, but there, at the end only they are studying. So faculty role is crucial because I also worked in industry. SAR told T-type. So what top of the T, what we are giving. So industry is giving bottom of the T. That is a wide. We are giving T. That is deep. So with this, so I worked in industry, particularly foundry, 85 to 90. I worked Shanti Gears as well as nearby company. There, at the time, foundry, I poured the liquid metal, 1500 degrees centigrade. I prepared the machine molding. So that is direct involvement. Then only you can learn. So that industry is giving training in this. So I thank academic panelist, Dr. C. Sarmila, Anna University, Dr. M. Venkatesh Kumar, Amirtha, and Kannan, Amirtha, Dr. Sivaraman, Aerospace, Dr. Sundaram, PhD Tech, Dr. Ramasamy, our institution, and Supradeepan, he played dual role. I thank the student members from the various. Ruben Kumar from Sri Krishna College of Technology, R. Charan, Sri Krishna, Sweat, KAT, Dukla, Ragul, Final ECE, KAT, Maria, and Amal from KAT. I also thank Vijay Deepan sir and Dr. Maithili madam successfully organized this event. Please give them big hand to Vijay Deepan. Please stand up. So he is the key for organizing all this event. Please. I also thank Principal, Dean, HOD and faculty members of our KAT for providing support. Last but not least, I thank students from KAT and students from other institutions. You made this function as a successful one. Once again, I thank you all. Thank you. Thank you, sir. As we bid farewell to this inspiration gathering, let us all rise up for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे